the 3 Trasruas of Tao. 三宝心法主讲者，五净妙翻译者。Mr. Jerome William McCarthy Index. 目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? 第一章，为什么他们恭喜我求得天道？ Chapter 2 What is the Tao? 第二章，什么是道？ Chapter 3 What are the 3 treasures? 第三章，何谓三宝？ Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar? 第四章，为什么引宝要立愿？ Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao? 第五章，为什么要立求道愿？ Chapter 6 How to save human beings. 第六章，如何求度众生？ Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past, and, by transcending the limitations of birth and death, had become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart, and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions a person able to succeed was hard to find. During that period the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第一章，为什么他们恭喜我求得天道？各位先生、太太、小姐，首先让我衷心的恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其实所得的道一样。在古时，人要得道必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵，离开家人，入深山寻访能够指点他途径、传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派仙佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。在那时，道是由一代祖师秘传给下一代祖师。
Today we need not go to the remote mountains in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the destruction of the human race. What is the cause of these calamities in this modern age? Most people blindly worship technical science and neglect spiritual harmony. They believe that the power of mankind can surpass nature and that science is almighty and can solve all human problems. It would seem as though conscience or soul are only religious terms and have no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行。何以我们能如此容易就得到这？是因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此新世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理。真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万物长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，同时起天的大仙、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha Shikung and Bodhisattva Yui, to rescue the three kinds of beings, the immortals of space, human beings, and the ghosts in hell, so that they may return to heaven together. Buddha Shikung and Bodhisattva Yui are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of beings. Their duty is to manage the work called the last salvation.
The salvation is formless and soundless, and the transmission is performed without preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind, in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 然而，是我们灵性的至高无上之母亲上帝，是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚，因此降下真道，并派名师济公活佛与月慧菩萨降世，挽救三曹弃天之大仙，世界的众生，地府的鬼魂同返天堂。我们师尊师母二位老大人奉老母的命令，真传真守，普渡三曹。他们的责任是办理末后一收圆大事，不立文字，教外别传，直指人心，直指人人固有之良心。灵性使人们见自性而成佛。When the last calamity arrives, nothing can save mankind except the true way, which is the Tao sent from God. That is why the Tao is widely propagated today to save good people. Ancient people first cultivated themselves and then received the Tao. But today we receive the Tao first and then cultivate ourselves. Therefore, after we have received the Tao, we have to seriously cultivate ourselves. Then we shall automatically be safe from danger, escape from calamities, avoid reincarnation, and become saints and Buddhas. 当末劫临头时，没有任何其他方法可以解救众生，除了上帝所降下的唯一之道。因此，现在大道普渡善男信女。古人是先修后的，先修道然后才得道。现在我们是先的后修。因此得道以后，我们要真正修道，将来自然能逢凶化吉，躲劫彼难，超生了死，成圣成佛。Although it is easier for modern people to receive the Tao than it was for past generations, the ability to receive the Tao also depends on each person's condition and background. Today you receive the Tao because you had an affinity with our temple, and you and your ancestors have performed many virtuous acts. Possibly you were cultivated in a religion in your previous lives. These conditions allow you to have an affinity for the Tao. Without this affinity you would never receive it. 虽然今人比古人更易得道，然而亦是各凭各之根基缘分。今天你们得道皆因与佛有缘，前世有行善积德，祖先有德。也许前世有修过五大宗教或其他宗教，因此使你们今天有缘得道，否则将永不能得到。Chapter 2 What is the Tao? Ladies and gentlemen, you have received the Tao today. But what did you actually receive? What is the Tao? The Tao is the source of everything. Tao is the creator and master of the universe. Tao is God, the supreme power. Before the earth and sky existed, before the creation of the universe, the Tao existed.
After the universe is annihilated and nothing remains, the Tao will continue to exist and to create and control a new universe. The Tao is limitless, invisible and formless. It cannot be seen, heard, smelled or touched and is beyond the power of human comprehension. Tao activates everything. Yet we cannot see its action. It works without effort, yet nothing left undone. Man usually calls it nature. Nothing can exist without the Tao because everything depends on it. Tao is God and our soul issues from God's essence. We are God's children. 第2章蛇魔是道，各位今天已经得到究竟的是蛇魔，蛇魔是道，道是天地人万物之母，道是宇宙之本源，创造者亦即主宰者。道上帝，道至尊至贵之神。当天地还未生之前，一切都未有之前，道已先存在的。当天地毁灭后，道不毁灭，道能再生天地人万物。天地人万物生成了，道其中主宰。道非常奥妙，道无形无相，视而不见，听而不闻，不可嗅，不可捉摸。道超出了人们的想象力而不思议，亦不可言说，一切皆是道所为。然而我见不到道的动作，道是无为而为的，然一切莫不是道所为。人们常称它为自然。假若无道，任何一物不能存在。因为一切都依靠道而的存。道上帝，我们之灵性是上帝所赐，我们是上帝之儿女，上帝是我们之天。When we speak of the creator of the universe, we call it Tao. When we speak of the ruler of everything, we call it natural law. When we speak of the animating and controlling principle of our being, we call it soul or conscience. When we speak of the creator of our soul, we refer to the Heavenly Mother. In Chinese she is called Lao Mu. All of the above are one and the same. 当我们从它作为宇宙之本源而言，称它为道；在它作为一切之主宰而言，我们称它为理。当它在我们体内，使我们生存并支配肉体时，我们称它为灵性或良心，因为它赋予我们本性。我们称它为老。这些名称虽异而其意相同，皆指同一物而言。Now, what you have actually received is the Tao. Tao is everybody's true self. Today you have been initiated by the teacher and the door of your mind has been opened. Now you are able to understand that the body is not your true self. The body is controlled by the Tao within you. 现在你们的就是道，道是每一个人的真我。今天你们已得名师指点，开了心窍。现在你认识了肉体并非真正的你，而灵性才是真正的你，那位无形无相的。然而在支配你的身体的灵性，
才是真正的你自己。While you are alive, your soul dwells within your body. As soon as the soul leaves your body, you are dead. Your soul is from God, but your physical body is from your parents. You already had the Tao within you yet did not realize it. Therefore, you have had to search for it and had now been fortunate enough to find a teacher who was able to transmit it to you. Previously you believed that the physical body was your true self and behaved accordingly. You were selfish, committing misdeeds, acts of violence, and overindulging in physical pleasures. This condition repeatedly led you into a reincarnation and endless sufferings. Now you understand that your true self is not your physical body but only use the body as a vehicle. You are not limited to this physical body. You are boundless. You are the master of the universe because you have God's essence within you. You are full of mercy and love because you share of God's spirit. Most people today have forgotten all these spiritual characteristics and do not know who they really are. Today you are regaining your conscience, your true self. 每个人活时，灵性在他体内，若灵性一离开，他立刻就死亡。灵性附于天，而肉体由父母而来。因此，事实上我们已有道在身上，为何还要再寻求它？还要有点传师来传授？原因是我们已不认识它了。我们以为肉体真我，而不知它原是假，因此我们变得自私，做了许多错事与罪恶。为了使此色身享受如此，使我们坠入轮回中，遭受无边痛苦。我们不知真正的我乃是灵性，而我们已不是仅限于此肉身。我们是无限的广大，我们是宇宙之主宰，因我们的灵性与老是一体。我们的本性充满了慈悲与爱心，因我们是老之分灵。然而现在人们都失去了这些品性，亦不知它究竟是谁。今天我们得到是的回真我良心。Chapter 3 What are the three treasures? Today you have received the three treasures. A. The heavenly portal. B. The divine mantra. C. The symbolic seal. A. The first treasure, the heavenly portal. The point where the teacher placed his finger upon your face during the ceremony is called the heavenly portal. It is the abode of your true self and can be described in different ways, such as 1. Original nature. This is the true self, soul, or conscience which is eternal and indestructible. 2. The portal of birth and death. The heavenly portal is the door by which our original nature enters and leaves our body. Confucius asked, who can leave the house without using the door? Why do people not follow this way? 3. The way to heaven. A Buddhist sutra says, heaven is 108,000 miles away.
These words are the metaphor which actually means that it was not easy to become enlightened because the true teacher was difficult to find and the Tao was not yet widely propagated. Without the proper understanding of the Tao, heaven seems very far away, but with a real understanding of the Tao, heaven is very near. Today your teacher has pointed out the way for you and you may now ascend to heaven with one step. 第3章何谓三宝经天，你们所得之至宝，亦可称为三宝。一玄关，二口诀，三合同。一第一宝玄关，玄关玄妙莫测之门。玄关点传师向你们指点之处，它有许多名称，一点本性，此是我本来固有的真我灵性良心，它是不毁不灭的，它永远存在。二点生死之门户，玄关是灵性出入身体之门户。孔子曰：谁能出不由户？和莫由思道也。三点通天，大陆佛经云：西天108000里，此是譬喻，亦成佛是不易之事，因为名师难访，大道还未普传。然而名师经已指点明路，你一步登天。4点 The main entrance, the heavenly portal, is the main entrance. It is situated at the center and not to the left or right, above or below. This entrance was locked after your imperishable spirit entered the body at birth. If the heavenly portal is not unlocked by your teacher, your true self is not able to leave the body by the main entrance at the time of death. Instead, it will have to leave by one of the side gates: A. The eyes, B. The ears, C. The mouth, D. The nose, E. The navel, F. The vertex. If your spirit leaves from the ears, it is reborn as a viviparous animal, such as a horse, pig, cow, sheep, etc. B. Eyes. It is reborn as an oviparous bird. C. Mouth. It is reborn as a creature of the water, such as a fish, a lobster, etc. D. Nose. It is reborn as an insect, such as a fly, a moth, a bee, etc. E. Navel. It is reborn as an ordinary person. F. Vertex. It is reborn as a wealthy and powerful person. 4. 正门，玄关是正门，它正好位于当中，不偏向左也不偏向右，不在上也不在下。当灵性投入身体后，此门关闭了。假如我们不欲名师指开玄关，临终时我们的灵性将无正门可出离身体，它只能由其他旁门出去，眼耳口鼻肚脐顶门。如果灵性走旁门，亦由耳而出者，来生当为胎生之动物，如马、猪、牛、羊之类；二由眼而出者，来生当为卵生之动物，如飞鸟之类；三由口而出者，来生当为湿生之动物，如鱼虾之类；四由鼻而出者，来生当为化生之动物，如苍蝇、蜜蜂之类；五由肚脐而出者，来生当为平庸之人；六由顶门而出者，来生当为富贵之人；
上述之路乃生死轮回之路，不能脱出生死之苦。点传师点开玄关正门，这是通天之路，我们不必再走四门，不必再坠入轮回受苦。但是我们必须要真修，否则玄关虽开，我们的灵性仍不能返天，因我们还是充满罪恶。灵性为罪恶所是不能自由从正门而出的。5点 In the Bible Matthew 13:11 John said to his disciples, I baptize you with water to show that you have repented, but that one who will come after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. The Tao is transmitted to you in the temple of God through God's sanction and commandment. The holy lamp on the altar symbolizes God. In the transmittal ritual, the teacher uses the incense to lead a line of fire from the holy lamp to your heavenly portal. Then, using his finger, he connects God's spirit with your spirit so that they flow together as one, thereby enlightening you with God's Spirit. This is the actual fulfillment of John's prophecy. 5. 圣经上记载，约翰对他的门徒说：“我用水给你们施洗，表明你们已悔改。然而在我之后的将用圣灵与火给你们施洗。请记忆，你们是在上帝的宫殿里得到，因为我们有上帝的天命。那盏佛灯代表上帝老。在点道之仪式中，你们已见到点传师以香柱从佛灯引来一条经指向你们的玄关。然后借点传师的手指点在你们的玄关之时，上帝一滴的圣灵已点开了你们的心窍，照破了黑暗。现在你们可见到约翰之预言已经实现在你们身上。6点 Sakyamuni Buddha said, I have the great Dharma which is hidden in the eyes. This indicates the location of the heavenly portal. 6. 释迦牟尼佛云无有正法，掩藏此语，暗示玄关之地。Be the second treasure, the divine mantra 1. You have now been given the divine mantra. It is very important to remember it as it will save your life. It is only to be used in extremely dangerous situations. This mantra acts as a powerful spiritual distress signal to the divine forces, much like an SOS transmitted by radio waves. It is to be projected mentally and silently with great concentration, while at the same time focusing the eyes on the heavenly portal and holding the symbolic seal with the hands. Powerful aid will immediately be sent to you in order to rescue you from danger. If you sincerely cultivate yourself, you will always remain under the refuge of Buddha. 第二宝口诀：心经或无字真经。一刚才传授口诀给你们，还记得吗？请再说一遍。当性命危险时，你才用此宝，将真经默念口中，手抱合同。你将可被仙佛救护，脱离危险。
不过要注意，此口诀仅能于性命危急之时方可运用。假若我们真诚修道，当然我们将受千佛之庇佑。2点 The divine mantra which connects your true self with God. This mantra is without form, sound or color and is the essence of Tao, the underlying and ultimate principle of the universe. This mantra unites your being with that of the Tao, forming a powerful bond. Every great religion indicates this potential unity, but they do not fully understand how to implement and effect it. You now have this knowledge and are familiar with its application. 2心经口传心授由声音而达入无声因果之真心，由千经万典而达入真经真典。心经心法真空也，真我本性也。3点 The true teaching is transmitted from mind to mind. The true self, the I, the spirit, the mind all indicate the true center of man or his real essence and original indestructible nature, which is identical with Tao. The human being is a microcosm, sharing all the attributes of the macrocosm. Since he is essentially divine, man only needs to understand the nature of reality and align himself with it. The more pure and refined his nature, the more conscious he becomes of his relationship with the Tao. When he realizes that he is one with the Tao, he has become fully enlightened. 3以心传心口传心授，以老之心传于众生之真心，此者老的分灵之心也。C. The third treasure, the symbolic seal 1. In Chinese, Pa means to combine and Tun means all together. The symbolic seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal which unites us with God. It is like a contract or mutual agreement, which is the actual meaning of Hatun between you and your Heavenly Mother. It acts as a signal, password, or passport. It is a spiritual instrument of identification, as well as symbol with many ramifications. 2. When you hold the symbolic seal, you are united with God. 3. The left hand is good, so it is placed on the outside, covering the right hand. The right hand is often used for evil purposes, such as beating and killing. The right hand is placed on the inside because of its evil propensities and is shielded by the left hand. Together the hands hold the word child, which is formed by the two thumbs in proximity, symbolizing the Chinese word hai, which means child. This hand symbol acts as a direct signal to God. It serves to mobilize heavenly protection and causes the user to escape from any impending calamity. 4. Let us quote some words from the Bible. Matthew 19:13-15. Some people brought children to Jesus for him to place his hands on and to pray for them, but the disciples scolded the people. Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them,
because the kingdom of heaven belongs to them. He placed his hands on them and then went away. This event illustrates the power and significance of the symbolic seal. At that time Jesus placed his hands on the children's heads and explained that this is the way to God's kingdom. Today we hold the child symbol and realize that we are the children of God and are willing to return to God's presence. 第三报合同一点合同之意和是合成一体，同是相同。合同象征老赐予我们的经印，表示我们已归根认。我们守抱合同，表示我们要与老合成一体，同老一样，是说与老和灵永不再分开。二点合合同，同合，抱起合同，能闭眼罗。三点左手属善当在外，右手属恶居内边。子亥相掐怀中抱，能托久大大节关。四点现在让我们引用圣经之语句，有一些人带孩子们到耶稣跟前求耶稣为他们按手祝福，但是使徒们责备那些人。耶稣说让孩子们到我这里来，不要阻止他们，因为上帝的国是属于如此的人。耶稣为他们按手祝福，然后离开。从这件事，我们可以了解它是对合同之一种预言。在那时，耶稣把手按在孩子头上，并说：须如此方能返回天国。如今我们守抱子海觉，并觉悟我们是上帝的儿女，且愿意回返上帝身边。Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar before you receive the Tao from your teacher? Two persons take an oath at the altar, one as your introducer and one as your sponsor. Without these two persons, the Tao will not be transmitted to you. The introducer vouches for your character and guarantees your good conduct. The sponsor guarantees that the Tao is the true path and that the teachings are genuine. A vow is also taken to guarantee that any money which you may donate to the temple will only be used for the printing of books and other such noble purposes. 第四章，为什么银宝要立愿在典诗还未传到给你之前，有两个人做你的银宝师先立愿，引保你求道，否则典传师不可传道给你。这两人保证你是好人，并发誓他们是引你入正道，并非左道旁门或邪教。他们并非狂哄你的钱财，否则他们愿受天雷诛。你奉献的功德金是来建佛堂、引善书，任何人也不能把它用在私人用途上。Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao. Before anyone receives the Tao, he has to take a vow which states that he will faithfully adhere to the principles of Tao and will not reveal the secret teachings of the three treasures to anybody.
第5章为什么要力求道？愿每个人在为求道前，必须先立愿，表白他将诚心报道及不泄露天机3宝给任何人。Chapter 6 How to Save Human Beings. Now you have received the Tao which is ineffable, sacred and sublime. You have just been saved by someone, so now you should try your best to spread these exalted teachings to your fellow human beings and urge your family, friends and acquaintances to receive the Tao. This is of great merit for you because you are not only saving someone's physical body from disaster, but you are also saving his true self from the sufferings of reincarnation. Also you not only save that one person because, if he cultivates himself properly, he can also save 7 generations of his offspring by his virtue. How great is your merit! 第6章如何救度众生。如今你已得了大道至宝，你已被人救度，你也应该去救度别人。所以请你尽量的度你家人、亲戚、朋友求道，让他们亦得蒙上天之恩典，此乃你莫大之功德。因为你不仅救了他的灵性脱离轮回之苦，并且救他的色身脱离劫难，同时你不仅是救了一人，假若他真修，他将能以他的功德来超拔9玄7祖。你的功德何其大呀！来读经文，超越上经，前元显利经，初九占良的阳，九二欠良在田，利见在田，九三关注将日天前切切了无救，九四血液在因无救，九五灰凉在天，利见在人，上九抗凉优惠，上九见滚凉不朽食，团圆在在天元，万物自是乃通天，天行有时，天物地行，在灵上士，若为实行，实行力量以如天，天道变化，国境性量，和合太和乃理经。小出事物万国含量，相活天行变，君子以自强，不识善良不扬，扬在下也，欠良在田，必是土也，将之勤俭，欢合得也，血液在焉，心不救也。灰凉在天，在人可呀，抗凉优惠，病不可救呀，永救天别不可维修呀。文言话，管家先之重呀，天下大之和呀，理家理之和呀，天下事之干呀。君子配人，足以中人；大会足以合理，利物
足以合义，经过足以善事。君子行事事别者，国话田园兴地兴，初九贤良不用，何为也？是话良德利恩者也。不要何事，不行何名？问事不问，不见事理不问，不要行事，要即随事。他可既不可挂，善良也。要是或善良在前，利见在人，何为也？是话良德利性中者也。用言是行，用行是信，hand下准之行，先是理不法，接托理法。一话善良在前，利见在人，君德也。第三话君子将日勤田，切略乐不丢。何为也？是话君子尽的事业，良心所依尽的下，修福的基行，所以故业也。知，可有基也。知将之可有正义也。是个故上为利不骄，在下为利不忧。可偏偏有的是利去，谁为无救应？在边无形的为也，是话上下不相非为下也，进退不行非利滚也。君子尽的事业，欲的事业，各无咎。骄傲或非良在天，利见在人，何为也？是话当相相应，当气相求，水就是火就是混将良，空将好，圣人作理难不做。任何天下倾向，任何地下倾下，皆各种之理也。上九或抗良优惠，何为也？是话君利不为，非利不明，贤人在下为利不富，是以当利优惠也。善良的用下也，善良在边是下也。相的天权相属也，学业在焉是去也，亏良在天相比也。抗良优惠强之在也，天管永久天下事也。善良的用之渐长，善良在边天下文明。善的天权无时改行，学业在焉天德难得。亏良在天，难为何天德？抗良优惠，无时改革。天管永久，乃见天节。天管者，是理性者也；理经者，性情也。天是灵异，利天下，不然所理，在于在。在天下，光见中正，天垂清也。良牙发挥，
当通情也，虚声热凉，以无天，分行有事，天下平也。官主以成德为行，亦可见其行也。天之为人也，论理为行，行理为行，是以君主不用也。君主合以自治，论以编制，宽以固制，仁以行制，亦或庆良在田，利见在人，君德也。天三阳光理不变，上不在天，下不在田，各天田，应其时而切，随为无救应。就是阳光理不变，上不在天，下不在田，上不在人，各一字者，理字也。各无救，苦在人下，有天地合其德，有日国合其名，有四时合其数，有归行合其必险。先天理天为，后天理后天时，天天为，理后有人好，后有归行好。空之为言也，以正理不必退，以准理不必动，以德理不必丧，以性人好，以进退尊王，理不是其正下，以性人好。相话，空想完结，远在
强，相约两件有影，基道强也，用了利用将相约，用了应将以代强也，论人话，宽自有理当也当，自将理直行。何必自理忧伤，贪万不离化光，坤德之顺和，先天理是行，一生之家必有无强，一生之家必有无用，行持之君，自持之父，非一表一色之故，其所由来者相异，有变之不可变也，亦或你当根定之，盖然顺也。一句正也，方之义也。君子敬以一类，义以防卫，敬义不离则不高。是康大一些无不离，则不离其所行也。因随有理行事，以将往事复感行也。邪道也，邪道也，心道也。邪道不行，理大有将也。天道变化，可不还。天道地，天人运，一环。发扬无咎无恶，盖然之也。君子行中同理，敬为固体，理在其中。理天有事之，法有事业，理之之也。因义有言必正。人之险有无用也，可清凉人，有利利之人也，可清黑人，虎行红者，偏道之责也，偏向之地行。任何相中在先经，礼物之上观营，天可科满，离任何理不灵。相话，魂为本，君子以敬人，何久团环，离国经，离任何相话。随团环，其行正也，以鬼下善，在结灵也。略知真如真如，行马般如，分可分果，如知正不如，是人乃如，相话。略知自然成功也。是人乃如幻想也，略三，这个无故，一日不认中，君子之不如下王令。相话，这个无故，以将情也，君子下至王令中也，略是行马般如。有分道，安结无不离，相话有理二名也。有闹天地根，小经结在经相，相话天地根是理公也。相略行马般如，天下连如，相话
这些人如科科中央。山飞王，王相空我叫当王，当王叫我查对考，在山上作接不考，离经宽话王。山下有险，险离子，王乡，一乡乡是江也，空我叫当王，当王叫我是应也，初四考一讲江也，在山上作接不考，作王也。王一样景相双也，相话山中出战，王君主一个行欲变，除了发王利用行人，用法即考以安人，相话利用行人以进法也，就是包王也。立夫家，自客家，相话自客家，防止着也。13不用妇女见政府，不要讲无有理。相话不用妇女行不顺也，若是困难的，相话困难之理。王是也，两马当王嘅，相话当王之家，天意顺也，上九即王不离无考，离无考，相话离用无考，上下顺也。
了，入有血，有不作之客三人来，将之相结，相话不作之客来，将之相结，谁不当为利在是呀？大人不留下大川，川话上江下险，险离间，上一呼是铁边的，江来的不江呀，上不可行呀，离间大人上边行呀。不离下大川，日有烟呀，相话天有水对行，相君子以作事无事，错了不应所负，逍遥言相结，相话不应所负，相不可表呀。随逍遥言是变灵呀，就义不可相，虽离薄，是一人三不可无性，相话不可相，归波传呀，树下相相，欢喜集呀，若山是旧德，相热相结。是将安师不旋，相话是丢的，相的呀，知识不可相，学结连，不安相结，相话学结连，不安相不是呀，知嘛相关结，相话相关结。一边行呀，相救设是宽大，相表三体是相话，以相修好，也不接近呀。
君有命以正光也，小人勿用必乱当也。水地地。应将无叫，这边空来何互相传话，是吉也，是富也，他顺祥也。愿是愿应将无叫以公中也，这边空来上下应也，何互相之得祥也。相话相依之是先王以着万国千诸侯，错了有夫是之无救，有夫应好将来有他结，相话是之错了有他结也，若之是之做了千结。相话必之做类不做实也，若三必之非人，相话必之非人不也相好，若四为必之先结，相话为必有贤以将相也，有貌天子王用三区，失见情，一人不改也。相话显必之节，为正将也。夏日出生，失见情也，一人不改，相思中也。相亮，是之无秀相，相话。是之无秀，无法中也。相话事物
记住，实在呀，关注正向，应所宜呀。天定女，女可比不得见相，看话女女讲呀，一日用好强是以女可比不得见相，讲表情，女对为例不就光明呀。相话上天下定女，君子以正上下成理事，初九少女望不久，相话少女之昂，或相关呀。就是你的谈谈有人性格，相话有人性格，两不得乱呀。13了良师，特良女，女好比不人相，女人为有大官，相话了良师不叫伊有灵呀。特良女不叫伊无形呀，一人之相为不当呀，女人为有大官是讲呀，就是你好比谢谢相结，相话谢谢相结是形呀，就那乖女听的，相话。乖女听的为正当呀，相救是女可想第三关节，相话关节在相在有情呀。天台。带来热香，番话太小昂带来热香，这是全部高的版的通呀，上下高的机制讲呀，内阳的个阴，内尖的个顺，内君子的个小人，君子得中。小人的小呀，相话天的高台，可以改成天的之德，互相天的之理，一个有良，初九我妈如一直对清洁，相话我妈清洁自在过呀，第二高方用边河。一下为新郎一上有光景，相话大方一上有光景，以共大呀，有三女情不偷，无昂不好，三经无救，不识之夫，无事就好，相话无昂不好。天的水呀，若是天天不服一之灵，不改一夫，相话偏偏不服，改事实呀，不改一夫，相天管呀，两貌对于归门。依据管家，相话依据管家，相依相管家。相了，相好无行，不良是一这边相的，相话相好无行，是边关呀。
君子将才往下来，一日天地不高，你万物不通也；上下不高，你天下不邦也。雷音的挂阳，雷流的归光，雷小人的归君子，小人得表，君子得小呀。上话天地不高，譬君子以前的自然，不可言喻的错了。我毛主一直对天色天，上话我毛天色自在风呀。若以高贤小人者，大人辟先。上话大人辟先，不乱供养。若三包修，上话包修为不当呀。就是有量无救，有理智。上话有量无救，自行呀。有老有屁大人者，地房体有报上。上话大人之格为正常呀。上九天地天地可喜。上话地将一天可车表呀。天会放言，放言无呀天，你这大川，你君子将川话放言有的为一将的应和权话。当然话放言有呀天，你这大川天行呀。人民已经用尽的言，君子敬呀，以君子为连通天下之志。上话天污会当然，君子以为作辩论。可救当然无人无救，上话不闻当然有谁救呀？若是当然无当然，上话当然无当然得呀。有三学良无望，先的个量三者不相。上话学良无望，直讲呀。三者不相，安行呀。就是心的阳和铁刚结。上话心的阳与和铁呀，之结结困的关节呀。因那当然先和得的好家，在先铁相互。上话当然之身以相识呀，大师相互言相贴呀，上九当然无高不会，上话当然无高自理的呀。天大有，大有观天看话，大有有的尊位，大表是上下样是话，大有记得讲见，你本领任何天地实行。是一观将，相话会在天上，才有
君主以恶用善，顺天受命。初九，无教害，非救，三即无救，相或大有。初九，无教害也。有二，在古以在，有有往，无救，相或在古以在，即将不败也。有三，公用相有天主，小人不贴。相或公用相有天主，小人害也。有四，废之旁无救，相或废之旁无救，明辨实也。良我，夸夫教主，为儒者，相或夸夫教主，善于发之也。为儒之见，无利无弊也。上九，诸天有时，皆无不利，相或在有上节，诸天有也。第三天。天君主有将传话，天香天道下地的光明，地道比例相形，天道开扬的一谦，地道正扬的六谦，鬼神害扬的福谦，人道恶扬的好谦，谦尊的光。知理不可度，君主之相也。相或是中有三谦，君主以多多一半。情不定时，除了谦君主，用舌大宽节。相或谦君主，以以自乐。若是明天清节，相或明天清节，相心之也。有三，无谦君主，有将节，相或无谦君主，万民福也。若是无不利非谦，相或无不利非谦，不为节也。良我不负以之人，利用侵化无不利，相或利用侵化，情不合也。常了明天利用行事，情一个，相或明天自利之也，可用行事，情一个也。对的，李建和相思幻化，光阳的志向，顺一当，顺一当。和天地不济，离行建和相思好。天地以顺当，个日我不过，历史时不贴。圣人以顺当，一生发千里面好。无今是义在义在，相或累出地魂先往以国家公正稳定之上帝，以培所可。
涂了莲雾香，香外涂了莲雾是强香也，若是该有些不相知精色，香外不相知精色以中性也，若三气有火，脾有火，香外气有火，胃不动也，有事有有财有病，不宜病啊心。香外有有财有病是大行也，若我精实行不死，香外若我精实成功也，行不死相离亡也，上了名有行有如无救，香外名有在上何可想也。见水水，水原香离香无救，看话水风来下游，风河一水在香香无救，而天下随时之意在于在，上话日中有雷水，君子以相会日宴相，可久官有如天劫，出门道有功，相话官有如相成实也，出门道有功不是也，若是下小子是丈夫，相话下小子不欠有也，若三下丈夫是小子，虽有就是离故乡，相话下丈夫是下下也，就是虽有下相乡，有夫在道，以灵可救，相话虽有下是乡也，有夫在道，灵光也，然后夫有家境。相话，夫有家境，文正中也。上了夫下事，乃将以至，往用向有第三。相话，夫下事上中也。
相话干母之果，一中道也。求三干父之果，逍遥会，无大求。相话干父之果，小无求也。六事如父之果，往见灵。相话如父之果，往未必也。六五干父之果用有，相话干父用有，成伊别也。上九不服王侯，各相其父。相话不服王侯，是可接也。一年连贯相离相，是有八卦有相传话，连方见离中，一日顺方中离应，大相依正，天一道也，是有八卦有相，小不久也。相话一相有地廉，君子以道事无强，用好人无强，初九含廉正家，相话含廉正家，自行正也。九二含廉家无不利，相话含廉家无不利，利顺良也。六三甘廉无有利，自有志无求。相话甘廉为不重也，自有志求不重也。六四自廉无求，相话自廉无求为重也。六五自廉大君之礼也，相话大君之礼成相之为也。上六敦廉家无求，相话敦廉之家是在对也。有夫用药传话，在官在相，顺利顺，相敬以观天下。官管理不全，有夫用药，下官理化也。观天之心德。李主席不贴，正言以心得实教于天下福义，相话方向地上，观先王以心方观灵实教，过了公官小人无救，官主令相话错了公官小人得也。六字归官理如正，相话归官如正亦可笑也。六三官我相进退，相话官我相进退，明实得也。六四官国之光，利用兵有王，相话官国之光。上宾也，九五官我相，官主无救，相话
关我先关明也，上九关吉祥，君子无咎，相活关吉祥，是利平也。归类四卡。四卡先利用噶，看话一中一物话四卡利香，公有分放利良，对变合利香。有的将理相祥，谁不当为利用的呀？相话对正色卡，身昂一边发热化，可叫孤高别致不叫，相话孤高别致不行呀，若是社会别别不叫。相话对夫别别成功呀，若三四略弱无多，少年无救，相话无多为不当呀，就是世间事，一件事二间经结，相话二间经结二讲呀，若我世间弱。一行经经历无救，相话经历无救必当呀。上九恶道本理相，相话恶道本理通不明呀。关话思乡，由来的文光，故乡春光乡的温柔，故乡的悠昂，天文呀，文良一致，人文呀。关河天文依他思变，关河人文依化成天下，相话山下有会是君子以明事情，无敢不约，初九是君子，下孤离道，相话下孤离道。二不成呀，六二是其书，相话是其书，五相正呀，九三是如相结，相话相是家，相莫是灵呀，六四是如如。人马汉如，非可分割，
相话历史讲为理也，水库分布相无有也。两我只有求完，作别渐渐连相结。相话两我之结有事也，长久别之无求。相话别之无求，相识也。宽话作也，有进讲也，不离有往，小人相也，顺利之至，官相也，君子相交涉平息，天行也，相话三户有地，相依河下安贴。错了不同意着列清香，相话不同意着依列下也，若是不同意见列清香，相话不同意见离有有也，若三不是无救。相话不是无救，是上下也。若是不同意互相，相话不同意互出见在也。若我关乎以将人听，无不利；相话以将人听，将无有也。长久。学者不识，君子必有，小人不如。相话君子必有，人所在也；小人不如，将不可用也。对哈，哈将出之无事，变来无救，欢学之道，出之来学，理有往，观话学相，讲反，讲理以分享，是以出之无尽。变来无救，欢学之道，出之来学，天行也，理有往，讲中也，学之见天地之心好，相话雷在地中学，先王以之日以观，相路不行，何不先行？初九不安学，无智慧关键，相话不安之学，以修心也。若是修学见，相话修学之见，以下人也。若三变学令无救，相话变学之类，义无救也。若是相行独学，相话相行独学，以将得也。若我顿学无会，相话顿学无会，相依自客也。上了未学。
中有在省，用形式将有代代，以及国军上只有10年不缺征，相话未学之乡还军得呀。天雷无望，无望关天地将，机会将有想，不必有昂。传话无望讲自归来，你为主有罪，当离间，公中自应，大兴以降，天之名也。机会将有想，不必有昂，无望之昂何之意？天命不由行于在，相话天下雷响，不有无望先昂以莫对时欲万物，初九无望昂家，相话无望之昂必之也，六字不惊吓，不自有。这理有昂，相话不惊吓，离乎也。六三无望之灾，石起之流，相连之地，一连之灾。相话相连之流，一连灾也。救父可将无救。相话可将无救，各有之也。救我无望之节，无药有喜。相话无望之药，不可取也。相救无望情有想，无有理。相话无望之祥，将之在也。三天白天，白天离天不打雪，也离下大川，川话大跳光剑。作息回放，日新之别，共相理相贤，两之间大情也，不假失节，永贤也。离下大川，应何天也？相话天在山中，大跳。关注以得之先言往行，以条之定。初九有利利益，相话有利利益，不还在也。九二有托学，相话有托学，中无有也。九三两马吊。离山间话汉无为，离有昂，相话离有昂，相合之也。若是当有之，可关键。相话若是关键有喜也。两马
欢喜之家家，上话良母之家有情也，上九二天之故乡，上话二天之故二大行也。三对椅，椅相见，观椅自求可惜，传话椅相见，永情结结也，观椅。观之所用也，自求可惜；观之自用也，天地用万物，圣人用贤，以及万民，以之时在而在。上话山下有雷，以君主以行言语，皆因是初九下面连故。官帽得宜乡，上话官帽得宜也不足贵也。六字便宜，福建有求宜，江乡上话六字江乡强是类也。六三福宜江乡是连不良无有理。上话是连不用大背也，六四点一节，好事淡淡，基约着着无求。上话点一之节，上是讲也，良母福建，故乡家，不可惜在川。上话故乡之家，顺意上上也，上九有余的家，离舍在川。上话有余的家，大有情也。别康大的，大的当老里有昂香，传话大个大家个呀，当老本话热呀，讲个里中。顺利的强，理有昂难向，大个支持大意在，上话别什么大个关注以独立不可，本色无问，错了家用鼻毛无丢，上话家用鼻毛。留在下呀，九字高阳相配，老夫一记如车，无不离。上话老夫如车，可以相互呀。九三当老乡，上话当老之乡，不可以有负呀。九四。当两家有他人，上话当两之家不饶学下呀。就那高阳鲜花，老夫一笔疏忽，无救无误。上话高阳鲜花，何可救呀？老夫疏忽也可修呀。上了
各色月饼香无求，相约各色之香不可求也。คำ为水。yêu khô ý xiêm xiang tiếng yêu xiang khoan hòa xếp khảm lòng xiêm dạ quy liu đi quy yáng xiêm xiêm đi bất sĩ kỳ xì ý xiêm xiang mai ý con tiếng dạ tiếng yêu xiang ong yêu con dạ天向里不可相呀，北向山川求年呀，昂光色向衣袖kỳ國，向自是兩大異界。相話最正是識談，關注以上必行識教書。除了識談，亦有談談相，相話識談亦談，識得相也，就是談有相有曉得，相話有曉得未出中也，第三來自談談相聽心。亦有看淡不樣，相話來自看淡，將無講也，若是遵照佢意，用好日若是要，將無叫，相話遵照佢意，講了這也，叫我。看不贏，知地變無叫，相話看不贏，將理大也，上了斜陽配列，只有總結三歲不必相，相話上了識得相三歲也。理为会，理天天却变有见，看话理的呀，如果未好天，一个车包未好套。表明伊的好讲，乃化成天下，有的好中正故乡，是伊却并流的呀。相话明亮作理，大人伊的明家有数行，初九你突然。将是不叫，相話呢托之境，伊必叫也，若是康理原家，相話康理原家，必中道也，就三日節之理，不過好理的，即大德之家鄉。相話日節之理何可救也？就是不如既來如，分如，數如，體如。相話不如既來如，無所用也，讓我
出体得着，切家着，见相换用脑之家，离王公也，上九王用出征有家，接受结会其手，无求相换王用出征，以正当也。现在开始读下经，第三行。父女店传话，含感也，忧伤离讲下，离去感应已相有。四夜男下女，是以天离将，父女结也，天地感离但不发生。圣人感人心，为天下和平，观其所感，为天地谈不之情，可见矣。相话三相有德含，君子以夫受情，错了含其母，相话含其母，自在罪也。六字含其回，香故结，相话随香故结，顺不害也。九三含其果，一支随往人，相话含其果，亦不处也。自在随人所接下也。九四将结辉煌，匆匆往来，并将念书，相话将结辉煌，未敢害也。匆匆往来，未共大也。九五含其门无悔，相话含其门是利也。上了含其父结舌，相话含其父结舌，平可杀也。对方田，无叫离将，离有有往，传话响叫也。江上离流下，对方相有。顺利当江有改应，响无叫离将，就有记得也。天地之道，成就理不易也。离有有往，相接有事也。如果一天力量纠正，不时变化力量纠正，圣人就有记得，为天下化祥，观其所行，为天地万物之情，可见矣。相话类方行，君子以列不亦方，错了准祥相向无有理，相话准祥之相，四九亲也。九字辉煌，相话九字辉煌，两九中也。
叫三不嫌其别，吃嫌其少，相离相话不嫌其别，无所用也，叫事点无情，相话就非其为安必情也，良我嫌其别相互人格互助相。相话互人相加，相益而相也；互助对义，相互相也。相了进行相，相话进行在相，大无公也。天翻顿。端天笑里江，宽话端天端里英呀，公动为里应，无喜情呀。小里江，心里重呀，端的是意在意在。相话天下有三端，官子一万小人，不恶利言。错了端理的，不用有往相话，端理之的。不按何在呀？了知一字将空有之节，莫之相约。相话一样空有过之呀，叫三下顿有节的却心切的。相话下顿之的有一代呀，却心切呀。不可代事呀，就是好顿关注的小人就，相话关注好顿小人就呀，叫我家顿正格，相话家顿正格以正治呀，上叫非顿无不利。相话非顿无不利，无所疑呀。对天在唱，在唱离江川话，在唱在家唱呀，讲一动各种，在唱离江，在家唱呀。现在离天的之前可见，相话雷在天上在上，关注一回的婚礼，喝酒双有子，相相有夫，相话双有子，几乎强呀，九字相结。相话九字相结之中呀，九三小人用中，关注用望相的，地用出宽来之上，相话小人用中，关注望呀，九四相结开望。宽刮不对，常有大有之好，相
香瓜不对上岸呀，两岸放羊有意无悔，香话放羊有意为不当呀，上了飞扬出宽不能退，不能随，无有理甘直结。香话不能退，不能随，一想也三直结，叫不中也。花地景。空河用香马还水，少的三下传话进行呀，两出地上顺利的和大梁，有情的上行是以空河用香马还水，少的三下呀。香话两出地上见君主以主交明白，错了进如退如相别，忘乎如无救。香话进如退如独享静呀，如无救离受灵呀。若以进如飘如相见，受主解惑无期往来。香话受主解惑以中情也。若三相运辉煌，香话相运时时相行也。就是进如色处将的。香话色处将的为不当呀，两岸辉煌失别不失安格无不利。香话失别不失安有情呀，上九进之家以养发业，列个无救将利。香话以养发业得利公呀。地火灵仪，灵仪离干江传话，灵日地江，灵仪对本灵离过就顺。以往大难，文王意志离干江，会的灵也。对难离灵正的志，基础意志。香话灵的地中，灵仪君主以理想，用会的灵。初九灵仪有归，随之也。君主有形，三日不食，有有昂，古人有言。香话君主有形，而不食也。若是灵仪，以有多果，用金马重食。香话若是之家，顺以食也。九三。灵仪有难受，一记大小不可直将。香话难受之事，难在的也。若是有做好，是灵仪之心，有出问题。香话亦有做好，是心意也。两岸基础是灵仪离将，香话。基础之将，良不可食也。
上了一面火，初顶有天，何日有地？上话初顶有天，照四国也，何日有地？失节也。荒废家园，家园离路江，团话家园路正为何月？南正为何月？南路正天地之大义也。家人以严君言，父母之为也。夫妇子子，兄兄弟弟，夫妇，离家得正，正家离天下平易。上话方主会出，家人。君主以言，有不履行有行。初九寒有家会亡，上话寒有家是变也。六日无有水，在中开正节。上话六日之节，顺以顺也。有间家人学会的节，父子喜喜相邻。上话家人学利息也，父子喜喜一家的也。六事富家大节，上话富家大节。顺在为也，叫我往节有家无说也，上话往节有家斗相爱也。上九有夫为奴相节，上话为奴之节，欢主心也。团话会当离上，一当离下，离路当孤，机智不当行，一离离合平，有志离相行，一将离言合光，是以小世界，天地界，离基夫当也，男女界。你支持通也，男女界你支付类也，这就是用在与在。上话上会下跌嘅君主以党利益，初九会亡，放马不着自学，见恶人无救。上话见恶人以避救也，救字无主有行无救。上话无主有行利息得也，六三见有知有者，知人要请义，无错有将。上话见有为不当也。无错有将如讲也，就是这个无怨夫教夫皆无救，上话教夫无救自行也。让我辉煌扩张社会往何救？上话扩张社会往有情也。上九这个认识辅导家
归一句，先将之河，河脱之河，飞口分果。往古物之家，向我古物之家，君于同家。追番见，见离西南，一离三宝。离见大人，先见团话，见难也，见在前也，见见地灵地，地义在，见离西南，往北中也，不离东北，地得中也。离见大人，往幽光也，往为先结，以正当也，见之时用大义在。相话，山上有水见，官主以欢心修正，错了，往见来有。相话往见来有离太也，若是往神见见，非将是个。相话往神见见，将无有也。九三往见来还，相话往见来还，累喜之也。六四。往见来年，相话往见来年，当为失也。叫我大见平来，相话大见平来，以中直也。上了往见来些也，你见大人，相话往见来些。现在的也，你见大人，已将贵也。对对海里昂合街。离西南无所往，期待学嘅悠悠往，学嘅团环，海险一动，当离面河险，海离西南往北中也，期待学嘅乃北中也。悠悠往，学嘅往悠光也，天地海里雷雨作，雷雨作，日北个破木盖家成，海之时大义在，相话雷雨作，海君主以下个有罪。错了无救，相话光柔之者，义不救也。救字电血三河，一方式先结，相话救字先结，一中得也。六三夫听声地可治。先灵相话，夫听声亦可笑也。自我地壳，有谁救也？救此海里不并之之乎？相话海里不离当为也。
让我君子以有害，结有夫有孝人。上话君子有害，孝人退也。上了公用失顺，有各用之上，失之不利。上话公用失顺，以害背也。三节顺，顺有夫官家，无咎可将，利有有往，合之用，利亏可用享。传话顺。顺下一上，积德上行，顺利有夫，官家无咎，可将，利有有往，合之用，利亏可用享，利亏应有时，顺光一有有时，顺益言夫，有时在行。上话三下有德，顺君子以定分一约，初九意思传往无咎。约顺治，上话意思传往上合之也。九字比将相，屈顺一字。上话九字将，容易为之也。六三人行，即顺一人，一人行，即一之应。上话一人行。三节理也，六四顺其节，四川有之无咎。上话顺其节，亦可喜也。良我协一之，是秉之故，屈克为原则。上话良我原则，自上有也。上九屈顺一次无咎，先结利有有往，必行无加。上话屈顺一次大结是也。利有有往，利息在川，传话，亦顺上一下，民亦无疆，自上下下，积德大光，利有有往，良性有田，利息在川，莫得难行。结当利顺，日进不僵，天气地升，基业无荒。万业积德，无时在行。上话风雷也，君子以见胜则偏，有个即改。初九，利养为大众。官家无咎，上话官家无咎，合
不可思议。若为血液字，是平字句，复刻为正正格，往用上有地天。上话血液字，自会来也。若三液字用相思，无求有夫中行，各讲用归。上话亦用相思，各有之也。若夫中行，各讲上，利用为依全国。上话各讲上，以一字也。骄傲有夫回心，不问关节，有夫回我德。上话有夫回心，不问是义，回我德大吉事也。上九莫一字，结结字，日心不行。向上话莫一字，偏负也。结结字，自会来也。别偏怪。永无往前，呼喝有嘞，各出现，不离的良，理有有往，传话，怪或也，光怪有也，天理一，或离合，永往前，有成我讲也，呼喝有嘞。以为乃讲也，各出现，不离的良，所想乃讲也，理有有往，讲中乃讲也。上话亦上有天怪，君子以事乐一下，故得即天。初九受见之，往不生为求。上话不生理往求也，求字撇呵，莫也优良不说。上话优良不说，即中道也。求三尚有求，有香君子乖乖。独行无误，若无有恩无求。上话君子乖乖，将不求也。求是文不富，吉祥自处，天阳辉煌，文言不信。上话吉祥自处，为不动也。文言不信，聪不明也。骄傲现得乖乖，中行无求。上话中行无求，中日讲也。上了无好将忧伤。上话无好之乡，将不可中也。不样速度，传话各有也，有不讲也，不样速度，不可有中也，天地相互，天不含中也，讲无中正，天下大成也，各一时义，在义在，上话天下有方各。何以是令可数方？
涂了下有今年经济悠悠往，见乡类似乎直到上话下有今年又得前呀，有时包有福不久，不离边上话包有福。你不直边也就三短无夫，只想做出也无大救。上话只想做出想日天也，就是包无夫，气象上话无夫之将万人也叫我，一句造花含将就问所天。上话叫我含将中性也叫阮自天是不下名也上九各其家面无救，上话各其家相长名也。有了你见在人相离相用在相识，你有往传话归出也，顺一光中利用过出也，往就有了你好相也，你见在人相处以前也。用在心下，你有往顺天命也。观其所住，离天地万物之间可见应。相话即相有地水，君子一度用气，在不无，除了有夫不将，乃乱乃水，若可一恶。为下不出往无救，相话乃乱乃对，只是乱也，容易变节无救夫，乃利用欲，相话变节无救，相易变也，若三kun如假如，无有利往无救，消利。相话往无救，相顺也，就是大节无救。相话大节无救，为不动也。叫我虽有为不救，恢复原应将回望。相话虽有为，只是讲也，上了。知足体语无救，相话知足体语离安相也。相见大典，不说南京的关话，只有一时先。顺利顺，光中利应，是意在先。相见大典，不说有情也，南京的自行也。相话地中相望，相
君主以顺德，节孝以各代，除了温馨大家，上活温馨大家，上合事也，就是苦乃利，用药无救，上活就是自负有喜也。第三，相呼应，上活相呼应无所余也。六字往用上有其三，家无救，上活往用上有其三，顺序也。六五相结，相解。上活整个相解大吉事也，上了良相，理有不识之争。上活良相在上，小不负也。跌水困，困香香，大人家无救，有言不信传话，困公厌也，险以言，困的不是其所向。第一君主好，将大人格以光中也，有言不信，上可乃中也。上话别无水，困君主以地名随之，除了屯困有杜某，亦有超过3岁不到。上活是无修过修不平也，就是困有酒事，诸佛方来，利用相思，正向不救。上活困有酒事，中有情也。六三，困有色，故有一个，亦有其中，不见其车厢。上活故有一个成功也，即有其中不见其车不祥也。表示来迟迟，困有坚固，人有将。上活来迟迟，自在下也，虽不当为，有无也。骄傲而我困有切合。乃其有的利用世事，上活而我自利的也，乃其有也以中的也，利用世事受福也，上了困有甲雷，有的月华同会有会相隔，上活困有甲雷离动也，同会有会结成也。水风景，景该业不该景，无上无定，往来正正，一字一字刻正，累其平乡，传话顺河水里上水正，正用力不强也，
该也不该讲，那一讲中呀，日子也未确定，你有讲呀，来一边是意向呀，向外目上有水，见君子一个人看上，除了性而不是，就见无情。向外情而不是下呀，就见无情是下呀，就是建国石虎往北路。向外建国石虎无呀，就三鉴别不是为我心切可用贴。王明并修之后，向外争辩不是兴趣呀，叫王明受福呀，了事。争求无求，向外争求无求，受争呀，叫我争得寒寒时，向外寒寒之时中正呀，上了。正修不忘，有苦愿结，向外愿结在上，大成呀。别会见。夫人乃夫，愿将离间会亡，传话借追会相识，一路当孤，机智不相识，话结。夫人乃夫，结理事事，文明以爱，大乡以性，结理动。机会乃亡，天地吉利自时成。通武结命，顺和天地应和人。结之时在而在，相外别兵有会见。君子以地列名时，破旧强用红油之见。相外强用红油，不可以有为也。若是夫人乃结事，相结无咎。相外夫人结事，行有家也。叫三相向相类，结言三少有乎？相外结言三少有何之意？救赎辉煌有乎？改名家，向外改名之家，信之也。叫我大人何必离间有乎？向外大人何必以文定也？上了君子百百，小人结命正向。故将结，向外君子百百，基本为也。小人结命，顺意将军。辉煌定。官家乡，官话定相也，衣钵顺会，听令也，圣人偏一相上帝，以大兴以用圣贤，顺利礼不通明，有尽理相平，即将理应何光，是以元兴。向外目上有会并
君主以正为命令，除了顶边子离随体，得车以基础，无求上活顶边子离背也，离随体以上贵也。九字定有事，五九有节，不五零节节。上活定有事，心多字也，五九有节，将无有也。九三定你节，机行事，彼得不是，风雨开花将结。上活定你节，十个字也就是定得着。学工作，机行啊，上活学工作，是如何呀？让我定红你，金贤利正，上活定红你，中以为实也，上九定玉贤大家，无不利，上活玉贤在上。公牛直也。进为雷。少年一夜，心惊别离，不丧悲痛。传话进香，进来切切，枪毙服也。少年一夜，可有节也。心惊别离，经万里苦逆也。出开手动了下节，以为地主也。上活见雷震，官主以强去受伤，托叫进来切切，和少年一夜行。上活进来切切，枪毙服也。少年一夜，可有节也。六字进来的一送背，这有9年不掉七日的。上活进来的成功也。六三进所说，进行无限，上活进所说为不动也。九四进随你，上活进随你离光也。让我进往来的亦无上有福，上活进往来的运行也。技术在中大无上也。上了进速速是酷酷，正向。进不无其中，无其人，无求坤古悠然。上活进速速，中立直也。随向无求，为人在也。见为山，见其背，不识其心，行其田，
其人无求，团话见此也。时至则至，时行则行，当将不是其时，其道光明。见其志，知其所也，上下得应。不相恶也，是以不合其心；行其情，不见其人，无求也。相或见三见，君子以说不得其位；错了见其志，无求理应正。相或见其志，未失正也。若知见其回，不见其随，其心不快；相或不见其随，离退清也。就三见其罕，得其隐，得分心；相或见其罕，违分心也。若是见其心，无求。相或见其心，知足强也；若我见其苦，言有事会亡。相或见其苦，以中正也；上久敦其节，相或敦尽其节，以何将也。三江江不归家，离江川话江之尽也，不归家也，尽之为往有功也。见以正，开正当也；其为功德之中也，是理顺当不中也。相或山上有宝，见君子以古贤德成效，错了封建无干，小子的有言无求。相或小子之类，义不求也。若是封建有传，饮食坎坎食；相或饮食坎坎不所报也。就是封建有了，夫将不好，夫因不要，相离无考。相或夫将不好，离君秀也；夫因不要，失其道也。利用无考，顺相报也。若是封建有目，值得其家，无求。相或值得其家，顺以顺也。叫我封建有灵，夫三岁不应，将目之成格；相或将目之成格，必所完也。上久封建有了，其物可用为宜格；相或其物可用为宜格，不可乱也。对接归门，归门相向无有理，团话归门天地之大义也。天地不高，你万物不相，归门人之将死也。
一一当所归卖也。正向为不动也，无有义有成功也。相话吉祥有雷归卖，君子以应将地者，图求归卖以体，特令你。正格相话归卖以体以行也，特令你格相成也。叫字了令是离修人之间，相话离修人之间离变相也。63归卖以书，还归以体，相话。归卖意思未动也，就是归卖天机，地归有时。相话天机之时，有太之行也。两我第一归卖，知君之命不如知体之命强。我希望家。相话第一归卖，不如知体之命强也。其为在中以归行也。上了女成空无实，富归阳，无下无有利。相话上了不实，成富空也。轮回行，行前往吉时目要以日中团话行，大夜名以当过行，往吉时相大夜。目有以日中，以着天下也。日中即是我言即是天地应付，有时消息。你行有人好，行有鬼神好。相话雷电大事，行君子以职业之行，初九无其配子。随顺无求，往有相。相话随顺无求，各顺在也。良知行之道，日中见道，往必理直，有夫发作见。相话有夫发作。成意发事也。3方之泰，日中见面，即是有功无求。相话方之泰不可大事也，即是有功将不可用也。就是方之波，日中见道，无其依主家。相话方之波为不动也，日中见道休不明也。无其依主德行也。两我来将有庆有德，相话两我之格有庆也。上了方之恶，报之家，归之好。切之无情，3岁不得香。相话方之恶，天地常也。归之好，切之无情，自常也。灰山路。
愈精简，传话愈小声，有的中学话，日顺学讲，只日的学名是以小声，愈精别呀，愈的诗意在意在，生活山上有火，愈君子以明心用行，日不日月，土着愈瑟瑟，书记所处在，生活愈瑟瑟，自强在也，若字愈接触，怀其处，必当朴正，生活必当朴正，将不优也，叫三，愈分其处，爽其当朴正的，生活愈分其处，日益相宜，一愈有下，第二上扬，就是愈有处，一己诸苦，我心不快。生活愈有处，利的为也，一己诸苦，心不快也，让我识彼一死亡，将以有命，生活将以有命，上大也，上久，了分其薄，女人先巧好得，爽柔有异香。生活一愈在上，第二分也，爽柔有异，将目之本也。顺为行，顺小声，理有有昂，理见大便传话，中顺以心命，讲顺学中见，理之行。有该顺学讲，是以小声，理有有昂，理见大便相话，随方顺。君子以心灵行事，脱了进退，离母人之间，相话进退是离也，离母人之间是离也。就是顺在窗下，用事无分作，结无咎。相话分作之结，一中也有三，并顺令。相话并顺之令，是强也略事毁亡，编写三品。相话编写三品，有功也。叫我精结辉煌，无不利，无托有将，善经三日，好经三日结。相话叫我之结，为正中也，上久，顺在窗下，爽其杜甫，精香。相话顺在窗下上强也，爽其杜甫，正好香也。
川话对一夜江中的幽归，一日情是一顺和天，利应和人。一生民，民亡之乐；一患难，民亡之事。一时代民权已在相活，你这对君主一并有当心，初九何对家，相活何对之家，情理一样。有时虎对人，虎王相话虎对之家，心是呀；若三大对相，相话大对之相，为不动呀。有时相对离灵，再是有时相话。小事之喜有情呀，叫我富有报有的，相话富有报为正当呀，上了应对，相话上了应对离光呀。了地一大川，地间川话环境，往来的不讲，就是为何会的相当，往就有了，往乃在中呀，地一大川，成报有功呀，相话方向对象。还身昂一向有地立了，除了用金马种嘅相话，除了是嘅顺呀，就是还喷自己火网，相话还喷自己习惯呀，若三还是将无会。相话还是将自在过呀，若是还是滚还夹还要求非遗所事，相话还是滚还夹共大呀，叫我还汉字大好还昂姑无叫相话昂姑无叫。正位呀，上九还是吃，去吃吃无叫，相话还是吃还系呀。水别正。这香可别不可香团话，这香光有分离，光一中可别不可香，几多讲呀？一意形象，当为一者，两情一通。天地十二数时行，十一这多不相待，不害人。相话一相有水，是君子一切所多而不行。初九不出和平无救，相话不出和平，是同食呀，就是不出文平相，相话不出文平相，一时吉呀。若三不出了，吉
家若无求，向话不出是家，有事求也。若是安息乡，向话安息是乡，形象得也。叫我甘直结，昂忧伤，向话甘直是结，故为中也上了可直。正向何望，向话可直正向基督长也。空的相夫。相夫tôn夫家，李色大川李江，看话相夫有大个，李公必相一李顺，夫乃话当也，tôn夫家，性极tôn夫也，李色大川性六九夫也。相夫以离江，乃应何天也？相话必相有方，相夫君主以离的万事。初九，吾家有他不言。相话初九吾家是离变也，就是明好在因基督何事？我用好笑，我有你力气。相话基督何是中心原也？若三必必，血果血巴血切血高，相话血果血巴为不动也。若是国之王，马匹王无救，相话马匹王实人上也。叫我有乱子无救。相话有乱如为正上也，上九汉阴并有天正向，相话汉阴并有天何可中也？对三小个，小个相离间，可小事不可大事，为了为之因。不理想以下大家，传话小个小家个理行也，个一理经无理行也，有的中是以小事的也，讲是为理不中，是以不可大事也，有为了是相应。为了为之因，不理想以下大结，相约以下顺也。相话三相有雷，小个君子以行各何将，双各何哀，两各何欠，错了为了以向，相话为了以向，不可如何也。若是各之作，我之必；不就之官，我之行，无救。相话不就之官，行不可得也。第三，不可行事，强是强是相，相话强是强是，相如何也？就是无救不得，故是昂的一代，的用应将。相话不得，故是
为不动也，往日必改，将不可想也。良我立凡不误，自我世教，光业夫必在息。相话立凡不误，意相也，上了不误各自，开了利是相是为在性。相话不误各自，意空也。虽不记者，记者先小离间，超结将乱翻话，记者先下下，先也离间，方有建立为动也，超结留之中也，相继结乱。记得讲也，相话对在会上，记者关注医书完的无行事，喝酒，一记轮，如记比如叫相话，一记轮，二不叫也，六字丰富机会，目标七日也。相话七日是一定多也丢三，各种法规项3人确实小人的样，相话3人确实才也略数，所有一如将日改，相话将日改有所疑也丢我，当年不有不如4人之欲。是小记号，相话当年不有不如4人之时也，是小记号的带来也，上了如其小的相话如其小的何可少也。理者先消化一者，如其理无有理，看话理者先留的中也，消化一者理出中也，如其理无有理。不小心也，随不当为风流应也。相话，会在水上比者，关注以心并不孤行，除了如是理理，相话如是理也不是结也，就是一个人相结，相话。就是正价，相一形正也。63理者正向，理色大川，相话理者正向为不动也。就是正价开放，信用法规项，3人有相有大告，相话正结开放自行也。良我正结会网，君子是讲有夫结。相话君子是讲智慧结也，上叫有夫有饮酒无酒。如其手有夫失事，相话饮酒如酒，也不必结也。
天。有太极，然后有乾坤。有乾坤，然后天地之为定缘。古修之以乾坤起源，有天地，然后万物生缘。有天地之间者，以万物。古修之以尊，尊者永也。尊者不自是生也，不生不亡，故修之以亡。亡者亡也，不自必也，不必不可不用也。故修之以书，书者应识之道也，应识必有常。故修之以常，常必有象体。故修之以书，书者象也，象必有所必。故修之以必，必者必也，必必有所调。故修之以小调，不调然后有理。故修之以理，理之泰然后安。故修之以泰，泰者通也。物不可以相通，故修之以辟，物不可以相辟，故修之以动人。有动人者，物必归焉，故修之以大有。灾者不可以迎，故修之以谦。有大力量，谦必有，故修之以有，有必有随，故修之以随。以彼随人者，必有随，故修之以故，故者随也。有事之何可待？故修之以灵，灵者待也。不待，然后可观，故修之以观，可观之后有所合，故修之以所合。合者合也，不可以过合而已。故修之以义。义者识也，义识然后行，识之义，故修之以识。识者识也，不可以将之。识强上犯下，故修之以学，学者不忘矣。故修之以无忘，以无忘然后可调。故修之以大调，不调然后可用。故修之以仪，仪者用也，不用者不可动。故修之以大格，不可以将格。故修之以含，含者含也，含必有所理。故修之以理，理者理也。下篇有天地，然后有万物，有万物，然后有男女，有男女，然后有夫妇，有夫妇，然后有父子，有父子，然后有君臣，有君臣，然后有上下，有上下，然后礼仪有所从。男女之道，不能无合，三也。故修之以含，含者感也。相感则为夫妇，夫妇之道，不可以不救也。故修之以行，行者救也。不可以救故其所。故修之以盾，盾者退也。不可以将盾，故修
修是以大壮，壮不可以强壮。五修是以亲，亲者近也，近必有所相。五修是以灵仪，仪者相也，相有为者，以反之家。五修是以家人，家道强必乖。五修是以家，家者乖也。乖必有难，五修是以见，见者难也。你不可以将难，五修是以害，害者冤也。冤必有所失，五修是以顺，顺而不义必逆。五修是以逆，逆而不义必怪。五修是以观，观者怪也。卦必有所无，五修是以讲，讲者无也。不相无而何故？五修是以罪，罪者主也。主理相者为之生，五修是以生，生而不义必困。五修是以困。因何相者必还下？五修是以请，请得不可不结。五修是以结，结不者，六个五修是以定。夫妻者，六个中子。五修是以静，静者动也，不可以强动。记字，五修是以静，静者智也，你不可以强智。五修是以谦，谦者静也，静必有所归。五修是以归乱，你其所归者必大。五修是以方，方者大也，强大者必是其故。五修是以律，律而无所用。五修是以顺，顺者一也，一而合一。五修是以对，对者一也，一而合三也。五修是以患，患者离也，不可以将离。五修是以者，这是性质。五修是以丈夫，有的性者以行质。五修是以小个，有个不者不贼。五修是以地贼，你不可将也。五修是以离贼相应。卦断，乾方坤爻，以六四爻，连贯之理，合五合九，春见理不是其故，往三二度，进气也，进气也，春也成多之事也，再跳时也。无望在也，随处理先不来也，险境的无态也，世确实也，必无实也，为先的顺服也，随无过也，过绝实也，百难也。福患也，敬救也，灵仪德也，健康的困相互也，含熟也，行救也，患离也，杀死也，害官也，见难也，结果也，家人类也。批采欢之类样，
在上即比温即退也，在友情也，双人亲也，一起过也，并出心也，小哥哥也，中夫信也，康德国亲伴侣也，理想理看下也，小跳官也，女不出也，思不尽也，相不亲也，在个边也，理养性也，记者性也，理者男之强也，归门女之将也，将女归泰然行也，过故也，有无光也，怪怪也，光怪有也，君子得定，小人得消也。金刚经。先来读正开经题。无相心亲离了法，1000万家难得故。我今见闻必修持，愿解如来心之意。金刚拍摄破了一经。发挥应有分第一，如是我闻一时屈在下为国，其实结果读完，有大悲口上，千里别，我是人故，此时世尊，此时逐一持断。入下为大行其事，有其心中处得其意，还是本处换之日，修一观，先教义处得理得。先现此情分别离，时将那诸菩提在大众中，即将得起偏袒有经有情，不得合掌恭敬礼的福言。其有世尊如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，世尊善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应付，闻何行福之心，不言现在，此菩提如你所说，如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，你见得听，当为你说，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是故，如是行福之心，为前世尊愿熬日本。
分第三。佛的佛菩提，佛菩萨摩诃萨，应如是幸福之心。所有一切众生之类，若愿生，若胎生，若色生，若化生，若有色，若无色，若有相，若无相，若非有相，若非无相。莫界定日，无有一团，离灭多时。如是灭多无量无数无边众生。是无众生得灭多者，可以讲，诸菩提若菩萨，修我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。了相不不分别事。就是诸菩提菩萨不还，应无所事，行无报事。所谓不自食报事，不自心香味出法报事。诸菩提菩萨应如是报事，不自无相，可以讲列菩萨不自相报事，其合别不可数量。诸菩提无以温和，东方虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提南西北方诸于上下虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提菩萨如自相报事，合别别情如是，不可数量。诸菩提菩萨但应如所告知。如理是千分之五。诸菩提无以温和，可以心想见如来哈，佛也世尊。不可以心想得见如来，可以讲如来所发心想，即非心想。佛的诸菩提凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。正信是有分别了。诸菩提得佛言，世尊，可有众生一闻如是言说讲故，生实心下。佛的诸菩提莫作是说，如来别何我别说。有此界修学者，无此讲故，灵性信心，以此为实，当知是人，不有一佛、二佛、三佛、五佛，二种成经，有无量千万佛。所讲诸成经，每一讲故，乃是一念性是者。诸菩提如来即知即见，是诸众生，即如是无量合别，可以讲是诸众生，无有我相、人相、众生相、寿者相。无法相，亦无非法相，可以讲是众生若先此相，即为着我人众生寿者；若非法相，即着我人众生寿者，可以讲若非法相，即着我人众生寿者，是个不应此法。不应此非法，以是二个如来相说，立定比丘，
以我说法，如花如假，法上应下，何况非法？无地无说分地切，师菩提无义温和，如来的阿耨多罗三藐三菩提耶，如来一所说法耶，师菩提言，如我解佛所说义，无有定法。名阿耨多罗三藐三菩提也无有定法，如来可说，可以讲如来所说法，皆不可处不可说，非法非法，所以结合一切现象，皆以无为法，理有差别。依法出现分十八，师菩提无义温和，若人愿3000大千世界七宝，一样都是，是人所得福德，名为德行。师菩提言，行德是真，可以讲。是福德，即非福德性，是个如来说福德多。若有人无助经中，受其乃至事故其境，为他人说，如何相比？可以讲，师菩提一切诸佛，即诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。该将此定出，师菩提所谓佛法者，即非佛法。一向无相分是相。师菩提无义温和，师德还良足是念，我比师德还更好。师菩提言，佛也世尊，可以说，师德还名为一条，如无所入，不入色声香味触法，是名师德还。师菩提无义温和，师德含名足是念，我比师德含更好。师菩提言，佛也世尊，可以讲，师德含名一往来，离世无往来，是名师德含。师菩提无义温和，阿那含名足是念，我比阿那含更好。师菩提言，佛也世尊，可以讲。阿那含名为不来，离世无不来，是个名阿那含。师菩提无义温和，阿罗汉名足是念，我比阿罗汉更好。师菩提言，佛也世尊，可以讲，是无有法名阿罗汉。世尊用阿罗汉足是念，我是阿罗汉道，即为着我人众生是者。世尊，佛法我是无情三昧，人中最为第一，是第一利益阿罗汉。世尊，我不则是念，我是利益阿罗汉。世尊，我若不是念，我是阿罗汉道。世尊，这不说师菩提是闹阿难那行者，依师菩提是无所行，入名师菩提是闹阿难那行。所
分地说，不过佛菩提无以温和，如来一界坚定佛所，有话应所得下，屈也世尊。如来在坚定佛所，有话是无所得。佛菩提无以温和，菩萨放眼佛陀下，屈也世尊。可以觉庄严佛陀像，即非庄严，是名庄严，是个佛菩提。佛菩萨莫阿萨，应如是性清净心，不应自色成心，不应自声香味触法成心，应无所住离心之心。佛菩提譬如幽人，心如粉散王，无以温和，是心为大行。佛菩提言现大世尊，可以讲佛法慧心是名大心。无为福成分第一，佛菩提如行河中所应沙所，如是沙顶行河，无以温和，是诸行河沙名为多行。佛菩提言行多世尊，但诸行河上多无所，何况其沙？佛菩提，我今是言过路。若有善男子、善女人，以七宝万亿所行河沙所，3000大千世界，以用布施，一学多学。佛菩提言甚多世尊，不过佛菩提，若善男子、善女人，有此经中，乃至受持富故之定，为他人说，离此福德，圣贤福德。宣讲正教分第12，要出佛菩提，随法时间，乃至富故之定，当知处处一切世山天人阿修罗，该应相样，如何他了？可况有人尽量学习他乡，佛菩提当知是人，成就世上第一自有之法。若是经典所在之处，即为有法，若尊相世故。如法修持分第13。此时佛菩提别佛言：世尊，公何名此经？莫定云何弘持？不过佛菩提，是经名为金刚不碎陀罗尼。此是名如汝当弘持，所以者何？佛菩提，不说发切陀罗尼，是非发切陀罗尼，是名发切陀罗尼。佛菩提无以温和，如来有所说法后，佛菩提别佛言：世尊，如来无所说，佛菩提无以温和。3000大千世界，所有离地，是为多行。佛菩提言甚多世尊。佛菩提
是离尘，如来说非离尘，是名离尘。如来说世界非世界，是名世界。师菩提，我以温和，开32相，见如来哈，佛也世尊，不开32相，一变如来，可以个如来说32相，这是非相，是名32相。师菩提。若有善男子、善女人，一行荷花顶心灵果子，若有人有处敬重，乃至修持四故之定，为他人说，以后成多。理想100分第14。此时师菩提文化已经全解而出，体内已出，离别忽然，只有世尊，佛说如是心清净地，我将昔来所不悔改。离经一闻如是是经，世尊，若有人不闻是经，信心清净，一生实相，当知是人，成就第一其有功德。世尊，是实相者，这是非相，是故如来说明实相。世尊，我今不闻如是经典。信待是持，不着为难。若当大事何我不说？只有降生，不闻是经，信待是持，是人这为第一之有，可以讲，此人无我想，无人想，无降生想，无是假想，所以假合我想，这是非想，人想降生想。是假想，这是非想，可以讲，离一切诸想，决明除非。佛告师菩提，如是如是，若有人不闻是经，不经不报，一为方知是人，是为虚有，可以讲，师菩提如来说第一陀罗尼。这非第一陀罗尼，是名第一陀罗尼。师菩提领略陀罗尼，如来说非领略陀罗尼，是名领略陀罗尼。可以讲，师菩提如我是为歌利王，他这身体，我有意识，无我想，无人想。无正心想，无是假想，可以讲，我有往昔积极之该时，若有我想、人想、正心想、是假想，应先成行。师菩提，要念过去有我必说，作领略成人，无你所说。无我想，无人想，无众生想，无是假想，是故师菩提，菩萨正离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应自色成心，不应自声香味触法成心，应先如所自心，若先有自即。为非自，是故佛说菩萨心，不应自色报事。师菩提，菩萨为利益一切众生果，应如是报事。如来说一切诸相，这是非相；又说一切众生，这非众生。师菩提。
如来是真故者，实故者，如故者，不讲故者，不言故者。诸菩提，如来所说法，诸法无实无虚。诸菩提，若菩萨心不有法，而行果事，如人一暗，不无所见。若菩萨心不住法，而行果事，如人有目，一光明相，见种种色。诸菩提，将来之世，若有善男子、善女人，了此经，受持佛相，即为如来，依佛智慧，识彼是人，识见是人，该必成就无量无边光明。其经功德分第15。诸菩提，若有善男子、善女人，初一分已经和打定心布施，中一分受已经和打定心布施，后一分若已经和打定心布施，如是无量1000万亿劫以心布施。若有人闻此经典，信心不灭，即可定地，何况复下受持佛相，为人解说。诸菩提，只要言之，是经有不可思议，不可衡量，无边光觉。如来为法大圣者说，为法最上圣者说，若有人能受持佛相，况为人说，如来识彼是人，识见是人，该必成就不可量，不可称，无有边，不可思议功德。如是人定，即为阿难如来。阿耨多罗三藐三菩提，可以讲诸菩提，若能消法者，若我见人见，众生见，受者见，即有此经，不能平行佛相，为人解说。诸菩提，在此处，若有此经，一切世间天人阿修罗，所应供养，当知此处即为是下，该应恭敬福德为了，以诸华香离散之处。两性的相关第10条。修持诸菩提，若善男子、善女人，修持佛相此经。若为人听见，是人先世罪业应对恶道，以今世人听正果，先世罪业即为消灭。当知阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，我念过去无量阿僧之劫，有坚定前，必一百
四千万亿，哪有他所说？世界中央成事，无抗造者，若有有人有何不是？令受持托上出境，所得功德，有我所中央不复功德。一环不结业，一千万一环，乃是算数，譬如所不能解。师菩提，若善男子、善女人，有何不是？有受持托上出境，所得功德，我略过佛者。亦有人闻，心即狂乱，何以不信？师菩提，当知是经义，不可思议，可报也不可思议。无我分地一切，你是师菩提的佛言，世尊善男子、善女人，或阿耨多罗三藐三菩提心，云何应度？云何降伏之心？不过师菩提，善男子、善女人，或阿耨多罗三藐三菩提心者，众生如是心，我应略度一切众生，略度一切众生意，而无有一众生是略度者。可以讲，师菩提，了菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨，所以结合师菩提是无有法。阿耨多罗三藐三菩提心者，师菩提，无以云何？如来有言定佛所，有法必阿耨多罗三藐三菩提哈。佛呀，世尊，如我该佛所说义，不如言定佛所。无有法必阿耨多罗三藐三菩提。佛言，如是，师菩提，是无有法，如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，若有法，如来必阿耨多罗三藐三菩提者，言定佛说不有我受记。你有来世，当必作佛，可释迦牟尼，以是无有法必阿耨多罗三藐三菩提。是个言定佛有我受记，这是言。你有来世，当必作佛，可释迦牟尼，可以讲。如来家即诸法如义，若有人言，如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，是无有法，佛必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，如来所是阿耨多罗三藐三菩提，无是中。无是无虚，是个如来说一切法，乃是佛法。师菩提，所言一切法者，即非一切法，是个凭一切法。师菩提，譬如人心中大，
诸菩提言：世尊，如来发人生中大，即为非大身，是名大身。诸菩提菩萨若如是，若不是言，我当欲度无量众生，即不名菩萨。可以讲，诸菩提是无有法名为菩萨，是个不说一切法，无我无人无众生无行者。诸菩提若菩萨不是言，我当庄严佛陀，是不名菩萨。可以讲，如来说庄严佛陀者，即非庄严，是名庄严。诸菩提若菩萨通达无我法者，如来说名应是菩萨。一切动观分第18。诸菩提无以温和，如来有肉眼何？如是世尊，如来有肉眼。诸菩提无以温和，如来有天眼何？如是世尊，如来有天眼。诸菩提无以温和，如来有慧眼何？如是世尊，如来有慧眼。诸菩提无以温和，如来有法眼何？如是世尊，如来有法眼。诸菩提无以温和，如来有佛眼何？如是世尊，如来有佛眼。诸菩提无以温和，如行河中所有沙，不说是沙何？如是世尊，如来不是沙。诸菩提无以温和，如一行河中所有沙，又如是沙境行河，是诸行河所有沙所不世界。如是名为多何？尽多世尊。不可诸菩提，你在佛土中所有众生，欲间众生，如来悉知可以过。如来说诸心皆为非心，是名为心。所以假合诸菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。法界通化分49。诸菩提无以温和，若有人愿3000大千世界七次，一样报是是人以是因缘是学得学，如是世尊，此人以是因缘是学行得。诸菩提若学得修习，如来不说的学得多，以学得无过，如来说的学得多。理想分别的修。诸菩提无以温和，不可以无着色心见何？不也世尊，如来不应以无着色心见，何以故？如来说无着色心，即非无着色
性，是名故作色性。师菩提，无义温和，如来可以故作诸相善巧，屈也世尊。如来不应以故作诸相善，可以讲如来说诸相故作，这非故作，是名诸相故作。分段所说分第22。师菩提，你不为如来作是念，我当应当说法，莫作是念可以过。若因言如来有所说法，即为放忽，不明该我所说法。师菩提，说法者无法可说，是名说法。你只回应师菩提，亦屈言，世尊，可有降生有未来世，文化持法，应信心下。屈言师菩提，既非降生，非不降生，可以讲师菩提，降生者，如来说非降生，是名降生。无法可得分第22。师菩提，亦不言，世尊不得阿耨多罗三藐三菩提，为无所不得。屈言，如是，师菩提，我有阿耨多罗三藐三菩提，乃是无有假法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。心天神分第23。就是师菩提，是法平等，无有隔下，是名阿耨多罗三藐三菩提。因无我无人，无众生，无寿者，修一切善法，即是阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，所言善法者，如来说，即非善法，是名善法。无比分第24。师菩提，若3000大千世界中，所有诸孙善王，如是正七所住，有人持用做事。若人以此拍摄推了一生，乃是事故之境，受其特相，为他人说，有钱学得一分不值值，1000万一分，乃是万所譬如所不能解。话无所话分第25。师菩提，无义温和，你定不为如来作是念，我当所众生。师菩提，莫作是念，可以讲。是无有众生如来所成，
若有众生如来所者，如来亦有我言众生是者。诸菩提，如来说有我者，即非有我；而凡夫之人，以为有我。诸菩提，凡夫者，如来说，即非凡夫，是名凡夫。发心分相分第26。诸菩提有意云何？开32相观如来吼。诸菩提言，就是以32相观如来。复言诸菩提，若以32相观如来者，观轮圣王即是如来。诸菩提，亦复言，世尊如我解乎所说义，不应以32相观如来，以是世尊离法之言。若以直见我，以人生见我，人生下辈，即名见如来。无端无的分第27。诸菩提，你若作是念，如来不以故作上果，一阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，若作是念，如来不以故作上果，一阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，你若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，发诸法全的。若作是念，可以过发阿耨多罗三藐三菩提心者，有法不说全的相。修不贪分第13。诸菩提，若菩萨以万情和沙定世界七宝其用所示，若有人以一切法无我不行无念，故菩萨圣贤菩萨所的功德可以过诸菩提，以诸菩萨不受福德过。诸菩提，是复言，世尊云何菩萨不受福德？诸菩提，菩萨所作福德不应贪着，是故所不受福德。唯宜成分第19。诸菩提，若有因缘，如来欲来欲去，欲遮欲我，人不解我所说义，可以过如来者，无所相来，亦无所去，故名如来。一下你
分第三集。师菩提六善男子善女人，以3000大千世界翠为美亭，为温和，是美宾上两为多好。师菩提言：心多世尊，可以过，若是美宾上是有者，不说是美宾上。该食好，不说美宾上，即非美宾上，是名美宾上。世尊，如来所说3000大千世界，即非世界，是名世界。可以过，若世界是有者，就是一合相。如来说一合相，即非一合相，是名一合相。师菩提，一合相者，就是不可说但凡夫之言，谈着意思。意见不相分第30集。师菩提，若人言不说哪件人见相心见是这件。师菩提，为温和，是人该我所说义何？不也世尊，是人不该如来所说义，可以讲。世尊说哪件人见相心见是这件，即非哪件人见相心见是这件，是名哪件人见相心见是这件。师菩提，我阿弥陀罗三藐三菩提心者，有一切法应如是知，如是见，如是世界，不生法相。师菩提，虽然法相，如来说即非法相，是名法相。应化非心分第30集。师菩提，若有人以愿无量多经之世代七世，其用所是，若有善男子善女人，发菩提心者，其有此经，乃是自古之典，受其特相，为人演说，如何性质？云何为人演说？一次有相，如不当，可以说一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不说是经义，将那师菩提一次比丘尼，有波色，有波夷，一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，大大欢喜，信受奉行。发誓可乐的心经。观所在菩萨，千千发誓可乐的时，照见莫问大康，无一切可会。这里子食不宜康，康不宜食，食就是康，康就是食，受想行识，亦有如是。这里子是诸法空相，不增不灭，不多不减，不增不减，是个空相无相，无受想行识，无眼力之识。
心意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明，也无明心，乃至无脑思，也无脑思心。無可識別者，無地亦無地，依無所執過，何體實者，以不捨破了的捨過，心無跨界，無跨界過，無有強暴，遠離天地夢想，有境一團，三世諸佛。以不捨破了的捨過，是阿耨多羅三藐三菩提。個是不捨破了的捨，是大成就，是大成就，是無上就，是無正正就，令度一切苦，心識不虛，故說不捨破了的捨就，一實就外。kết thể, cơ kết thể, cơ riêng kết thể, thọ thể, và tổ ơ. Khi chợt thẳng tài đi chuyển. Nam mô Hana Thana Sena Ya E Nam mô A Di E Haru Kết Tề Địa Xoa Na E Thọ Thế Sát Tê Tê E Ma Ô Sát Tê Tê E Ma Ô Kya Đô Ni Kya E Am Sa Tòa Na Hòa E Do Thana Thanh Xia Nam mô Siết Chế Liệt Sơ Y Bóng A Đi Ê Thơ Rú Kết Tề Siết Hồ Ná Điên Tê Bố Nam mô Na Na Kiên Tí Thê Đi Ma Ô Bát Tơ Sa Mê Sát Tê A Tha Tho Sư Tín A Sơ Yên Sát Tê Sát Tê Nam mô Bơ Sát Tê Nam mô Bơ Thia Ma Hoa Tiết Sơ An Tiết Tha Am A Bơ Đu Hê Đu Kya Lê Tê Y Hê Đi Ma Ô Thọ Thế Sát Tê Sát Tê Ma Ná Ma Hê Đi Tê Yên Cú Rú Tê Bóng Tổ Rú Phật Sê Ê Tê Ma Ô Phật Sê Ê Tê Tê Ná Tê Đi Ní Siết Hồ Na Ê Gia Ná Ma Hỏa Ma Ná Bọc Tê Đê Y Hê Siêng Na A Ná Sam Hồ Na Xia Đi Hoạt Sam Hồ Na Xia Ê Ho Rú Ma Ná Ho Rú Hê Đi Sa Ná Siết Đi Sa Rú Thọ Thế Ê Thọ Tê Ê Đi Tê Đi Ê Na Ná Kiên Tí Tê Đi Siết Đi Na Tê Ê Mò Na Sa Tê Ô Siết Tê Ê Sa Tê Ô Ma Ô Siết Tê Ê Sa Tê Ô Siết Tê Đủ Đê Siết Quả Na Ê Sa Tê Ô Na Ná Kiên Tí Sa Tê Ô Ma Na Sa Tê Ô Siêng Na A Bộc Kê Ê Sa Tê Ô Sa Tê Ma Ô A Siết Tê Ê Sa Tê Ô Dạ Siêng Na A Siết Tê Ê Sa Tê Ô Thơ Tê Ma Kê Siết Tê Ê Sa Tê Ô Na Ná Kiên Tí Bậc Kê Na Ê Sa Tê Ô
毛伯里成天那沙伯南无哈那他那波那呀南无阿里可尔切特列巴那沙伯安月神波南波那瓦特沙伯这件版本有真侪种，虽然以和上讲的版本来看。官表中第一，可的非常的良，可怜。非常良，不良天地之事，有良万物之母。各上不要一关之了，上又要一关之巧。此两者当出之以良，当为之贤，贤之以贤，将了之文。观照中第二，天下大知理之为理，夫恶义；大知善之为善，夫不善义。故有无相生，然应相成；相断相形，各下相倾。因心相合，根合相随。其欲圣人，次不为之事，行不言之道。万物各言理不符，心理不有，为理不实，方行理不孤，无疑不孤，其意不起。安民中第三，不相贤，思民不争，不贵然之之下，思民不为德，不见可约，思心不乱，其意圣人之地，其之心，其之好，欲之气，想之贵。相思民无低无欲，思无自家不敢为也，为不为，却无不知，不应相地事，可相离养之，却不言，焉系是万物之中，可之类，盖之坤，可之刚。党之典，三系是六准，我不知水之主，天地之身，修中相地我。天地不仁，以万物为作果；圣人不仁，以德行为作果。天地之间，只有透一毫。虚理不可，当理如出，
然所强，不如修中。国平相对了，国行不止，是为天命。天命之文是天地经。连连玉存，永世不停。无事将地切，天长地久。天地虽名常听少者，以之不得生。故灵常生，是以圣人何其心而心先，为之心而心存。非以其无事也，故灵行其事。若非将地达，上善若水，水善离万物而不争。故圣人之所望，各须有道。故圣道，心善焉，无善言。言善事，行善知，思善良，当善时，无疑不争，过无忧。其应相得久，其理言之，不如其意。推理就是不可相得。今日晚堂，莫是良少，富贵离交，殊为之咎。光贤良随心退，天之德。真德将得失，再应撇头意，良无离后。关系对友，良应以后。一睹天然，良无出好；爱邻之国，良无为好；天门开察，良为出好；良必复达，良无低行。天之确实，天理不有，为理不施，将理不赞。是为天别，其中将41、30号将一个，当今无有故之用，偏必以为其，当今无有其之用，特何有以为实，当今无有实之用。故有之以为义，无之以为用。为学将12，我识名人不忘，我因名人命亡，我被名人靠爽。批评善良，名人心发光。难得之下，名人行行，是以圣人为好不为恶，故弃必处处。飘若江13，飘若江，贵大欢若心，可谓飘若江。평为上，若为下，失之若江，失之若江，是为평若江。何谓贵大欢若心？我所以有大欢者，为我有心；见我无心，我有何欢？故以心为天下者，可以治天下；爱以心为天下者，可以托天下。第章14，昔之不见，名曰夷；听之不
活题，富三甲不可缔结，各分离为一。吉祥不教，地下不门，先行下不可停，学归有部分，是为无状之状，无腔之腔，是为康复，言之不见之手，随之不见之好，是告之德，以无今之有，令之过世，是为白己，不应将白神哦。过是成为富家，未了健康，天不可想，虎鱼不可想，各养为之养，五是若当食川，一是若为树林，两是之若切，三是若兵之将士。天是之日破，空是之日过，坤是之日作，色名作于此，天是其天，色名安于久，当是其先，所处得假，不若言，虎鱼不言。个人是不心情，后边将被失掉，第一节修正道，万不变作，我以观之学，古不文文，各归其经，归经或正，正或合并，合并或相。理想或点，不理想望不相。理想阳，阳乃光，光乃昂，昂乃天，天乃德，德乃久，不先不败。第一章87。太阳不必有时，基础天时无时，基础为时，基础不时，各信不着，也不信，又是之贵言，刚强不随。一性该为我所言，至于将18大德会有人义，必会出有大为，六亲不和有好处，国家混乱有良心，他所将19决定制定。邻里结会，决人之义，联合好主，决他气力，得节无有，处三甲，以为文不教，个人有所想，所见头痛，消除官药。是不将被之些，却还不有，以其无二，相其几何，身之无恶，相其何了？人之所为，不可不为，空何之理用在？向人之心，如向太乐，如边存在。我道必切之理调，如应以之理害，生生下若无所归。
向人皆有无，而我獨若為。我無人之心也在，歡歡喜，向人交交，我獨若歡，向人ทัดทัด，我獨悶悶，哭氣自若海，飄氣若無所知，向人皆有意，我獨願請遍。我獨因有人而歸實報，將吉將地21，空的之陽，依得是強，都是為物，以空以分，佛系空系其中有強，空系佛系其中有物。了系明系其中有正，其正成真，其中有性，自古必今，其名不棄，以一丈夫。我何以知丈夫之年在此處？頭一章第22，客則船，往則跌，蛙則行，地則先，下則跌，得則歇。是一聖人頭一為天下事，不自見個名，不自是個相，不自發個有光，不自聽個中。胡以不精，個天下莫名物之清。過是所謂曲折短者，氣虛言在，相短離歸節。中道章第23，以言服人，飄風不將標，自物不將日，是為主者天地，天地尚不能救，而況有人何？各將是有德者，德者當有德，德者當有德，失者當有失。當有德者，德也樂直至；當有德者，德也樂直至；當有失者，失也樂直至。信不着言，憂不信言。不處將第24，知者不劣，誇者不祥，自見者不明，自是者不彰。自發者不剛，自聽者不長，其有德也，話有失罪行，不是惡字，故有德者不處，分相相第25，有不分相，身邊相，即係了係，獨必而不改。修行而不殆，可以天下樂。我不知之名，知即為德，將為之名為災，災為世，世為萬，萬為患。德大天大，世大，王亦大，實將有事大，而王故之一言，人發德，德發天，天發德，德發自然。自邊章第26，將為天經，將為特君。是君子將之行，不離主中。雖有言官，言出巧言，奈何萬姓之主，利益心聽天下。聽則是行，合則是君。是邊章第27，神行無特質，神言無下跌，神計不用丟棄。神秘無關鍵而不可開，神計無相約而不可改，
是以圣人上善救人，故无弃人；上善救物，故无弃物，是为实名。我善人者不善人之事，不善人者善人之事，不贵之事，不爱之事，随地大礼，是为了了。上德章第28，知其详，修其处，为天下喜，为天下喜。上德不离，学归有用义，知其节，修其节，为天下谢，为天下谢。上德不撇，学归有无节。知其盈，修其弱，为天下国，为天下国。上德乃着，学归有朴，朴善即为器，圣人用智即为观众。故大地不格，自然中第29。将欲知天下利为治，我见之不得已。天下兴起，不可为也。为者败之，失者失之。故物极行极随，极虚极吹，极强极锐，极在极灰。是以圣人气性、气车、气态。得道章第30，以道所人主者，不以英强天下，其事好还。书之所处，经德生焉。在兵之后，必有相连。故先者各立义，不敢以处强；各立不轻，各立不发，各立不骄，各立不得已，是各立不强。不防正怒，是为得道，得道所依。贵州章第37，夫大兵者，不祥之气，不协恶事。故有道者不处。君子固则贵者，用兵则贵友。兵者不祥之气，非君子之气，不得已利用之，恬淡为上。胜利不利，利利之者是乐杀人。夫乐杀人者，不可得之于天下。吉事相者，相事相诱。天将军处者，上将军处诱。言以丧礼处之。杀人将道，以悲哀克之。见性则以丧礼处之。第几章第32，道常无灵，托随小，天下不敢行。虎王若灵手，万物将自宾。天地相合，以共甘露。人莫之，灵力自宾。知者有灵，灵亦自有，虎亦将之止。知之所以不逮，披道之在天下，有川国有江海。经济章第33，知人者智，自知者明。圣人者有力，自性者强。知足者富，忠行者有志，不是其所者久。自力不亡者寿。圣大章第34，大道欢喜，其可所有。万物施治，以胜利不俗。讲行不明有，爱用万物，而不为主。常无欲，可能有效，万物归之，而不为主。可能有代，是以圣人将不为代，故灵行之代。大象章第35，一大象
天下往，往而不害，安定泰。若有面，各克子，多是出口，淡薄而无味，喜之不足见。听之不足闻，用之不可以。微灵将第30条，将欲ฮ็之，必告中士；将欲足之，必告强士；将欲会之，必告兴士；将欲得之，必告有之。是谓微灵，柔性刚。足性强，虎不可却有焉，复之利器，不可以是言。无为将第37，多常无为，利无不为。何王若灵秀，万物将自化。化利欲作，我将便是以无名之徒，无名之徒，欲将不要。不要以正，天下将自正。此何将第38。上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为，下德为之而有以为。上仁为之而无以为，上义为之而有以为。上礼为之，而目之应；极量之而灵之。五，失德而何德？失德而何仁？失仁而何义？失义而何礼？苦礼者，忠信之宝，以乱之首也；珍惜者，道之华，日无之始也。是以大丈夫，处其好，不顾其暴。处其师，不顾其华。故弃必出处。第1章第39。食之必以食，天必以清，地必以灵，行必以灵，国必以盈。万物必以生，何王必以为天下正。其地之一也，天不以清，象强力；地不以灵，象强法；行不以灵，象强压；国不以盈，象强极；万物不以生，象强力；何王不以正，利贵歌，象强贵。故贵以天为本，歌以下为基。是以何王自称高官不高，此即以善为本的开学。故必所有无有，不欲乐乐如妖，乐乐如蛇。反复将世事实，患者得之中，弱者得之用。天下万物生有有，有生有无。文道将第41，上士文道勤而行之，中士文道略准略补，下士文道大调之，不调不足以为道。故见言有之，明道略歪，进道略退，依道略微，上德略高，大德略骄，空德略不骄，见德略抛，直直略路，大风无我，大气万成，大音其声，大听无形。德稳无名，苦以德，善待请成。长河将第42，德行一，102，2乘3，3乘万物，万物互因而投用，相去以为和。人之所恶，其高官不国，而王公以为强。故物亦顺之而业，
水，人之所教，我亦教之，将两者不得之事，我将以为教父。北京。第六章第43。天下之地流，地平天下之地间。无有业务无干，我是意志无为之有业，不言之道，无为之道，天下之吉事。第几章第44，名有心属天，心有好属恶。是有亡属病，是个心爱不在会，多党不何亡，必着不着，必知不在，可以长久。先将将第45，大行欲快，滋养不备。大言欲强，滋养不强；大智欲阔，大卡欲短；大辩欲律，可性寒，性热，天变为天下情。第6章第46，天下有德。作招马以混，天下无德，良马先有高，虽莫大有可约，可莫大有不知着，叫莫大有欲知。知着知着，想着意。天德章第47。不知下知天下，不归有见天德。
衣出衣晚，衣低衣小。是以圣人不行利己，不献利民，不为利行。日孙将第48，为孝日月，为德日顺。顺之又顺，义之无不为，无为而无不为。故处天下者，相以无事，一之有事，不足以处天下。一圣章第49，圣人无上心，以一圣之心为心。贤者我先至，不贤者我亦先至。必善言，善者我善至，不善者我亦善至。必善言，聖人之在天下，不脫言，為天下混之心。一性皆故其尼莫，聖人皆海之。聖書中第50，出生一死，生之道一有三，死之道一有三。人之生，亡之死地者，亦一有三。夫何故？以其生生之好，盖闻善业生者，若行不无事好，日观不必加兵，事无所导之家，好无所好之了，兵无所用之令。夫何故？以其无事病，尊贵将第51，而生之亦朴之，不行之世行之，是以万物莫不尊德而贵别，德之尊，亦之贵。故莫是变之相不然。故德行之，亦朴之；量之，约之；行之，俗之；量之，合之。行礼不有，为礼不习，量礼不正，是为贤别。修德将第52，天下有事，以为天下母。既得其母，以知其主；既知其主，学修其母。日新不在，识其对，写其文，将心不停。开其对，写其书，将心不敬。见下活平，修柔活强，用之光，学归之名，无为先用，是为实常。大道章第53，事我待人有知，行有大道，以知是为大道善宜，利民好行。了成道，成成无，通成虚。学分彩，在利剑。验因识，好财有有，是为自夸。非道也在。善见章第54，善见者不败，善抛者不脱。子孙世事不转，修之无心，一定难行。修
字有家，积德乃有；手字有香，积德乃良；手字有国，积德乃康；手字有天下，积德乃跑。以心关心，以家关家，以乡关乡，以国关国，以天下关天下。我可以治天下之免在于此，含德将士我行我，含德之后必有出处。逐条不歇，两手不顾，养鸟不跑。我若今有的恶果，未必尽某是合理顺作，请一次也，将之合理不下，何一次也？以和为祥，以祥为良，一心为祥，心思气为祥，不共正闹，是为不得，不得则已。贵将士我是了，知者不言，言者不知，识之对，视之文，课之类，载之分，可之光，讲之典，是为贤懂。不可得离亲，也不可得离疏，不可得离利，也不可得离害，不可得离贵，也不可得离天。我为天下贵，是国将第37，以正治国，以己用兵，以无事出天下。我可以积极减载于此，天下得其会，一民如平，人得利器，国家自分，人得其他，事不自弃，发定自将，得吉得有。我圣人文，我不为立兵自患。我不是立民自富，我好正立民自正，我不要立民自破，我不正立民自清。他正将第53，以正文文，以民顺顺，以正擦擦，以民快快。可是福所依，福是可所好，属彼之节，是无正体。正福为吉，善福为妖，人之第也，是必各救应。是以圣人方利不杂，良利不贵。一利不死，光利不摇，用成将第59，是人事偏，莫若色，夫以色是为不好，不好为之上则色，上则色，则无不克，无不克，则莫比之节。莫比之节，可以忧国；忧国之道，可以长久。是为清经和治，良心修饰之道。是大国将第60，是大国若偏相胜，以德行天下，以贵不行。非之贵不行，以行不相连。
非之神不相明，圣人亦不相明。夫以量不相相，故直交归言。为下将第61，在国者下流，天下之交，天下之交，应相依，应圣母。以前为下，故大国以下小国，接触小国，小国以下大国，接触大国。故亦下以处，亦下以处，大国不过欲见促前，小国不过欲入事前。两者各的其所欲，故大者以为下。二将第61，多者万物之恶，善人之道，不善人之所报。理言可以持，顺行可以加人。人亦不善，何其之有？故立天主第三讲，虽有将撇以身驷马，不如得尽出德。故之所以贵出德者，何不是求以德？有罪之免恶，故为天下贵。无难将第63，为无为，事无事，利无利，大小得小，二万以表。果然有其意，为大有其趣。天下难事，必作有意；天下大事，必作有事。是以圣人将不为其大，故良成其大。夫勤了必关心，得意必得然。是以圣人有然之，故将无然。夫物将第64，其安无奇，其利标无罗，其退无判，其理无善。为之无未有，以之无未乱，合校之道，先有和观，修禅之tài，是有累土，千里之行，是有足下。为者大事，执者失志。是以圣人无为，故无败；无执，故无事。人之将士，上既有成立大事，行将如是，则无败事。是以圣人若不若，不贵干之事学，学不下，学将人之所过。以负担不是自然，理不甘为，现即将地65。故之善有道者，非以明灵，将以古之。理之难治，以之道治。故以之治国，国之必；非之治国，国之学。知此两者，亦开示。上帝开示是为现德，现德千言万语，无不换之，任何乃至在顺。江海将第61，江海所以名为一国王者，以其善下之，故名为一国王。是以圣人若上人，是以言下之；若善人，是以心学之。是以圣人此相而变不相，此简而变学害。是以天下乐非礼不言，
以及不精，破天下六灵五之星，300章第67，天下皆为我得大事不祥，苦以待过事不孝，六朝9年之地也好，我有3宝，起日宝字，1月苦，2月欠，3月不甘为天下先，苦主所营养，欠国灵康，不甘为天下先，所灵行其中。今写之主请用，写之欠请空，写之好请先富用。苦主以正则正，以守则国，天将救治，以毒为治，不正将第63。先为主者不补，先正者不能，先正则者不武，先用人者不之下，是为不正之德，是为用人之德，是为配天保之德。用兵将第69，用兵修言，我不敢为主力为客，不敢进寸离退招，是为行无为，量无比，灵无德，吉无兵，何莫大有轻德，轻德吉其上我报，故抗兵上加哀家成义，快欲将第70，我言是无知，是无行，天下莫定知，莫定行。言有忠，事有君，苦以无知，是以是我定，是我者希，是我贵义。是以圣人其达怀旧，一并将第70篇，一必上，一必之病，苦以病病，是以不病，圣人不病，以之病病，为将第70篇。民不为威，必大威敬。无节之所故，无言之所生。苦以不言，是以不言。是以圣人自卑不自见，自爱不自贵。弃必处处，天王将第73。让有感即杀，让有不感即发。处两者，是利即害，天下所恶。属彼之国，是以圣人悠然之。天之道，不正之善行，不言之自然，不调之自然，善言之善忘。天网恢恢，所利不实。书中第74，民祥不为事，奈何以事苦之？若使人祥为事，为己者，我必不利失之。属3，常有事实者杀，苦大事实者，是为大强盗。苦大强盗者，其有不相之小义。贵生中第75，民之知，以之上实惠之道，是以知。民之难治，以之上之修为，是以难治。民之轻视，以之修身之好，是以轻视。苦以无以生为者，是贤有贵生。就作将第
性也柔弱，技术也坚强，万物好木之性也柔脆，技术也高过，坚强者富之道，柔弱者生之道，是以兵强则不胜，木强则强。坚强固下，柔弱固上。天道章第77，天之道，自有中中好。好者益之，差者固之，有无者顺之，不足者误之。天之道，顺有无，一多不足；人之道，皆不然，顺不足，以防有无。说明以有无防天下，以有道者，是以圣人为力不施，光行力不处，不欲见贤。水结章第73，天下柔弱，莫过河水，日光坚强者，莫之良性，是无一无品。有性光，弱性强，天下莫不知，天下莫良行。性人文，受国之所，是为社稷主；受国不祥，是为天下王。性言欲反，科克章第79。科台湾，必修无完，安可以为生？是以圣人一多客，而不值有人。有得殊客，无得殊客。天道无亲，常有圣人，不是将世发生。小国寡民，所有杂节之气，而不用。夫民重视，而不关事。虽有照顾，无所成事；虽有驾兵，无所成事。使民学必成，利用之。三之实，理之学，安之固，乐之俗，民国相亡。皆欠之因相本，民是老事，不相往来。不结章第81，信言不立，理言不信。先者不变，先者不善，知者不托，托者不低，信人不绝。意义为人，气都应；意义无人，气都得。天之道，理理不害；圣人之道，为理不争。现在继续读太上清净经。魔君话：大道无情，成一天地；大道无情，运行一国；大道无灵，泱泱万物。我不知其名，用名为道。苦道者，有情有道。有动有静，天清地浊，天动地静。南清女浊，南动女静。上顿流滑，理性万物。清者足之权，动者成之机。人灵相清净，天地悉界归。夫人心好清，理心要治；人心好静，理欲天事。相连天之要，理心自静；
心之心，理行自清，自然着欲不生，三毒了别。所以不能下，为心理精，欲理浅也。灵浅之下，内观之心，心无其心。外观之行，行无其行；万观之物，物无其物。三者之无，以见有空。观空亦空，空无所空。所空之无，无无亦无，无无之无，淡然相接。一无所知，一气灵性，一气不生，一是真正。经常应物，经常必成，相应相生，相情相应。如此平静，渐入正道，至入正道，名为得道。虽名得道，是无所得。为化众生，名为得道；灵魔之者，可传信道。老君话：上师无精，下师好精；上得不得，下得直得。直得之者，不名道得。众生所以不得正道者，为有妄心。既有妄心，即经之行；既经之行，即着凡物；既着凡物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，又可成亲，颠倒逐标，流浪成死。伤沉苦海，应是正道。真常之道，无者自得；不无道者，相情情应。ndroducdao.html 先天大道简介中应对照 http://www.library.com/category/c63006.htm Introduction to DAO 先天大道简介 Introduction to DAO 中应对照先天大道简介一和为先天大道二道与我有什么关系？三求道是求什么？四求道对我有什么好处？五具备什么条件才可以求道？六求道对我的生活有什么影响？七道的宝贵有什么印证？一和为先天大道，先天大道又简称道。我们若仔细地去观察，心窍开悟之后，
就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有序，而自然界万事万物的运转也都有一定的法则。这天地人是万物的真主宰，就是道。道乃在天地生成之前即已存在，故曰先天大道。道者理也，理就是真理。在天地人万物未生以前，道即已存在，而道能生天生地生人生万物万类。在天地人万物毁灭之后，道不会毁灭。道因为无去无来，不生不灭，乃代表着宇宙间亘古不变的真理。道的本体，也就是宇宙自然的本体。在混沌未判之初，宇宙间只是一团灵妙理，无天无地无人，也没有语言和文字，所以我们是无法以任何语言文字或思虑来形容它。故大道无名强名曰道，我们也是勉强用到这个名词来代表它。在天地万物生成之后，道又能贯穿于宇宙万事万物之中，使一切的自然现象均能呈现和谐有条不紊的运转。这就是道的妙用。道大理为，我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此在2-3千年前，各教圣人应运出世，各化一方，针对当时天时地利及众生的根器，留下千经万典，传下诸多去恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同义。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地间实无一物不是道之本体与妙用的合一。因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或老也不只代表着一切宗教的最高信仰中心，更是天地万事万物万类的根本源头与最高主宰，及宇宙间永恒不变的真理之道。所以我们今天有机会了解什么是先天大道，不只找到了各大教门的最高信仰中心，也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真义，在先天之先不为先，在后天之后不为后，即大上有可量，即为上有可止，为道即大不可量，即为不可止。故所以大无不包，为无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了33天外，贯彻了千经万典，
贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖，贯彻了我之一身。此乃显天大道宝贵的真义，人人必须知真觉，亦即是人人与我，我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同，此先天大道之宝贵也。二、道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转各有其时，四时之交替，万物之消长各有其序。而最宝贵的是，各天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰，曰性理，使得我们不学而能看、能听、能吃、能动。因此，我们不只要探求天地间的治理，更要回头认识我们身上固有的真理。故先天大道即是性理真传。道的宝贵，并不在于它有什么神秘稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻地握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量、化学反应、神经系统资料讯息之传输及脑部分析、判断和命令之下达，以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是我们做出个动作的能力，却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。无论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，无论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举地做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们有学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，而道的本体和妙用，不用学习，不用思考，大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它的不增不减，本自具足一切我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自性老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有，它的作用不应受到我们赞美或否认而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教、信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，
也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。不只追求到了宇宙之至理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心。我的良心即是天心，天心即是道心，此心无形无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有。妙有者，生天生地生人生万物万类之大本也。妙用者，万灵真在也，主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能。道离无身，此身在无一能。先天大道如此宝贵，乃人人必须追求之道也。三求道是求什么？静心观察我们所存在的这个宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的这个真理不也是一样吗？每一分一秒，我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生。道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我。一切有条不紊，自然而成。道在无身，运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事，此即道在我身之妙用。所以我们了解了道不只主宰着天地万物，更主宰我们一身。宇宙根本源头最高主宰与我一身主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它，但它却无时无刻不在发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言文字经典及造福人类的文明，此即是我们良知良能之作用。一般人不了解道在于我们自身的本体和妙用，只模糊意识到它的存在，便以灵魂代表它，我们称其为自性老。因其没有生灭，也不会毁坏，我们也称其为真我。此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见摸得着有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌认人，但相貌却不是永恒的。我们的肢体也不是真我，某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。
我们的内脏呢？现在科学昌明，其自己能把动物的心脏成功地植入人体。我们不能因此说这人不是他自己了。就算头的脑细胞从我们一出生就开始不断的在坏死、减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中，不需数十年又变成一堆黄土。因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解我们为什么要求到了。如今我们非常幸运能有机会求得先天大道，求得的就是三宝。三宝简单明了，但也博大精深，其内容在求道时会详细解说。现在只简单的提出2点。首先，求道就是直接点出了真正永恒不朽的真我，也就是良心本性的发。在物质文明远较精神文明昌盛的今日，假若迷失真我，我们的人生将有如行尸走肉。若是认假为真，更是我们为了盲目满足假我而做出害己害人的事情，造成自己在世时与死后的灾祸。因此，求道启发了我们内在本的真我良心，真我假我协调融合，使我们的人生不论存没，都是平安喜乐自在充实而有意义。其次，求道也就是开启了我们身上的正门，又称良心之门、智慧之门、慈悲之门。这个门非常的重要。当我们要离开一间房子时，自然由大门离去。如果此门无法开启，而被迫从窗户或阳台跳出时，就可能会摔断腿。我们的肉体就像一间房子，真我灵性就像是房子的主人。当有一天肉体要毁坏时，真我灵性若不得正门而出，被迫另寻旁门，其恐惧与焦虑是无法形容的，这也导致了死后的痛苦与不安。因此，我们可以发现到，绝大多数的人临终时，其肉体皆显现山僵硬、恐惧、无助与挣扎之相。求道就是开启我们个生来死去之正门，也就是通天大路。因此，我们今天很幸运能求道，求得三宝，打开灵性通天之正门，可以让我们找回真我，认识我自己身上的道，自然以良心作为待人物之准则，使人生更有意义，更进而解决生死大事，得到超生了死的保障。100年之后，回到我们的来故家乡。所以先天大道就是回天之道。先天大道之宝贵，即是千金万点不如一点，
词典打开玄关正门佛门，天堂大路一步直超级的永生之道。词典宝贵，超佛越祖，超经越典，超越天地。得到这一点宝贵，它是诸经之师，诸法之王，诸佛之天地之，故曰超生了四极的永生，不毁不灭之先天大道也。此乃即是人人原来固有的，必须返回天之道也。四求道对我有什么好处？我们今天很高兴能有这个机缘求道，能够开启良心之门、智慧之门、通天之正门，这是第一步。这宝贵的道还能带给我们终生受用不尽的福之益，离苦的乐。人生在世，遭受种种之苦恼，就其根源皆起因于迷失了真我。求道首先就是让我们认识人人身上固有的道，找回我们本有至真至善至美具足圆满永恒不朽的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，止于至善，自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。心为一身之主，我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶，朝向光明，使我们得到真正的喜悦，逍遥自在。二堕地难，自有人类文明以来，道的真义便代代单传独授，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近百年来，人类受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短短数十年间，便发生了2次世界大战，无数挑战，伤亡无数。滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏，全球性气候的改变，人心之变，干造了天灾人祸连连。人类以为自己酝酿了一个空前的浩劫，因此上帝洪恩慈悲，特将大道谱传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用三宝，必能灾必劫，逢凶化吉。此事验证甚多，不胜枚举。三超生了四，人生有如一段苦乐相参的旅程，遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐又往往是短暂易变的，尤其当旅程结束时，终就成空，归宿渺茫，更不禁令人凄独怅惘。
是以智慧者有见于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义，为人生至高之目标。古代先修后的，因此古人为求超生了死，尽毕生之力苦修苦行，仍难以访得名师达成心愿。如今大道普传，先道后修，在求道过程中，天命名师一指，开启了我们通天正门，先赋予超生了死的保障。我们得道以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。100年之后，真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。4成圣成贤求道，也就是为我们种下一个成圣成贤的正因道种。只要我们以智慧慈悲心境灌溉它，它必然萌芽开花结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道修道，不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心良心，在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失荣辱，努力使周围每一个人都可得享道的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业。归天之后，必证圣贤果位无疑。先天大道的宝贵就是天道天命，天命就是3曹名师，名师一点玄关开，打开正门佛祖来。天堂非在我身外，天上地下我都在。此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，3曹名师这一点妙至极意，非是在言语文字相声音可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在是指变聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的，以上皆是生死法对待法，非是超生了死脱对待了生死之法也。此次级的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的，亦即是在找回来天地人万物万类未生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能，亦即是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类。生天地人万物万类之后，
这天地人万物万类，实可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗乱序，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物万类世界的众生，人人皆不得其生存。设若大地离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物万类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行，眼不能看，耳不能听，口不能言，总之全身不能动作。100日之后，成了一堆臭骨臭泥土。此乃先天大道妙用妙能的宝贵，妙至极矣。设若觉悟认识先天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人合一，天人一体治理，绝言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。故曰如来佛，如是佛也。此乃的先天大道修先天大道之好处。勿具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用不尽的好处，我们今日能有机会求道，会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不倾泻的大道普传于世，使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿，此愿可归纳为3个要点：一得道以后，愿以明记并实践道的精神，也就是日常生活所思所言所行，皆愿以良心作为依归。2得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的人蒙受天道的福祉。3得道以后，绝不将求得的3宝告知任何人。3宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们，才有真实意义。若由我们泄露给其他人，则不但毫无意义，毫无效果，我们自己也违反了天律。的良心愿合乎人人本具天赋的良知良能，所以我们人人都能够做到。真诚实践良心愿，也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花结果，才不致虚度这千载难逢的求道修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道，
原因之一即是沾了祖德的光。是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道超生得救。我们的子孙亦的印地，对父母祖先敬大小，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教信仰的人，都可以求道。欲求得先天大道，脱出轮回之苦、地狱之灾，世间的穷通受忧、鳏寡孤独、生老病死苦，而返天堂永享天伦之乐者，必须我有得遇6万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我本人前世做的功德善事很多，此即天缘。我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我牧人遇到引导师度我得道，此佛缘已至。也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道降世，一同得道修道，此乃佛缘已至。6求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传，拯救良善之时，故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则，因此求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代，适应社会的各个阶层，传布到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响，我们就以下几点来看。亦与任何宗教没有冲突，道代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门，只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，只要我们以探求真理的角度去观察，则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。2. 以良心经为最高规戒每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的规戒或条文能够适用于所有的人。所以求道后的规戒着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，
而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。三不照良心愿行。有何后果很重要的一点，求道并非从外在加给我们良心与真理，而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此求道后，所有真修实行之人皆是自动自发的。是不，求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四圣凡间修真我之实践，并不局限于教堂或寺庙之中，因此现今大道普传，并不要我们家舍业到深山古寺之中修炼，而是在不影响家庭、工作、学业之正常情况下圣凡间修。在日常生活中，时时刻刻一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践。务有提升自己而兼善天下，求道后会使我们生活更充实，心灵更和谐。而更重要的是，我们每一个人尽一己之力，借自身之提升，影响周遭之人事物，继而汇成一股力量，在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此必能早日实现先天大道普传之宗旨，即弥勒佛的原慈大愿，化污浊的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。其道的宝贵有什么印证道是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多贤贤得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧，真修真行，皆能参悟到，不止在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间空间、万事万物我们之一身，甚至一草一木，皆离不开道的本体和妙用。体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。依任何人，只要有求道，经过身但天命之名师点开玄关正门，传授三宝者，无论其功德高深为末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，一腔满志者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，
但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵，而求道之人除信道不笃于反道拜德者，不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显似瑞香，足可证其灵性已登善境，当无疑问。二人虽不为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在这个世界上，就难免天灾人祸的威胁，甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种例证多得不可胜数，无法在此一一例举。以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求道，借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后就随个人的诚心、智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体认了。如人饮水，冷暖自知。希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。 Introduction to DAY. What is DAYI? DAO and MEII. What it is in DAOID. What do I get in RECID and in DAOV? What do we need to receive DAOVI? What impact does receiving DAO have on MEDII? What can attest the validity of DAOI? What is DAO? Observing the cosmos and all the living beings consciously, among all the earthly activities and phenomena, we will find the existence of the laws of nature. There is a supernatural origin which guides all the operations happening across the galaxy, the earth, and the human beings. We call this source Tao. Tao existed before primordial time, and even before the universe was merged. It is the origin of the world, and it thereafter nurtures all the creatures and beings. Since it is unchangeable and does not evolve with time, it is the ultimate truth. It is what all saints and sages throughout human history had been searching for. The essence of Tao is the foundation of nature. The law or the power that existed before the universe was formed is beyond description, because there were no civilizations nor creatures, let alone languages. Since it cannot be applied any name, we simply call it Tao. After the world was merged, along with the mutations of the universe, we see the harmonious actions as exhibited in seasonal changes, rhythms of time and tide, and the balance of the ecosystem. We also find some conformity of human nature across various cultures. These prove the laws of nature. This is the extension of that original Tao when it is substantiated and materialized. It merged into everything that is with and within us. Now that we know Tao is present universally and yet difficult to be recognized,
There have been prophets and preachers trying to make us know and understand the origin and the truth of life through various teachings and literature since the beginning of civilization. They were scattered around the world throughout history. As a result, great commandments were taught to disciples and goodness and badness were differentiated. These teachings varied, based on differences in culture, background, timing and the level of each individual's comprehension. However, they all tried to express and transmit to their descendants this Creator and Chief of the universe. It is God, or what we call Tao. As we get to know it more and more, we will realize that the essence of Tao and its effect covers every existence without any exceptions. Tao is actually the headwaters of all religions. It embraces the essence of all the preaching and teachings, and yet, it is superior to the system of belief. It is the nature, the universe itself. Tao or God represents the highest authority and power of nature. It is also the headstream and superior to all. It is the unchangeable principle. Understanding Tao allows us not only to discover the center of all religious belief, but also to communicate with the origin and the highest power of nature. We will then be able to relate ourselves to the truth of the universe. To probe further, Tao existed before the formation of all, yet it was not anterior, which means that the creation was embedded in it. Tao emerges into the creation, yet is not posterior, which means that it is not thereafter limited. Among those created, however large, they can be measured, however small, they can be detected. It is only Tao that cannot be measured of its immensity nor detected of its existence. Therefore, it is larger than the largest and leaves nothing excluded, and yet it can be smaller than the smallest and leaves nothing not penetrated. It is ubiquitous. It merges into and governs all. It is in charge of the space, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. It penetrates and regulates the entire universe. It is the source of all the scriptures, sutras, as well as dharmas. It encompasses all the religions, and it is what makes one a Buddha or a saint. It is the single chief of all. And, above all, it is in charge of each individual too. It is the Divine Self. This is the true meaning of Tao. We should get to know it this way and rediscover our own invaluable treasure. So, to practice Tao is to revive one's own conscience as well as everyone else's and to act upon it accordingly. Then, all people can be of one spirit, all nations can be in peace like a family, and the great harmony will come true. How precious Tao is! Tao and me. The significance of Tao is in its immensity and ubiquity. Its mightiness guides the universe to carry on with changing seasons and evolving creatures. The countless aspects of the natural phenomena seem so capricious and yet really in order and in cycles.
This almighty being also resides in each of us. It is the divine self, the natural quality of a person. It enables us to see, to feel, to taste, to hear, and to move without learning. While we research the ultimate truth in the universe, we should turn in upon and see into ourselves to discover that divine self. We will find the rules that govern the universe also comply with the way we are. Tao is not something too far to reach, nor too mysterious to comprehend. It is nothing particular, but has to do with our daily lives. We cannot do without it. Every movement we make, in order to see, to touch, to feel and to think, is associated with Tao. Consider how many wonders are hidden in our body, how delicately our physical functions are carried out. For example, when we shake hands, the components involved would include the coordination of joints and muscles, the chemical reactions of energy, the transmission of information through nerve systems, and the actions occurring in our brain such as issuing orders, making judgments and analyzing situations. Even with the most advanced technology and the highest level of knowledge we have developed today, we cannot completely reconstruct such a function. Yet the ability to perform such a simple movement is there for all individuals, regardless of the level of a person's knowledge and his/her being a grown-up or a baby, a scholar or an illiterate. These are the kind of abilities we come equipped with naturally, without learning and being taught. It sits within us and is in charge of all. It is Tao, never diminishes nor inflates. Worldly knowledge acquired through learning can be forgotten. A gymnast can abandon his/her techniques and a musician can lose his/her skills without practicing. The essence of Tao and its extension are always in charge of the macro-universe, the nature, and the micro-universe, the human being's self. We are associated with it unconsciously since the first day. Because it encompasses the whole nature within us, we also call it native self. Tao is within and surrounding us. It needs not be worshipped nor debated over, because its existence is unconditional, regardless of race, color, nationality, religion or status. It is impartial and stays constant. In receiving Tao, we not only find the origin of the universe, but also the divine self. We get to know the highest power in the universe as well as the genuine nature in charge itself. We discover the ultimate truth of the cosmos as well as the integrity of ourselves. Recognizing that the laws which govern the universe also govern us makes us be able to return to our true nature. To probe further, the most essential concept in Tao is that we all possess it intrinsically. It is the wisdom and ability we were born with without learning or practicing. It is one's conscience, which is like the Spirit of God, the divine and immortal nature. It is invisible and intangible. For this reason, we call it genuine emptiness,
which means that to be really empty, it goes beyond emptiness and can therefore have marvelous existence in it. Marvelous existence is the foundation for the sky, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. With omnipotence, Tao is called Great Lord of all beings. This almighty being is not only in charge of the entire universe, but also in charge of oneself. So the proverb is, Tao is within self, which is the drive of all one's abilities. A physical body without Tao is useless. This is the treasure that we should all realize and fully explore. What it is indeed when we look around the world, we admire the miracles and wonders of nature. Countless things change and move simultaneously every second, and yet in order and in harmony. So do our bodies. Countless biochemical reactions and physical functions occur concurrently within our bodies. Without learning and thinking that comes subjectively, the thousands of activities that happen within us are the extension and action of Tao. And altogether, it is one single self. It functions naturally and automatically without the need for our intents to be involved. This is the effect of Tao within us. Tao is not only in control of the universe and nature, but also in charge of every human being in his/her own actions. In other words, it is the same source that governs us as well as everything else. Tao is invisible and intangible, but it has been working out its magic before day one. Thereafter, languages, cultures, religious scriptures, literature, and civilization were developed. They all originate from Tao functioning within us. People don't realize it is Tao that has been residing and working within us and have used soul to represent the confusing and yet irrefutable being. Because it is eternal and intangible, we also call it true self. This true self is the most abundant, brilliant, and imperishable being. Let us take a look at our tangible body and see if it can be the true self. We know the pictures taken throughout one's life show different faces and expressions. We recognize people by face, but our looks change and are not permanent. The handicapped, with impaired arms or legs, can also lead a complete life. One with a transplanted animal heart is still a human being. Even our brain cells keep decreasing and changing every second from the moment we were born. Therefore, the physical body is only the interim residence of the true self. Though it seems so real, solid and alive, it turns into dirt eventually. We call it false self because of its tentative and transient nature. By recognizing the difference between the true self and the false self, we understand the reason and importance for us to receive Tao. Luckily, we are given the opportunity of receiving Tao and learning the three treasures. The three treasures are straightforward yet profound. The meaning and details of them will be illustrated through the rite of receiving Tao. Here,
we only discuss two issues. First, by receiving Tao, the true self gets plucked out. It leads to our conscience. Upon the time when material pursuance surpasses spiritual seeking, giving up the true self only makes us a walking corpse. In order to fulfill and satisfy the sensational desires of the false self, we may commit wrongdoings and harm others, eventually creating troubles for ourselves. Our inner conscience is identified and enlightened by receiving Tao. Thus, the body gets to work with the spirit in a mutually beneficial and harmonious way, making our lives joyful and meaningful. Second, by receiving Tao, the front door or main gate of our bodies gets opened. It leads us to conscience, mercy and wisdom. When we leave a house, we leave through the front door. If the front door is locked, we may have to leave through the back door, or even by breaking the window or jumping off the balcony. We may fall and get hurt by doing so. Our body is like a house, and our soul is the master who lives in the house. One day, when the body is aged and depleted and the soul has to leave, we can imagine its horror if it cannot leave through the correct exit. This is the pain and discomfort human beings experience at the coming of death and after death. As we know, for most people, when they are dying, their body shows stiffness and signs of helplessness and confusion. After we receive Tao, the door of life and death will be opened. Being able to receive Tao and the three treasures while having the door to heaven opened, we have the opportunity to recognize the true self and the Tao that dwells within us. We are going to treat people and the world with conscience and make our lives more meaningful. We can transcend life and death. Within 100 years, we will be able to return to where we came from. Therefore, the heavenly Tao is also the way to return back to heaven. To probe further, the enlightenment of Tao is superior to studying thousands of sutras. This is the value of Tao. The enlightenment of Tao opens the main gate, the front door, which is the entrance to heaven. It gives us the guarantee to be exempted from rebirth cycles and to reach eternity. The superiority of this enlightenment lies in that it surpasses Buddhas and saints, it exceeds the scope of sutras and dharmas, and it transcends the universe. Tao is therefore source of all sutras, king of all dharmas, mother of all Buddhas, and creator of the universe. Transcendence of rebirth cycles leads to eternity. Being imperishable, Tao never deteriorates, and we have never lost it at all. Hence Tao is the direct way back to heaven. What do I get in RECIBing DAO? As mentioned earlier, by receiving Tao, we act upon our conscience, gain more wisdom, and find the door to heaven. In addition to these basics, we also benefit from the following for our lifetime.
a being away from sufferings and closer to happiness. The troubles and worries we face in our daily lives mostly result from our disregard of the true self. Receiving Tao helps us to recognize the Tao that has been dwelling in us and to restore the beauty of the true self, so that our behavior and mind is free from being controlled by the earthly pleasures and being swayed by the losses and gains of the material world. Since our minds are cultivated spiritually, devils would not approach and get close to us. Thus, our fortune can be altered from bad to bright, and we can obtain real joy. Being away from disaster and calamities. Tao has been passed on through generations to one single master since the beginning of human history. The thread of its passage weaves through ancient civilizations, including China and India. However, in recent centuries, human beings have been trapped by materialism and a weaker sense of right and wrong. Wars prompted the development of powerful lethal weapons. In reviewing the thousands of years of human history, we realize, in just less than 100 years, there had been 2 major world wars, which caused numerous killings and tragedies. The abuse of science and technology has also destroyed the ecology, causing damage to the ozonosphere and the unbalance of the climate. The corruption of human beings' minds has called the natural disasters to come. The human have created calamity. God, with His mercy, makes Tao available to everybody in order to save good people. After we receive Tao, with the true meaning of Tao in mind, we will be conscientious. We can use the 3 treasures whenever something dangerous and uncontrollable happens to us. We will be able to get away from bad encounters. This is a confessed fact. See, transcending life and death. Life is a mixture of happiness and bitterness. Throughout the journey of life, we experience birth, growth, aging, illness, and death. Joys are momentary and wealth is here today and gone tomorrow. Rather than seeking the pleasure of material life, the wise make full use of their lifetime searching the true meaning of life and eternity. In old times, Tao could only be received after harsh self-cultivation. Among the hermits looking for the Master in order to receive Tao, only very few could obtain it. Whereas in this century, Tao is allowed to be spread and transmitted through the authorized masters to the truth seekers. The Master points out the main gate of life and death, assuring the completeness of our true self. With the true self as our guide, which keeps us away from evil and greed, it helps us think, speak, and act in accordance with our conscience and intuition. Death then becomes the return of our soul to the eternal and peaceful home where we came from. Thus, we will have lasting joy. The achieving sacred beings, the enlightenment of Tao, which reveals the true self, is like the planting of the seed of righteousness and integrity. Through self-cultivation and self-improvement,
the nurturing of wisdom, kindness, and purity. It will blossom and produce the fruit of sacred mind and eternal life. In time of overwhelming utilitarianism, Tao is the lighthouse to the truth. Receiving Tao, and then cultivating ourselves, not only improves our own lives, but also gives us the opportunity to better the world. After we receive Tao, we act upon our conscience and care for people around us. We cherish Tao and disregard personal disadvantages. Then we make an effort to spread the message of Tao to the world, in order for everyone to benefit from it. We are devoting ourselves to the work of God, and certainly will achieve spiritual perfection in both this world and the world after life. To probe further, the supremacy of Tao is based on the heavenly decree of God, by which Grand Masters can perform the passage of Tao. The enlightenment of Tao from Grand Masters directly opens the main gate of our bodies, which revives our divine nature. It reveals that heaven is not beyond oneself. Instead, one's true self merges into the entire universe. This is the supremacy of Tao. 1. With the heavenly decree, the enlightenment of Tao is extremely profound and marvelous. It cannot be completely expressed by any words of languages. It is not recorded on any scriptures or sutras. It cannot be described by preaching, nor can it be acquired by human intelligence, nor derived from knowledge and experience, nor achieved from gifted talents. Because the above-mentioned all have to be created and can be eliminated, which means that they cannot last forever themselves. They all bear partiality and cannot be applied universally. Hence, they cannot surpass life cycles, nor can they reach eternity. 2. The wonder of the effects and omnipotence of Tao is beyond words. It is the wisdom that does not come from learning. It is what we acquire from God and possess intrinsically. It is the same divine heart before the creation of the universe. It is conscience, the holy heart. It is the divine and immortal nature, the Spirit of God. 3. Tao is too marvelous to be described. It makes us know without learning and function without practicing. It is a prior wisdom, perception, potency, and ability. It is not constrained by words or languages. It functions without thinking, intents, or even actions. However, it can create the sky, the world, the human, all beings, and all existences. All these, after being created, still cannot carry on without Tao even for one moment. Tao is therefore called Great Lord of all beings. 4. Without Tao, the stars and planets in the sky wouldn't he have been in order. The sun and the moon couldn't he have illuminated or revolved properly. Then the yin-yang energies wouldn't he have circulated, and, as a result, this world wouldn't he have been suitable for all of us to live in. 5. Without Tao, the 5 primary elements of the earth, metal, wood, water, fire,
and soil wouldn't he have been balanced and complemented one another, which could have put the entire world in chaos. Mountains would have collapsed, lands would have cracked, and oceans would have dried up. Likewise, this world wouldn't have been an environment for us to live in. 6. Without Tao, we, human beings, wouldn't have been able to walk, to see, to hear, to speak, or to move. Our physical bodies would deteriorate quickly into a pile of soil in 100 days. 7. If one really comprehends the effects and omnipotence of Tao, and can practice accordingly and persistently, one can communicate with and be united with God. This is the absolute truth. It is a glory and marvel beyond description. Therefore, it is not after death that one becomes a Buddha. It is when one is still alive that one achieves being a Buddha. And to be a Buddha is to revive and hold on to one's divine and original nature. This is what we benefit from attaining and practicing Tao. What do we need to receive Tao? We have discussed the many benefits we obtain after receiving Tao. Some would wonder why there is so much given to us. Of course, we should realize it comes from God's grace toward human beings. This allows Tao to be spread around the world, especially at the approaching of the worldwide calamity. People with merit and conscientious mind will have the opportunity of learning about Tao and the way back to heaven. It always holds true that people who had the fortune of receiving Tao are derived from the tree of righteous ancestors. In addition, during the passage of Tao, it is required that we make promises to God that, after we receive Tao, we will keep in mind the true meaning of Tao and put it into action in our daily life. What we speak and what we do will all be based on our conscience. After we receive Tao, we offer help to those in need of it, and do our best to indicate Tao to more people so that they can all benefit from the grace of God. After we attain these 3 treasures, we promise not to tell them to any other person. These 3 treasures can only be transmitted through authorized masters in front of God. If we reveal them to any person, they become invalid to the person, and we also defy the heavenly decree. All the promises required are reasonable and achievable. It goes with our nature. If we practice and keep the promises, we will be able to become a wiser and a better person. We will become merciful, and nurture the good seed of doubt planted in our mind. One last thing to mention is that one of the reasons we are able to receive Tao is due to the good deeds of our ancestors. Therefore, as we persistently practice Tao, our ancestors will also benefit from it, and so will our descendants. As long as you are prepared for the above mentioned, you are qualified to receive Tao, no matter what nationality, race, or religion you belong to. Notes: in order to be exempted from the rebirth cycles, to avoid the ordeal of hell,
to alleviate the suffering and misfortunes in our lives, and to be able to return back to heaven after death and enjoy permanent happiness, we have to receive Tao. And the general qualifications are, 1. To be with a compassionate heart, and to be fortunate enough to be born in a time when Tao is available to the public. 2. To have sowed the seeds of virtue by helping many people and offering lots of charitable services in the previous lives. This is the divine affinity with God. 3. To have ancestors with beneficences and welfare work as well. 4. To meet the introducer and guarantor who indicate the way to attain Tao to me. It is very likely that, in the previous lives, we did charitable services together, or we cultivated together in the same religion. So, in this life, when Tao is available, we can help each other out and practice Tao together again. So time is right for Tao due to our divine affinity. VI. What impact does receiving Tao have on me? As we mentioned before, and like the old days when hermits had to leave their families to receive Tao through meditation and self-cultivation, Tao, at the present time, can be received in a way that is applicable and conforming to our practical needs. We don't have to give up our lifestyle in order to attain Tao. By the grace of God, Tao is intended to be delivered to the public at all levels of occupations and around the world, rather than being limited to a privileged group of people. The impacts that receiving Tao can have on our daily life are summarized as the following. A. Receiving Tao creates no conflicts with any religions. Tao governs the universe including all human beings. It existed before the formation of any religions. It is concordant with all religions, in the sense that religions preach the awareness of conscience and the pursuit of the truth. We don't need to give up our religion in order to receive Tao. On the contrary, by receiving Tao, we will have further understanding of the truth. The conscience becomes our ultimate guidance due to the variations of cultures, customs, backgrounds, legislation, and value systems. It is difficult to find a universal guideline for all of us to follow in our daily life. In receiving Tao, the main commandment is to act by our conscience, the true self, rather than by literature. We should be sensitive to the conscience, rather than be familiar with the laws. C. We will voluntarily keep the promise made while receiving Tao. Through receiving Tao, we are not offered conscience or true self, but merely the opening of the door to a wisdom and mercy. Therefore, we restore the heavenly principles inherent in us, and strengthen the power originating from our conscience. There is no external force that makes us keep the promises and commitments that we made when we received Tao. The only force comes from the guilty feelings that result from our misbehaviors, which reduces the mistakes we make.
The practicing Tao can accommodate our worldly affairs. The fulfillment of practicing Tao and conscientious awareness does not have to be accomplished in a temple or church. It is not required to abandon worldly belongings or relationships in order to attain the ultimate truth. Each individual can still have his/her family, career, and schooling at the same time. As long as we keep in mind the basic guideline, we should have our practicing Tao and getting closer to our divine self. We will make a better world by improving ourselves first after we receive Tao. By realizing the true self and what we are, the feeling of joy comes to us. The improvements on the quality of our spiritual life will affect people surrounding us. By interacting and working together in Tao, we will make the world better with lower crime rate and less pollution. The wish of Maitreya will finally come true to turn the world into God's kingdom and make people all live in harmony. VII. What can attest the validity of Dao Tao, due to its completeness and generality, regulates the totality of all beings. Many people, after receiving Tao, with their wisdom, faith, and devotion, realize that Tao is the fundamental principle that governs all things. They comprehend the truth of the universe not only through literature, but also through daily living and nature. Their faith in Tao becomes strengthened and they move forward in their spiritual life. However, for people who haven't or just received Tao, Tao can be confirmed through revelations. Anyone who has received Tao with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain uncorroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they have committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth, we are subject to unpredictable accidents and natural disasters. There have been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual's faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life,
achieve ultimate perfection, and realize eternity.
有感啊，就是太表。我们情感嘛，这样也是还有都看明星的境界很多我估计呀，另外呢，假如是多大嘅来是呐，明星一定输了，我们讲来讲去一定输了，那国家呢？我家对着天官对着这天官的民俗零三四人，见过看到，所以讲零三四人，我哋四嚟嘅，不睇三個人嘅零三四人聽下感受嘅那么医疗跟现在，我们现在我们现在各种各种有的因素导致我们现在导致这个因素就是我们一个一般都来用现在的这个因素就是无压山。无红色，无压山，无红色，很慢慢叠的以前从我们主席来的无红色无红色是开它那样，咱讲无压山前最好无压山就对了。这种时间现在咱哋一般都较嘅来种所看到，所看这压树的因素。直接来讲比如讲咱师尊咱当时师尊即讲话伫宋朝迄阵，这大家的地主大家吴祥师兄吴延师兄迄个时阵年轻把这个管叫天灵盖。那这种管我的来我说天灵盖天灵卦的这个天灵的卦天灵盖这是一个总结要的总结一下总结这两条一个这两条这个都是较有看到比较较有看到拢是这样咱之前的事情，比如讲那边的基金咱比如在原来那个基金太多了，3万户了，只3万，也有3万户然后你能得到他比如精品3万户不要太低了，是3万户的所以你看，那么
有加就是灵山进到丹东，毛玉进到丹东，这代表是人家啊，灵山这东西，我们这种地方啊，无影山，无影山，无红色，无红色，这个是我们的一个多人在这种民俗啊，这种民俗，较新的民俗的这个啊，新的民俗那个东西，它无当地贴的这个啊，无影山，无旁的色啊，对，然后再来一个话。对流天官呢，对流天官就是出来在那把这个斗鱼机的，这个斗鱼机在这他的这个重要机会，那我们上呢了解，考先了解一点。如果在要开关，这个所以我这个先，你然后中间这个哪里那么你讲解决你当下去管理嘛，准备到达，没到达。那么这个完形灵性呢，这是很难的完形灵性，那么这个完形灵性是上帝降临追加。中级部位叫做这个呢天府，仍然是因天所赋予，那个叫完形的天地啊，完形常色情都下来，你不要把色情当做完形啊。讲咧，咱来讲完形来种啊内面啊，讲到这个时啊，考究竟考法来者，第一步的究竟考法来者会讲出这出来，究竟考法的有结论，有结论，有结论这个完形的名啊，来带动出来，这叫啥？民主考法的心理，咱即嘛是好当咧。这搞咱不是那个旅游考试不一样好玩的，上这个那个其实啊，领导就最近啊，现在民主考的进步到最近哪来明考完了进到进去了，精英考过来，这是修炼的过程，精英考的，其实啊，他都读书还有干部啦，全部干部啦。所以要有对要保人家，所以人家是完全也是上帝降临，有上帝，上帝是一个大灵体，降临那是叫做吩咐，所以嘛来中央地府天命这几位行。天为上帝，命就是降临，对不对？所以这个叫做啥？天赋之灵，天命性。所以个人啊，有有个人讲有天所赋予之灵，天啊，上天赋予之灵。这个就是在这个文明，所以就是在境界嘛，境界现在叫了解别，所以这边也上，这个问题，为了这个问经验，上天给的礼物，在给的礼叫做信，这个呢有一个什么？命。这个命我怎么讲？你做方面，你嘛对你个那个叫你的当那个啥，做工人去做也是差不多，还有你的命，
这比较轻巧，我也我对他老的要了解，我也有我今天的这一对，听一下。这个天命这是这个是经验的，原来是不是天命的，我回来，这个是什么的？气质极限，那个所以爱情情要摆这边，他们想要这种叫的这个，这个叫你来做政策，所以这些黑暗嘛，就是。我这边是这是上的钢炼天赋之流，天的力量，还是天的。那么再讲这个官，官这个呢是出入之门。这进入这个地方，出三月的水，水嘛，外国水嘛，那你讲那到那原本的水嘛，对吧？水这个水啊，不是现在水啊，你注意一下，注意了解。水啊，你哪怕来咱们拿英雄来讲，语言来看呢，你看，西安的写作，西安的写作，西安的写作，为谁的？为谁的？这个是你这个西安的写作，这是讲西安写作。那么我这么个讲一句话，尧舜相传的，尧舜禹相传的是呢，人心为贵，道心为民，爱生啥爱活啥，爱生啥的爱生啥的，是道心爱生，是人心爱死。尧舜禹相传是身体那种是代表的信仰因素，不是啊。所以我们修道如果一条就修了，以信仰因素为身体啊，那这个一个这是咔嚓的。人心不一样的，爱干啥？爱死。道心啊，人家你就会爱啥？爱生，所以这些这些都改了一下。改变啊，观，改变观，所以观呢就是出干净，出干净的。所以讲那个领导，出去的时候，你觉得组长感觉爱出来这个，处理爱做上的，这个爱做上的，人家自己说出来好，出来对了，这个好，你好出对了，好对呀，家己会言语不如的，这就出去了了。你是用什么心来对爱好？就是用什么心？就是爱呐，是爱机会改变的这个是啥？咱这个关票，这关票，所以呢，
咱无利用你个利用你这个形象啊，所以我想就菩萨有我想人就会菩萨对吧？所以这个所以观的出现在哪里？啊，那么安尼咱就拿来画的，做一个画的。田对啥？关键是关键就是就是说，直接出去爬，注意啊，这样田的关呢，田关呢，那你听到没？田关的这个出去，是出去的，是下来出去。这个有嘛？听他的是条，这个有不是的，看好这个对啦。当然我讲的不分地区啊，就小运动的地区对啦，啊，干嘛呢？小健康啊，怎么样？这样，安尼就对了，有对了心无，心法是对你心所在，心可以慢慢放，心可以放开，无见太多，放弃了，伤害。对，所以，那么咱这块就天官，关键点出去的门好，关键点的出去，我补上来，我补设定，您咋设定对的来出去？后来。这重要，这个条件是重要的，这个条件是对的，这个条件是对，这个条件都是对。回来不是回来，听回来，回来。这个条件是对，这个条件是对，这个条件是对，这个条件是对。所以，你现在的话，我这都是拿实际给的，明天拿到实际给的，实际给的，实际给就推荐的，有时候我们那回去，我们就家己实际给的，无对方做我领导，无靠人别做我领导。你做的是压缩领导，一定要买一个家己的实际给，对吧？买一个家己的实际给。实际给专门这样啊，这个关在这个关啊。所以，咱这些呢，是对呀，在同样，不比肩。
所以你看到2个8、5月就头壳变10块口。头壳变10块口。好，2个8、5月啊，这个就是啥？咱地方叫做心轮啊，心啊，这是心，这人就都搞成这心，就是即嘛经验嘛，方面那样，这头今天这个别个心啊，你看你哪就这个弄好的，啊，就是咱哪个活呢？这心啊。关键就是关键，这个轮回来啊，这个确定这个运行，这讲起来人就混在了，现在抓到这里，至少要抓起来，所以你要我看看你那些，那么挺彻底的，因为这个天官就是出去的门号，这个门号是对天官上关键点性，出去的门号，那么这个门号是对。因为是一种生，这个出去的门号，上帝来这种精灵的出去的门号，那么这个门号是对。民主建设是票，对，所以对啊，是这样，领取尽管进行过程。领地，这领地的领地尽管是领来的领进行过程的所在，这个所在呢，在道家叫做啥？方寸，在道家讲的方寸，为什么讲的方寸呢？为什么在道家在讲做方寸？这就是黄定经啊，黄定经啊，黄定啊，道家的黄定经啊，黄定经是人家比方呢，他说都在为这个搞这个。民主集体经济下讲，其实比多是先讲他是为，你看，做几年又是别相通的卡地段，就是说，这个村，这边是村的门口一所地下，这是多领的经管啊。你没办法找到，那去银行，接着你到银行来看这个来宾啊，这个注意点好了，明天啊，对不对？出去哪里我们这个投上面可能来上面，这个是我管的这个你用嘛就让他话，你嘛来这个嘛，常规这个几个快上来，我对。你来这样，这个就是你的健康的，这一个对原状的过来，所以你条件呢，在同一边这个眼病呢，抗力低，咱这后来这个脑条了，对不对？你个第一条嘛，这个西洋搞的这个，好西洋搞啊，弄个头条，
这里就当清楚哦，这个啊，这个是强力啊，不是多安尼比不是今仔不是今仔比迄个所在的，是伫内底啊，所以民主一点是咧，不是咧拄较头的，拄到伊的所在啊，记不在点，安怎记？这个记，过来，过点。应该是哪开毛就经济变法，这个记忆就有点清楚啦。好，反正就是记，唔知，即马人哋喺喺外國出去怪嗰個超咁嘛，唔該啦，唔知幾時會再我睇佢啊。所以記這個唔知，所以愛這個來在哪？各條，記沒有？已经子女一条改进，生来死去，只要有点，是来有点，所以啊，一点就是名气精元，尽显而得。对，我觉得咱这个是完成形成出这个问号，就是讲伫遮这个正式的过程，这叫做红村。所以咧，福建也好，道家也好，道这个方寸地是道家情况的，甲佛家做后壁来，才个跳起来讲。其实道家先英文嘛，佛家咱后尾英文嘛吼。咱即摆现在是儒家英文嘛吼。嘛都起来，所以咱讲咱人啊，无时马上乱聊，方寸无主地方讲，无主地方乱聊方寸，所以你看，这个所在这个方寸，好，所以咱我做的人的心头、地不头的利润那个铁打来看，现在这个方寸在里面我太多这个。结果他起来叫汤就会烫心了，这样烫，别第二把这个叫无名洞来对动的无名洞，我看到伊下面挂来很切来，他会叫做无名洞。那所谓的漂呀，是天然呐，相对之好，天然相对之好，能源稳重之类。所以要看做这个啦，一条就对了，一条就是讲这个歌所在跳是一个什么？跳这个跳就是天人相会之相会所在，天人跟人来到咱两个变相会的所在，灵源不同的，咱的灵源，咱的这个。观点啊，这种观点啊，你看这个灵魂啊，这个是你的灵魂，工作的，这个跳，我们通过一条来了解行为，好，所以。
的观念是无动态基础。相对讲的所在，这种地方呢，我们在老个地方生在地区，因为这点观念是相对当然所以这里面观念条，这里面就是啥，不同在地区，那是要是咱明天啊，每个东西这样钱灵性归根好的，归根不灭，归根好的，那个好的，咱从今年晚上来讲来这个能量这个出现问号，这个出现问号就是比较我一般会跟写上一个大的那个工作家工作家对吧？现在的工作家一般的这个工作平时那年轻人是加这看体力这些比较完全要有天命的基础。天道无效的好的。这个地方天气就是这些天在这里，你买来东西呢，这些人当然关注他们记住，经常关注在南部北港热运动左右，运动这些运动身体也非常记住要就是训练天分基础。这性灵的天分，能力还是一个人。性灵的性灵那边天分，你看你听得这些心智就是什么？你性灵的天分，然后才可以跟人家分享。可能各位地球相关的条件这个定力那你说还得提出来定力钱就是咱俩关系的钱，个人
如果咱们这个人呢，这个嘛得到将来的呀，言之有言，言是一种嘅，有言是一种应用，应用治疗，有听有用啊，言之有言虽然讲这言呢，言就是咱的性上很感人来啊，我们把咱这个健康的这样的情况下。就是这个关系呢，这个观点也出现了很多，就出现很多。那么这个很多这个，你看，目前，这个是目前，所以嘛，我到现在我用的爱你看，所以，这点来这个，因为你家人你都会看，就是言嘛，你都嘛都是言嘛，你家个规定对嘛，就是言嘛。而且相关的，我嘛对相关的，或者对相关的，你就这样就知道，相关就是咱老母同在的所在。为什么咱拿这个来求上天之悲啊？会感应？为什么？因为咱有老母同在的所在。所以是不是咱有出叫完成主这个本性的生活出去不对这个难呢？这才会当成母同在，会当母同在。这若是出叫那个色情的心，色情啊，昨天的色情的心要来念老母娘做啲啊，咱来感觉的。你的完成也会成，你的完成也会成上天的也会，你这样唔是啊？你用那个后天的意义设定要来调啊？你最拿用后天来设定要来调啊？多少多少？一种情不是季节，不是季节，一种情拢是瞎情，到无情。老母娘做啲啊，我们做啊定定我这来去原来老母娘做係我做定呢个啥？已經事情嘅探議而家啦，是不是啊？這個調我得咩嚟？安裝。咱哪個聽講出價嘅話咯？這個啊，這個從這很快已經冇啦，這出去了冇已經冇啦，是不是？这东西主人的行是相关的，行的东西主人，哪里跳嘞？这个定义嘞，跳的，跟你还不太强，他的同人所以呢，进行历史历史后面进行以前的比较的规定方面的所在。台湾教的人，台湾教是天文化的基础，台湾教是神文化的基础，台湾是社会责任的基础。你看来，我们这把这个一种演变出来，都是规范出来，对不对？并不是讲你按照样比较，对不对？这全部推导出来，到出来这个管理，人家这种管理讲，这对呀，你人家也现在是能这个设计出来。如果这里面的这个拿你电线连出来，比如压力出来，它会产生电力，它会产生电力，完了，第一个，原来你给它修，那伤口修到全的修第一个那个高价修的，修的快，然后就来个马上这个对不对？我这点呢比较讲清楚。
语文性的这个过程没有去评论来评论呢，三 C 也很好，就是三 C 也很好来。当年我们好像是都很经常啊，经常啊，经常啊，日本的经常，天啊，那我呢，吹个烧菜，吹个烧菜，一吹个烧菜不得了，挺得了。这是这个要配啊，然后再配，您健康起来，现在一般台湾是做经纬关，那经纬关超，你们中国现在都经纬关超，没，关系重要的，关系重要的，这要的呀，我们叫做方寸。国家啊，我们现在用周方寸，这要给它叫方寸。而且方寸呢，五节中华里面的，五节中华里面，中华里面还是可以对的，可以对的，按照。成长，还这要给原来是这个安装，主要还是原来是这个所在的那哎呀，重要吗？原来我们写在地上，现在台湾写在地上，这个高中话呢，话考的在台湾考的，一点在地上，村里在，中地在，你嘛，有那个话我来看小的多啥，中地在，起码因为地上还要很来搞，这个要搞嘛当下。对不对？还有个日本更好玩，这要不他放在红板那个，对不对？那个会超的，在这里面，弟弟，这边有一个情况的，有一个情况的，从这个上面这个嘛，也基本上你还是。一块儿没事儿这说道理，你哪能两个人？他们两个人为啥会的？我管这两个人啊，这是吵，跟你俩是，有钱还有这些。那一切心的量，一个两种。哦，
天的量，甲心的量。当我现在一有转达，是比较讲开心的力量，意义好啊，这个随心，体验，体验，这来随心，是这个力量，咱这个力量也是法，哪怕咱来话就怕就变安全，有力量吗？有力量吗？起码这个疫情是哪里来？自然，自然有救了。教育会自然比教育来的要点，真的，哪能人家都知道。那我本来是讲，老就说话要说讲，规律，不是，没事，那个来，规律，我听着，规律不严，规律不高，我本能力，没啥本来一个对吧？本来这个。安尼是习惯，是习惯，起码不是我干的，不是我咧干的，跟你来的呐，我干理解。我干理解，为生以存，力量加力量，自然生产。啊，我干理解，有强力下河，无开关等的，你看看，那是无经过强力下河，经过开关等的，这叫做招数，对吧？是招数。有招数。你了，我讲你这个路，咱的心理啊，能找到哪来找哪里？对啊，所以起很多心理有关，钱就是咱的观念，好，关就是第二出去，这个出的去，你把它冲上，你的冲上。你买的这个空间，处理我搞的空间，你的八级的人关，这八级的啊，这个关八级的了，我现在是呢，这个骨头里面能说的吧，我们在这感觉这个方面，这个关，是对主要理解这今天国家的这平安，其实这骨头里面你看这个。起码来讲你这个嘛，来讲你嘛，这个话讲你嘛来这一个，无聊，心思就出了，老是安装，问题也在里来，好，接着呢，所以呢，对待原则上要硬性的。硬性的、把心性的、心理的，这个也生出来。那起码生出来，来生你出来，哦，出来，不是了，那这个难道没出去啊？不经过，不经过这个，马上去，再出去，对吧？这
即那处于种心理无办法处理应用在你的心甲心，处理。我嘛，大家想想的嘛，那个人地生，雷生出来，人生出来，感悟咱的环境差的。这个是个，怎么安在心里？开始安尼，拿想象的，家己也不是我看不了，家己就拿想象的就对了，这样子，雷生出来就对了，安尼有经过天官看不了，才出来。我经常出去有好多人家，出来眼睛，出来这一天。既然眼睛的这个，就要出来这个，所以这些光，你这三性哦，这嘛，讲来讲去，这嘛过来看的三个性，心里拢研究，心里不管是一把出来好，一把好，心里啊一出去。拢总经过天官的考验，安尼安怎？是袂生？出到这拢都经过天官的考验，安是毋是？心意啊，心意啊嘛，我起来心意啊，心意甲心啊，意念甲心念，出到去，外口入来，内生意出来，出到去，拢总有经过自万年啊，万年加过去，考验过，这不管你哪生出哪生，是不是？出去哪生啊？叫做出去门口，出去门口就这个，出哪生你哪生？那经意啊，心甲意若无经过考验过，这个会出来了，是不是？能找到心啊，找到心。这个是心我们去谋杀楼梯，但是心看起来，这个你要去这个老外谋杀楼梯，老外那种这个老头那种老头这老头杀楼梯，这家里有种老头，这杀楼梯你在生气，所以生气出去不了，叫做出去门口，出去门口，因此呢。因此，为着安尼咧，是中央来底就把咱大家讲咧，经过这个心态来探究的，还有这个，所以这个改善和调整改善和调整我现在这个，现在现在咱这个在社会之中那为什么会提升？因为提升呢？考试的中央来讲，分数的中央，分数的是标对吧？那是标嘛？对吧？是的不离开，学校讲课速度厉害，那考速度就是出到这，唔能叫离开的，是标嘛？是的代志，但是唔是讲，唔是像我啱啱之前都是做好多好多事。是你讲话动作，不管出来好就好，拢总爱，拢顺利，拢无离开着，无离开，经过这考验那不是可能通处理你就无问题处理处理，你若你无问题你处理吧，莫犯罪，但个会积极，若会积极你就处理，若会积极你就处理吧，会当理解了啦，就这个你就处理。这就是出去门口，安尼听到嘞，所
所以啊，咱要修多，领出一点到地方到点你来先对对，修一点点，所以你袂成啊，领得之领得之间啊，大家见到大领得之间就应该，你的力量，出现之了的那个，最简单的一个力量，我来到你当中啊，靠改变，可以吗？靠改变可以吗？没使啊，没使靠改变的啊。主要就这一点，你讲一点，还有我认真我给你看，对吧？去看，我有这个依教才能说天命地有限，天书有不明这个天命，所以啊，你不点这个东西，爱经过咱的天观，天观念观。确认了，是观念的出现这个地方，这个观念的出现背后有一条，就转在咱这个这个一条，一个是不停之前的同存的条，是咱这个所以条的其实是咱的观念本质所在，是天人啊，是天人相对吧？这地方。来，如果这个太清楚了，三道线的这个拢搞过来，三道线的这个人，这个心就对了，心法就对了，是这样。咱去解书票，去解上都是对了，那是对了。这难得机缘，难得之缘。这个是先期的问题那么在这个是呢，天官的呢，是先期的问题，是灵性。所以，是个灵性的处理的所在，是三界的观，是我们是三界观，对呀观就是观到小，对呀观到心，观到心，行心心观，行心心观，这个行心心的三界嘛，行心心观也是我们咱们祖先的这个部分我们这个经历对了台湾呢是2005年这个小标，2005年小标，就了解了这些技能的。天关系，造型不俗，天美之本。天关系。天的这个地方，天关系，这个的
这听说嘛，今年这个啊，要进高桥那边天高的下面啊，因为那边个听说啊，因为是到北部不是快啊，进进来到，所以呢，那个到北部，是足少人去了，哪一块好去，啊，这个很新鲜啊。天关系，是天堂。亲爱的他呢，咱三道错误了，对着天官真济迄个啊，形容形容啊，形容啊吼，啊形容，真济形容就对了。你形容这个天官，啊形容这个天官的重要，啊，所以呢，这是讲啊，眼前出入的所在是三界一块的无常，啊。三界、五界、太界、六界，全身心一块，对，无常。好，天官是天子应天重要技能，这是天子应天，这是都对是天，上天感应，有微妙作用，这个天子应天，这是一切重要。好，一切来点重要性。重要比较重，好，所有地标，我们叫做玄妙，叫做玄又妙，啊，妙是讲的是哪？咱圣灵出去化用的，所以你在查看，咱的美观啊，用四美观来化用啊，出去，也出去，咱能够查试试，天官是不是不属于空无，伊个内底是本身啊，一直是去这个名跟意思，这个显定之源，出现之边，出现之边，显定之源，出现有边天官是好修道的地方，这在佛家大家讲地方。咱儒家是讲道义之门，出家，道家是咧讲宗教之门，即是人民之门啊，是一般拢是叫做宗教之门到底本就是一个机的一条的，你若是人之用的宗教，你在经典观咯，这个是不是有人民的经济一条官条的好修道不地方，我地地方高雄，要去天高的迄个地方这是新鲜内底啦那么在那个回到这种天堂，第一个天堂对吧？这个是心灵这个真的柯南经内底所讲，
着对着三高的形容这个形容。那么灵魂的形容了。咱已经对着灵魂已经了解误解大开了我转这个，我转这个。跟转这个来说。我对票，演的演电影演给嘛，关门呐，关门出去门口嘛出去门口那个消费肯定消费所在，最近关键最重要所在这个票，人家按你做一个人呢，票按你做一个人，演的，我们专业的，专业法，所以这个演的就是理性。天才好来的你就经历的理性，男性的劳动观念，不应不应，这个问题兄弟，我结婚了。父母的世界，父母兄弟后婚恋婚前父母是会顺连体现虽为顺连既现天津天津温泉。都叫来说，就是当你完成就是小朋友们将来经历的这件事，所以这个偏就是理性来说，咱嘞上真的咱是上帝啦，或者分裂，不应不应，不应不应，是顺言体现的天经之道。这个个人方法，观察消费分别，专业，第三，人际关系，我们分这两个，因为理性的去修天老然后问题，后面估计后面当然是为是顺连进行天地的东西，这个原理。不能拿来搞来，我们来把注意嘛，这个而且全关键的点呢，全面讲一直写的都给人理解这就调一调你看这个和尚呢，咱那
到终点就对了，因为它没输了，你这顺线啊，这顺线，沿这线啊，顺线的顺线肯定的风险，事情的非。那么这样的话，相对分明，上帝的分明，那这情况是什么？那些然后小天光会分明，小天光若分明，我来讲呢，这个这样的经典啊，无三，无四，无明，无相，无声，无巧，无色，无康，无。无声，无息，我那种的，我那个应该多少人也没出来的，没关注他的评分，项目这个说直接都领过来了，这是很美国的分明完这全体的问题，对吧？天兵这些然后那么相对分明所分明的这里面，这个地方，哪里的点呢？哪里的点呢？它分明出来的地方，在你比较就比较些，这那个叫理性的人这个理，这个性因为这就是这天呐，天就是咱方面的力量这是这个点这个性，这个命这个天命这个天性这个叫所以本来这个我都是分别的天命理性，天无灵这些来无灵那相对所分明这类呢，这一些呢，无声无息无名无相。无色有空，那就唔讲啦。色含空嘛，色不空，空你这个无色有空，有没有空有没有有啦？无声无巧无声无息无形无相无相空，这是一道流明星空，只有一道流明的关系。这小的一个人是无生气，没有生死，没有什么，没有生气无心理，这里你都用上高低来讲啊，上顶点啊，无心无有气的无心没有，上天不是话就是家庭理性的家庭过得对不对？这么美妙，这么玄妙，这么好那我们是哪？在易经里面易经里面的讲美的国家，皇中皇女，敬为一列来讲，命在创物顺兵，万物协调命在其中命在对皇中皇女敬为一列，命在其中创物顺兵，万物协调命在这个命地几这个讲这个
我嘛，我3、4来我就讲，这嘛看呢，为什么还有生课？咱出去玩条出去多些，空气多些，还有生字，本来就在是所以这里呢，这种给分明一大。所以呢，简单来讲就是啥？一个是一个练习，现在呢，其他这个练习情况，这个呢，这个要经历，这是钱，你也想的，你就进来，哎。这两个分别我们带来答案，就是在天地的分析，天地的分析。好，我们再来看看，天地的分析。现在在哪里才认识？天真的本性。这个天地的分析，我们一般现在我们说在讲就是丁空间现实生活里面的习惯，在哪个程度中，那个红黑，什么红黑，红黑红黑不错。这个红黑的空间，空间的空间，这个环境的空间。原来你嘛，能不能？真对的。这基本上理解心，这个分定义这个定性，所以定性然后我在马上，如果在定性，对定性来讲，真的是我注意的，经历我注意的，我也我也听见，我也听，也听心，那么这天这个呢，这个天经中间呢，在儒家，在叫啥？基督要讲为这个天国性，不是说天国性的天国性，基督不行，基督不行，那你话我就讲。两种人北部是讲明白，这是北部是讲这个北部是讲，这北部是讲明白，南部是讲，虽然北部是讲这个这个讲企业人良生的。哪个良？他不老良，良生的，对吧？这良生，这个，这个是咱所谓的权利、理性。
现在再来讲啊，理解理解了，理解不理解，理解理解啊，现在这个找一下，你同意就同意，没关系，就是这个现在满年现在的地方，那我就是把你现在咱直接把你嘛，虽然还活着呢，来过有心爱这个比个心。比个心，所以在咱中国的比爱嘛，心呢，而且就是一定高大的啊，出去搞爱心，或者心，出去搞爱情。所以，这个点，这个点，爱写理写嘛，写那些，这个心呢，我讲啊，一心不变的心。人心为为的心为一，心理为一，在经给就叫经一之中，一写啊，我精啊，我精对啊，我精退啊，是别行啊，心嘛的精啊，我一心不离是别精啊，大家看关于到现在的技术难。我们看看这现在，开启的找到哪？是重要困难上面的一个重要的一个作用。所以关条呢是我性六人性关键关条的是啥？我是六啊，人性中是中。第三人心啊，人心中的中，中就是外的，中人心中的中就是外的。为道心体能之希望，为道心体能之希望。咱对着人性关心所诶，这个道心体能的希望，比较重要，比较重要，那对。机关花样，男的性感的，我们这个看法，这更好的对的对全面这个人的一出来，你看实践，所有的情感用来实践，所以关条的现在是咱的电视机在人心中的调，是吧？那都记得了，都记得。这里
有些黑嘛，习惯还是不一样。那一看这个文化，感觉，文化，所以道门讲了方寸定，啊，方寸定，孔子讲了相应亲，方寸定，相应亲。咱道教呢，我哋讲五阴三条，有系讲哪？是嘅，无依，无依靠，无依靠，无依靠，即係那時我哋無依靠，講得到，經驗好了，無依靠，肯定嘅，廣東方面，啊，呢個廣東方面，呢個肯定嘅，五色，這個，這個。所以，即話天官一票，天官一票，天官天大官，天就是理性，官呢是一個精湛，所以呢，必須話5年啊。完全变究公理，变究人生，变究目标，对吗？没几个出，你爱你出来上，爱你就，是那样，所以我现在不错，现在能找出来，能找出来，找出来，让他做反对，是吧？反正话，心地反坏，心地反坏，心不按教的，不按教的这个，心地呢，心地不按教的这个，心地反坏，不按教的来追的，心呢按教的，你看，对，是这样，所以解追解定。解决这个所以呢，所以呢，给咱学员给多几天的，这些观念要新到这个人上边，这些情绪的，你家自己觉得呢？心给观，人知道心给观，对心给观啊，然后没有心啊，有信任啊。心我心跳照有点在，甜的心跳照跳的话我没这样，那平官，平官哪个心？心安官的对心的目标，那个咱们讲的，咱们心里就是在运行的，这简单点，这当然了，这咱们影片要300块，这如果想给咱今年的经典上面，这个200块钱，你看我的心里边，这种情景啊，咱所讲的既然都是这个人啊，小的观点这个资金。他也是我叫做健康习惯，宗教的生活，所以这个，那既然咱给一个这种
风险对吧？对本来讲啊，是这个啊，这个平台，这平台是用咱顺延分析，你必然明白的，从这个分析，他们讲分析，而且是分析的，这个观点分析的出现，从那个是分析的。如果咱们在你公园的这个如果你们这个分析动情呢，是希望在当年的其他人玩，咱顺延天津来分析，纯然自在在天津本在本界，风景是风景小，风景是。风景的不是工业的，也是力量和心量，这也是一个看法一样的。关键关键因为无影响要有些经验，这个很难做的。然后我来看经验分析，是多影响，如这个，这个是心理的这个，课我呢，就将来课，把这个很大一点，那经过了才好，我看这个。但是这个经过完年完年看那个手，我听说这个经过安那个第十大变成，他们这种看到那些，这新的这些虽然呢，我们这新的一些。关键是不能叫不要不行的因为原来的这本身是咱天国人的原来的也无影响，也无那个天球文化，所以如果这个东西应该全国标准，是咱们本身全国标准，现在是新年，这个风险我都现在路上在这个这个呢，风险是无奈，这里做这样做过来无奈你无奈的。本来不能做一些金融语言，人家说到了，有些地方不像我们这样语言进来地方在高等站部的话，这个确实比影响起来比他们企业不来。天来读本文，超越上江，田园仙林间，好酒沾凉的阳，小人欠凉在前，利剑在前，忧伤关谷将日天前，雪铁了无救，天所血液在因无救，骄傲飞扬在天，利剑在前，
永久抗良优惠，永久现军良不朽节，传话代代庆元，万物自是乃通天，分行有事，天物流行，大明将士，若为实行。心性力量已如天，天道变化国境性量，和合太和乃理将，小出事物万国含量，相话天行变，君子以自强，不识善良不扬，扬在下也。天良在田，即是土也；将的清田，欢合得也；日月在天，人不救也；推良在天，在人可也；抗良优惠，良不可救也；永久天地不可维修也。文言话，管家先之长也，先家大之和也，理家理之和也，先家事之干也。君子配人，则以良人；大会则以合理，礼物则以和义，经过则以善事。君子行处事别下，国话田园兴地兴，何久善良不扬，何为也？是话良德利恩者也，不有何事，不行何名？温者不问，不见事理不问，不要行事，有则为之。何其不可挂，善良也。有字话，善良在田，利见在人，何为也？是话良德利性良者也。良言之行，良行之行，含霞准之行，先世理不法，别托理化。一话，天良在田，利见在人，君别也。第三话，君子将日清田，切略得不救。何为也？是话，君子尽的事业，良心所以尽别下。修福的之行，所以故略也。知，可有知也；知将知，可有正义也。是个故上为理不骄，在下为理不忧。可偏偏有的是理屈，谁为无救应？在边无边，这为也是话上下不相非为下也，进退不行非离滚也，君子进的事业若的事业个无救。叫我或非良在天，利见在人，何为也？是话当相相应，当体相救，最就是破旧事，混将良，康将好，性人作理难不动。任何天下倾向，任何德家倾下，
向的天权向事也，是一在烟事去也，亏两在天上地也，抗量优惠讲一在也，天管永久天下事也，占量的用一占总，限量在点天下文明。向的天权无时改行，是一在烟天多难结，亏量在天难为何天结，抗量优惠无时改结，天管永久乃见天结，天管者是兴者也，理究者性情也，天之灵异，律理天下，不然所理，在于在。在天下，光见中正，天垂天也，良牙发挥，当通景也。虚心的良，亦无天，分行无事，天下平也。关注以行者为行，亦可见之行也。天之为人也。论理理行，天理理行，是以君主不用也。君主合以自治，论以编制，宽以固制，仁以行制，亦话天良在点，利见在人，君德也。天三阳光理不变，上不在天，下不在点，各天田，应的是一天，随为无救应，就是阳光理不变，上不在天，下不在点，上不在人，各一字者，理字者，各无救。苦在人下，无天地合其德，无日光合其明，无事时合其事，无归行合其必险。先天理天为，后天理后天时，天天为理后人好，后归行好，后之为人也。依正理不必退，依准理不必动，依德理不必送，依于性人好，依进退尊王，理不是基情下，依于性人好。安
是上话，你当见兵应是赢也，顺地基的只见兵也，若是一方大，一是无不利。上话若是是当第一方也，一是无不利的讲也。若三含将可将铁将昂树，无形有将。上话含将可将以时法也，铁将昂树是光大也。若是不当无叫无有，上话不当无叫心不害也。若我方向关节，上话方向关节本在中也，上了两线有也，其血现行，上话两线有也，其的讲也，用了理应将上话，用了应将以在中也，论人话。观自有理当也当，自经理结康，何必自理忧伤？含万不理化光，坤德之顺和，先天理是行。一生之家必有无情，一生之家必有无用。行持之君，自持之父，非一表一色之故。其所由来者相异，有变之不可变也。亦或你当见定之，该然顺也。一句正也，方之义也。君子敬以一类，义以行为，敬义不理则不高。是康大，一些无不理，则不理是所行也。因随有理行事，以将昂树复感行也。邪道也，邪道也，心道也。邪道不行，理大有将也。天道变化，可不还。天道比，天人运，一话。发扬无咎无有，盖然之也。君子行中同理，敬为固体，理在其中。理常有事之，法有事业，理之之也。因义有言必正，人之险有无言也。各清凉人，有利利之人也。各清黑人，苦行行者，偏道之责也。偏贤之地行。虽不端，观天理将，不让有昂，理见和，传话。观光有虚当理难行，任何相中在先行，理物之中观营，天可科满，理见和理不灵。相话。권理本，君子以敬人，何久宽還，理固正，理見和，相話隨團還，其行正也。以鬼下善，大節理也。若之真如真如，行馬般如。
云果，女子正不如，10年来日上活，6字自然成功也，10年来日反常也，63这个无辜一日有人中，君子之不如下王令。上活这个无辜以将前也，君子下至王令中也。若是相马犯如，有分道，王杰无不利。上活有理恶名也，有闹天地歌，小正节，大正香。上活天地歌是理讲也，上了相马犯如，接下连如。上活接下连如，科科中也。三分王，王相分我就帮忙，帮忙就我，他对靠再三方，作接不靠，离经宽话王。山下有险，险离子，王乡，一乡乡是江也，分我就帮忙，帮忙就我，是应也，初四考，以公正也，再三道，作接不考，作王也。王一样正相公也，上活3点出战，王君子一个行欲变，除了法王利用行人，用法即靠以安人，上活利用行人以正法也，就是包容也。立夫家，自出家，上活自出家，防止着也。63不用妇女见政府，不要讲无有理。上活不用妇女行不顺也，若是困忙的，上活困忙之理。作王事也，若我当王嘅，上活当王之家，天意顺也，上九即王不利无靠，利无靠，上活利用无靠，上下顺也。
行如旧，生活只有高不还难行也，利用行如旧，利是想也，旧义只有三，小有缘相结，生活只有三，现在相也，虽小有缘以结相也，旧三只有年只可治，生活只有年该在过也，父母必可敬神不败也，若是只有下不自下，生活只有血顺意听也，骄傲只有就是经典，生活就是经典以标正也，上了入有血有不足之缺，三人来将之相结，生活不足之缺来将之相结，虽不当为利在实也。天推上，相约乎是七标结相相，利见大人不留下大川，川话上高下险，险离间，相约乎是七标结，讲来的不讲也，相不可行也，利见大人相相行也，不离下大川，日有烟也，相话天有水对行，相君子以作事无事，错了不应所事，小有言相结，相话不应所事，相不可表也，虽小有言是变灵也，旧义不可相，虽离多，以一人三不可无性，相话不可相，归波传也，自下相相，还之实也，若三是旧德，相结相结，是相安师不旋，相话是旧德，相相结也，知事不可相。结连无安相结，相话学结连无安相不是也，骄傲相关结，相话相关结以标正也，上九设是团带，相表三体是，相话以相受好。也不足讲也。一次独天下，人将之，也有何救义？
外，下中有水是君子以用民贴上，涂了四出一律体中香，相外四出一律四个香也。叫人在世中见，无求光山色亮。小话在世中见，先天听也，光山色亮，怀万邦也。绿山四叶无丝香，小话四叶无丝，大武功也。若是四个字无叫，相话四个字无叫，二是上也。两我前有情，二十元无叫，相子失事，下子无事相向。相话相子失事，以中行也。下子有事，事不同也。上了大官有名，开国成家，小人不用。相话大官有名，以正公也。小人不用，必乱邦也。水的地，元是元，阴间无救，这年空来何故乡？传话是吉也，是虎也，他顺将也。元是元，阴间无救，以公中也。这年空来上下应也，何故乡？记得强也。相话地上有水，是先王以前万国千诸侯，错了有夫，是之无救，有夫应好，将来有他结。相话是之错了有他结也，若是是之做了千结。相话必须做了不做实也，若山必须非人，相话必须非人，不也相好。若是为必是先结，相话为必有贤，以将相也。有我天子王用三区，失前情，一人不改也。相话先必之节，为正将也。夏日出生，失前情也，一人不改，相思中也。上了是之无受香，相话是之无受，无法中也。
有的位理想下应是发小条先理顺光光的事情，那天离婚不顾上岸呀，父母最高是理想呀，上话风行天上小条君主以义论德，托九学不得，何其叫神。上话学不得，其义直呀，叫义天学正。上话天学在上，也不可实呀。叫三夫托学，夫妻反驳。上话夫妻反驳，不良性实呀。若是有夫吃体贴实。无叫上话有夫贴实相合之呀，叫我有夫乱如苦意之人，上话有夫乱如不得苦呀，上九事物之处，上德在夫亲的日之望，君子敬相，上话事物之处，德在呀，君子敬相，应所宜呀。天经你何必不得今天看话你有你讲呀，一定用好强是以你何必不得今天光标讲，你这问题不就公平呀？上话上天下天理，君子以正上下成理智，托九所女望不救，上话所女之昂或相关呀，就是你的谈谈有人情节，上话有人情节，两不得乱呀。第三，了良是特良女，你何必不人相？女人为有大根，上话了良是不叫伊有灵呀，特良女不叫伊无形呀，一人之相为不同呀，女人为有大根是讲呀。就是你何必谢谢讲解，上话谢谢讲解是行呀，叫我乖女听的，上话乖女听的为正动呀，上九是你可想第三关节，上话关节。在上在有情呀，是天台。带来热香番话，太小昂带来热香，这是天最高的版的通呀，上下高的机制懂呀，内阳的个阴，内江的个顺，内君子的个小人，君子得中。小人得小呀，上话
天地交替，可以再成天地之道，非常天地之义，以德有良。初九，花毛如以其对清洁，相话花毛清洁，自在归也。九二，道风用平和。不下为新郎一向有庄严，相话大方一向有庄严，以共大也。有三，无情不偷，无妄不学，干净无咎，不出之夫，无事就好。相话无妄不学，天地之也。若是天天不负依之灵，不改之乎？相话天天不负，改时时也，不改之乎？良心观也。良貌对于归门，依据观者，相话依据观者，相依行观也。相了。天下无行，不良事事一色量相定。相话天下无行，治病观也。天地地。非人不离君子间，才往消来。看话屁是非人不离君子间，才往消来。一是天地不高，你万物不通也；上下不高，你天下不邦也。对阴的卦阳，对流的归光，对小人的归君子，小人得表，君子得小也。相话天地不高，是君子以前的自然，不可言喻的。错了，花毛如以其对天色天，相话花毛天色。自在公也。若以高贤小人者，大人辟香。相话大人辟香，不乱公也。若三包修，相话包修为不当也。就是优良无咎，有理智。相话优良无咎，自行也。优貌优癖，大人者，既亡，且有报伤。相话大人之格，为正常也。上九天地天地可喜。相话地将一天和车表也。天会风云，风云无呀天，地一大川，离君子间，穿过风云有的为，一将的迎合前，或风云，风云或风云有呀天，地一大川，天行也。人民意见良性的言，君子敬也。以君子为连通天下之志。相话天污会风云，君子以为作典律。
初九当然有人无救，相话出门当然有时救也。六字当然有装练，相话当然有装练得也。有三学良有望，先一个良，三岁不相。相话学良有望，一讲也，三岁不相，安行也。就是性之阳，福气刚结。相话性之阳，而福气也，而结一困而欢结也。因我当然先和得而学者，大师却相互。相话当然是先思想识也，大师相互，两相克也。上九当然有教无会，相话当然有教自理的也。飞天大友，大友观天看话，大友有的顺位，大将之上卡样是话，大友积极刚健，离本领先后。先理实行，是以观将。相话，会在天上，大有君主以恶恶扬善，顺天求命。初九无教害，非救，三即无救。相话，大有初九无教害也，有义。大姑以在有有往，不求相话。大姑以在即将不败也。有三公用相有天主，小人不切。相话公用相有天主，小人害也。有四会之旁无救。相话会之旁无救，明辨识也。良我夸夫教主为如者，相话夸夫教主善意发之也。为如之者，无理无必也。上九诸天有时皆无不利，相话大有相结，诸天有也。第三天。天君主有将传话，天香天道下地的光明，地道比例相形，天道开阳的一天，地道正阳的六天，归神海阳的福天，人道恶阳的好天，天尊的光。知理不可度，君主之相也。相话地中有三天，君主以道德一半。平不平时，除了天天君主用色大宽结。相话天天君主是以自乐。六字明天正直，相话明天正直，相心之也。有三
无欠君主又相结，相话无欠君主三年学也，若是无不利亏欠，相话无不利亏欠，不为结也，若我不负于之人，利用侵化无不利，相话利用侵化成不学也。上了明天利用形式成一个，相话明天是利结也，可用形式成一个也。对的，李建和相思幻话，公用的事情，顺一动，顺一动。和天地不济，离行建和相思好，天地已顺风，和日我不过，历史时不停，圣人已顺动，一生发清理面行，无尽事义大义在，相话累出地魂天王以国家公正稳定之上帝，以培所可，好了联合相话，好了联合自强相也，若是该有些不相之坚决相话，不相之坚决。以表情也，若三其有会，其有会，相话其有有会，为不同也，有事有有，才有得，不宜平啊亲，相话有有，才有得，是大行也，让我先结。行不是，相话让我先是成功也；行不是，相利容也。上了名有，行有如无咎；相话名有在上，何可想也？见对水，水原香离香无救，看话水风来离下游，风河一水在香。将无救，你天下随时之意在于在，相话日中有雷水，君子以相会日宴相，可久官有如天结，出门高有功，相话官有如。相成直也，出门高有功不是也。若是下小子是丈夫，相话下小子不欠有也。若三下丈夫是小子，虽有救济离故乡，相话下丈夫是下下也。就是虽有些相向，
因为在道依然所求，生活唯有些吉祥也，因为在道亮光也，然后富有家境生活，富有家境稳定中也，上了苦喜事，乃将以致往用上有第三生活。苦喜事上重也。三香港。乡绿色大川，天加三地，河加三地，川话歌江上的留下，顺的起歌完乡的天下第一。绿色大川往有树呀，天加三地。河加三字，相则有事，天行也；相话山下有行个，关注一千年玉璧，除了干护之个，有主客无求，未相嘅。相话干护之个，以前可也。就是善乐之果，不可将相话善乐之果一定得也。九三干护之果，逍有会无大求，相话干护之果，小无求也。六事如护之果。安健定，相话如虎之果，安避吉也。两我干护之果用有，相话干护用有，成以别也。上九不服王河，各相其事，相话不服王河。是科学呀。这年连环相离相，是有八卦有相传话。连光见离中，一日顺光中离影，大相依正，天一道也，是有八卦有相，下不久也。相话一相有地连，君子以造事无强，用多民无强，初九含连相加，相话。含连相加，自行正也；九二含连加无不利，相话含连加无不利，利顺连也。六三三连无有利，四有事无有，相话甘连为不动也。四有事有不动也。六岁四年无救，相话四年无救为动也。六五四年大军之余也，相话大军之余相相之为也。上了春年家无救，相话春年之家。是在的呀。
有夫用约，传话在官在相，顺利顺，良政以管天下，官管理不全，有夫用约，下管理法也，管天之心德。李主席不贴，正言以心德实教于天下福义，上话方向地上，管先王以兴风官民实教，过了公官小人无救，官主任上话错了公官小人得也。六字归官理如正，上话归官如正亦可笑也。六三官我相进退，上话官我相进退，理实得也。六四官国之公利用兵有王，上话官国之公。上宾也，救我，官我相，官主无救，上话官我相，官民也，上救官之相，官主无救，上话官之相，是利平也。归类四卡，四卡将利用个传话一中一不话四卡利乡，公有分放利良，对变合利乡。有即将理想想，谁不当为利用个呀？相话对正色卡，先昂一边发热化，可叫孤教别子不叫，相话孤教别子不行呀，若是社会别子不叫。相话对夫的对成功也，六三对着家无多，小人无救，相话无多为不重也，就是世间事，一件事二间经结，相话二间经结二讲也，两我世间家。一行经经的无救，相话经的无救必重也。上九恶教便利相，相话恶教便利通不明也。
quan hòa đi hiên dưới đại đi bốn con cổ hiên quân con xong đi bốn diệu cổ cháu đi yêu yêu ông thiên bốn dạ bốn điểm ý chí duyên bốn dạ quan họ thiên bốn ý thật si biển quan họ thiên bốn ý hoa tiếng thiên hạ相hòa三下yêu hội thị quân chủ ý liên phụ tiền bù cam tự dọc khó kiêu kỳ cư sĩ下孤离岛相hòa下孤离岛二不善也六二二技師相hòa二技師五相正也九三二如如天天節相hòa天天是家相和是靈也六四比如得如天馬寒如灰可昏過相hòa六四當為理也灰可昏過相不有也兩我比有求完熟別漸漸連相結相hòa兩我之間有氣也長久別地無救相hòa別地無救相積也quan hòa to tộc giả hiếu thiên con giả bất đi yêu yêu ông giao diễn xiong giả xuân đi chi chỉ quan xiong giả quân cư xiong xiao chuyện tiếng thi thiên tiếng giả xiong hòa san hồ u tê to xiong y hồ hà an thế khó điệu bốc thắng y chiều biệt thiên hiang xiong hòa bốc thắng y chiều y biệt hạ giả điều gì bốc thắng y tiền biệt thiên hiang xiong hòa bốc thắng y tiền vì yêu u giả điều tam bốc chỉ bù kiều相hòa bốc chỉ bù kiều xích xiong hạ giả điều phụ bốc thắng y hu hiang相hòa bốc thắng y hu thích tiền trai giả điều ngọ quan hữu y kiều diễn thiêng vô bất đi相hòa y kiều diễn thiêng相vô yêu giả相救写个不是关注的无交人不如相hòa关注的无灵所在呀交人不如相不可用呀对哈哈天出的不是原来不叫欢学记得出的来哈你有昂关话学天光环帮你一分享是一出的不是
原来无叫欢学之道，去日大学天行也，理有有往，讲中也，学之见天地之心好，相话雷在地中学，先王以之日为官。相路不行，何不相行？初九不安学，无智慧关键。相话不安自学，以修心也。六字修学见，相话修学之见，以下人也。六三便学令无求。相话边学之类，义无求也。六四相行独学，相话相行独学，以相道也。六五顿学无会，相话顿学无会，相以自客也。相六未学相。有在性，用形式，将有在代，以及国君相，只有10年不缺经。相话未学之乡，还君得也。天雷无望，无望观天理将，机会相有相，不必有往。宽话无望讲自归来，理为主有对，当理见，讲中自应，大兴以正，天之命也。机会相有相，不必有往，无望之往何之意？天命不由行而在，相话天下雷响，不有无望，先王以莫对时，欲万物。初九无望往家，相话无望之往必之也。六字不惊吓，不自有，则理有往。相话不惊吓，理乎也。六三无望之灾，则喜之有。相连之地，一连之灾，相话相连必有，一连灾也。九字可将无咎，相话可将无咎，各有之也。九五无望之节，无约有喜。相话无望之约，不可取也。上九无望情有相，无有理。相话无望之行，强之在也。理想不达事，也理想大川，川话大跳江江，
作息回放热心之地，共享理想前，两之间大情也，不加失者永贤也，理想大川迎河天也，相话天在山中大票。关注以得之前言往行，以条之定。初九有利利益，相话有利利益，不还在也。九二有托福，相话有托福，两无有也。九三两马吊。李三江话汉无为，李有有昂，相话李有有昂，相合之也。历史当有之确关键，相话历史关键有喜也。两马分析之家也。相话两马之间有情也，长久二天之故乡。相话二天之故二大行也。三对一，一将见关于自求可惜，传话一将见永静节节也，关于关之所用也，自求可惜，关之自用也。天地用万物，圣人用贤，以及万民，以之时在而在。相话山下有雷，以君主以行言语，皆因是。初九下密连故。关莫得宜，相话关莫得宜，也不足贵也。六字便宜，福建有求宜，经乡相话六字经乡相是类也。六三福宜，经乡一年不用，无有利。相话一年不用，二大悲也。六事见已节，好事淡淡，机约着着，无求。相话见已之节，相是讲也。两马福建，故将节，不可惜在川。相话故将之节，顺以上上也。上九有以的节，利息在川。相话有以的节，大有情也。别康大德，大德当老，理有有昂香，传话大德大家个也，当老本话热也，讲个理中。顺利得强，理有有昂，难行，
大个支持大义在，向外别什么大个关注伊独立不苦，本世无问，错了这样的毛无叫向外这样的毛留在下呀，就是高阳成体，老夫一记如青，无不离。向外老夫如青，可以相有呀。就三放老乡，向外放老之乡，不可以应付呀。就是放两家，有他人，向外放两之家，不饶和下呀。就那高阳鲜花，老夫一笔疏忽，无救。无有向外高阳鲜花，何可救呀？老夫疏忽也可修呀。上了各下日变香，无救向外各下之香，不可救呀。看为水，一看有火，一心香，香有香。看外一看用香呀，水流的不扬，香香的。不是其性，以心香，乃以光中呀，香有香，光有光呀，天香的不可香呀，地香山川秋年呀，光光是香，以修其国，香之是用大义在。向外最正治是看关注以上的行是告诉，错了是看一有看淡香，向外是看一看是得香呀，就是看有香有晓得，向外。有晓得离出中呀，第三来自看看向听见，有看淡不样。向外来自看看将不讲呀，若是尊就愧意，用好日月自由，将不救。向外尊就愧意，光流者呀，叫我看不扬，地地边无救。向外看不扬，用力大呀，上了斜阳灰烈，只有终结三岁不得香。向外向了识得向三岁呀，离为会。看外离的呀，
如果卖好钱，一国车包卖好套，中名伊卖好正，乃化成天下，留卖好中正故乡，是以却朋友结业。相话明亮作理，大人以格明才有四项。初九，你突然将一部叫相话，你突之境，伊被朝夜六字方理原价，相话方理原价，得中道也。九三，日节之理，不可好日多，即大德之家乡。相话日节之理，何可救也？就是不如其来如，分如数如体如。相话不如其来如，无所用也。两脑出车得着，切加着见相话两脑之家，你王公也。上九王用出征有家，一手铁毁其手，无救。相话王用出征，以正当也。现在开始读下经，第三行。父女间传话，含感也，忧伤离共下，离去感应已相有。四夜男下女，是以天离间，父女结业，天地感离但不发生。圣人担人心，为天下和平，观其所感，为天地谈不之情，可见矣。相话山上有德含，君子以夫受情，错了含其母。相话含其母，自在罪也。六字含其回，乡故结，相话随乡故结，顺不害也。九三含其果，一支随往人，相话含其果，亦不处也。自在随人所接下也。九四将结辉煌，匆匆往来，并将逆书。相话将结辉煌，未敢害也。匆匆往来，未共待也。九五含其门无悔，相话含其门是利也。上六含其父结舌，相话含其父结舌，偏可杀也。雷行田，香无
叫离江离友遥望，繁华相照呀，江上离流下，雷风相舞。顺利当江流改样，香无叫离江，就有记得呀，天地之道，成就你不易呀，离友遥望，将这游戏呀，一挂一天里面丢掉，不时变化里面丢想。圣人就有记得，你天下化祥，观其所向，你天地万物之情，可见矣。相话雷风行，关注一列不一方，错了顺祥相向无有理，相话顺祥吉祥，四九清雅。九字辉煌，相话九字辉煌，两九中雅。九三不言其别，吃香之修相离。相话不言其别，无所用雅，九四点无情。相话。就非其为安必情也，良我贤弟结相，夫人家夫主乡，相话夫人相家将一而将也，夫主这义相互相也，相了尽行相。相话进行在上，大无公也。天翻顿，顿天。笑里江，宽话端香，端里英雅，公共为里样，无时情雅，笑里江，心里中雅，端的是意在意在。相话天下有三段，关注一万小人，不恶利言，错了断理的，不用有往相话，断理之的，不往何在呀？略知一字将空有之节，莫之相约。相话一样空有过节呀，九三下顿有节的却新切的，相话下顿之的有一代呀，却新切呀，不可大事呀，九四好顿关注的小人酒。相话关注好顿小人就呀，九五家顿增加相话家顿增加比正字呀，上九回顿无不利，相话回顿无不利，无所疑呀。对天在讲，
者众也，讲以众各众，大众离正，大者正也。正大离天地之前可见矣。相话雷在天上，大众君主以会礼分礼，初九尚有旨，正向有乎？相话尚有旨，以乎强也。九字正结。相话九字正结其中也。九三小人用众，君主用望，正地地用出宽雷之上。相话小人用众，君主望也。九四正结辉煌。宽国不雷，壮有大有之好。相话宽国不雷，上旺也。良我放养有义，无悔。相话放养有义，为不当也。上了地养出宽，不能退。不能随，无有理，干直结。相话不能退，不能随，不常也。干直结，就不常也。相马还事，少日三声，传话真是也。名出地上，顺利礼和大名，有真理上行，是以康和用相马还事，少日三节也。相话名出地上，见。君主以主教明白，错了进如退如相结，忘乎如无救。相话进如退如，独行正也。如无救，未受灵也。若是进如求如相结。受主解惑，无其王位。相话受主解惑，以中正也。若三相运辉煌，相话相运之时，上行也。九四进如色处将地，相话色处将地为不当也。良我辉煌，失别无失，安结无不利。相话失别无失，安有情也。上九正之家，以用法业，礼节无救将利。相话以用法业，得利公也。地火名义，名义离干将，传话名日地将，名义对本名离过就顺，以往大难，文王意志离干将，会的名也。对难离名正之志，基主意志，
相话两日地中，明夷君主以义上，用火利民。初九，明夷有非，随之夜，君主有刑。三日不食，有往，主人有言。相话君主有刑，义不食也。六日明夷，夷有多果，用金马种植。相话六日之家，顺以食也。九三，明夷有难受，一记大小不可直将。相话难受之事，乃在的也。六四亦有所好。食明夷之心，有出文章，相话亦有多好，食心意也。两脑基础之明夷离将，相话基础之将，良不可食也。上了不明火，初顶有天，后日无地。相话初顶有天，教事国也；后日有地，失节也。荒废家园，家园离如江。传话家人，女正为何月？男正为何月？男女正，天地之大义也。家人以严君言，父母之为也。夫妇主子，兄兄弟弟，夫妇离家得正。正家离天下正义，相话方主会出，家人君主以言，有不履行有行。初九，含有家会亡，相话含有家之变也。六日无有水，在中开正节，相话六日之节，顺以顺也。第三，家人学会的节，父主喜喜相邻，相话家人学利息也。父主喜喜。一家的也，六四富家大家，相话富家大家，顺在为也。九五，王者有家无说也，相话王者有家早相爱也。上九，有夫为奴，相结，相话为奴之结，欢主心也。花姐姐，这小夫家传话。这会当离上，一当离下，离女当孤，机智不当情，一离地合名，有志离相行，一将离言合光，是以小夫者，天地家，离基夫当也，男女家，离基智通也。男女家，离基夫类也，这就是用在与在。相话相会下跌嘅
关注一党利益，好叫会忙，放马不接自学，见恶人无救，想话见恶人以避救也，救字无主无行无救。想话无主无行，未识得也。若三见有知有者，知人要请义，无错有将。想话见有为不当也，无错有将如讲也。就是这个。无怨夫教夫皆无救，想话教夫无救自行也。让我辉煌扩张社会往何救？想话扩张社会往有情也。上九这个认识辅导再归一句。先将之好，何脱之好，非可分割。按古物之家，想话古物之家，关于当家。春山见。见离西南，一离三宝，离见大人，见见团话，见难也，见在前也，见见地灵地，地已在，见离西南，往之中也，一离三宝。伊的讲也，你见大人往有讲也，当为先节，已经当也，见之是用大义善。相话山上有水见，关注以欢心修正，错了。往见来有，想话往见来有理太也，若是往行见见，非将是个。想话往行见见，将无有也。九三往见来还，想话往见来还。对喜之也，六字往见来连，相话往见来连，当为实也，叫我大见平来，相话大见平来以中直也，上了往见来些也，你见大人。想话往见来先，现在对也，你见大人已将贵也。对海里昂合街。离西南无所往，期待学嘅有往，学嘅团往，海险与当离面河险，海离西南往必中也，期待学嘅乃必中也。有往，学嘅往有讲也，
天地海里雷雨作，雷雨作，日必做破木盖甲石，海之时大一在，相话雷雨作，海君主以下个有罪，错了无救，相话光柔之者。义不救也，救字见血三河，一行字见结相话，救字见结一中道也。六三夫听声必可知，见灵相话夫听声亦可笑也。自我地壳有水救也，救此海里不并之之乎？相话海里不离当为也，让我君子以有害，结有夫有相人。相话。君子有害，小人退也。上了公用失损，有各用之上，失之不利。上话公用失损，以害背也。三节顺，顺有夫冠家，无救可将，利有往，合之用，利亏可用向，传话顺。顺下一上，基德上行，顺利有夫，官家无救，可将利有往，合之用，利亏可用向，利亏应有时，顺光一有有时，顺亦言乎无时在行，相话山下有点顺，君主以定婚一约，初九意思传往无救，若顺治，相话意思传往相合之也。九字比将相屈顺一字，相话九字将容易为之也。六三三人行，即顺一人，一人行即一之应，相话一人行。三节二也，六四顺之节，四川有之无救，相话顺之节亦可是也，让我协一之十柄之故，屈克为完结，相话让我完结互相有也。上九屈顺一次无救，先结利有往，一时无加，相话屈顺一次大结是也。
上一下，明一无疆，自上下下，记得大江，必有有昂。良田有田，理想在川，莫得难行。结当理顺，日进不僵。天气地升，基业无方。幻业记得无形在行，向外风雷也。君子一见成一片，有个一解。初九，你将为大众，官家无咎。向外官家无咎，下不可思议。六字协一字，是平之故，复切为正正格。往用上有地天，向外协一字，自会来也。六三一字用相思，无咎。有夫中行，各公用归。向外一用相思，各有之也。六次中行，各公上，利用为一全国。向外各公上，以一之也。骄傲有夫回心，不问关节；有夫回我德，向外有夫回心，不问是义。回我德在即是也。上九莫一字，一字，日心不强。向外莫一字，偏负也。一字，自会来也。别偏怪。永无王庭，呼喝有嘞，各主业，不离个良，理有有昂，传话，怪或也，光怪有也，天理一，或离合，永无王庭，有成我讲也，呼喝有嘞。以为乃讲也，各主业，不离个良，所想乃讲也，理有有昂，公正乃讲也。向外别上有天怪，君子以事乐一下，故得一天。初九，上有天子，往不先为救。向外不先离往救也，就是撇喝莫也有良不说。向外有良不说，即中道也。就三上有求有香，君子乖乖。独行无误，若无有恩无求。向外君子乖乖，将不求也。就是本不负，吉祥处处，天阳辉煌，文言不信。向外吉祥处处，威不动也。文言不信，聪不明也。骄傲。行得乖乖，中行无咎。向外中行无咎，中日讲也。上了无好将有香，向外无好之香，将不可中也。
天空放路中不用走路，穿话过路呀，有不讲呀，不用走路不可有中呀，天地相互拼不含中呀，讲无中正，天下太平呀，过一时日在一在，相话。天下有风过，可以是令可数风，破了下有今年经济有往，见向类似乎直多，相话下有今年有得钱呀，有时。包有福不救，不离边，相话包有福，离不直边也救三短无福，自行做出，也无大救，相话自行做出，行日天也，就是包无福，气象相话。无虎之乡万里也叫我，一句道瓜含江就问数天，相话叫我含江中情也就问数天，是不下定也相救，过之家面无救，相话过之家相长人也。有了离间在人相离间，用在相识，你有往，传话对出也，顺一光中离言过出也，往就有了地好相也，离间在人。相处以前呀，用在心下，理有往，顺天命呀。观其所度，离天地万物之间可见应。相话则相有得随，君主一度用气，在不如，错了有福不将。乃乱乃随，若可以恶为下，不出往无救。相话乃乱乃随，只是乱也，容易变节无救夫，乃利用欲。相话变节无救，相易变也。若三kun如假如无业力。往无救，小人相话往无救，相顺也。就是大节无救，相话大节无救，为不动也。叫我虽有为不救，非乎愿应将回望。相话虽有为，是你讲也。相了知足体义无救，相话知足体义离安相也。
相见大典莫说南京的弯弯有一时先顺利顺光中利应是意大天相见大典莫说有情也南京的自行也相话地中成木成君主以顺德节孝以个大除了温馨大典相话温馨大典相合时也就是苦乃利用药无救相话就是自负有喜呀第三相呼应相话相呼应无所语呀六字往用相有其三皆无救相话往用相有其三顺序呀六我相隔相界相话相隔相界大吉事呀上了良相理有不识之将相话良相在上消不负呀跌水困困香香大人家无救有言不信传话困公验也险医院困的不是其所向第一君主何将大人家以公中也有言不信上可乃中也相话别无水困君主一地良水之除了顿困有杜某亦有超过3歲不到相話亦有超過小不平也就是困有酒事付出空來利用相思將相不救相話困有酒事中有情也六三困有色故一個亦有其中不見其車相相話故一個成功也亦有其中不見其車不相也就是來遲遲困有堅固人有將相話來遲遲住在下也誰不當為有無也叫我如果困有切合乃遲有的利用這事相話如果是的也乃遲有也一定的也利用這事受福也上了困有甲類有的月話同會有會將嘅相話困有甲類利動也同會有會嘅情也水紅鏡
无上无定，往来正正，日子亦如客正，来去平乡，川话顺河水里上水正，正用力不强也，该亦不该正，乃以公中也。日子亦如客正，理有讲也，来去平是以乡也。乡话木上有水，正君子以乐人款上。除了正义不是，就正无情。乡话正义不是下也，就正无情是下也。就是建国设府，王八路。乡话建国设府无有也，就三。正别不是为我心切，可用贴，王明并受之后。乡话正别不是相切也，叫王明受福也。了事正求无求，乡话正求无求，受正也。叫我正得寒寒时。乡话寒寒之时中正也，上了正修不忘，有负原节。乡话原节在上，大成也。别会见，夫人乃夫，愿将离间会亡，传话结水火相识，儿女同居，其志不相识，话结夫人乃夫，结离成事，文明以爱，大兴以静，结离动。机会乃亡，天地结离自时成。同母结命，顺和天地应和人。结之时，在而在，相话结表有会结。君子以地列名时，图求强用红油之结。相话强用红油，不可以有为也。若是夫人乃结事，相结无咎。相话夫人结事，行有家也。叫三相相相类，结言三少有夫。相话结言三少有何之意？叫事辉煌有夫，改名家。相话改名之家，信之也。叫我大人可别离间有夫，相话大人可别基本定也。上了君子百百，小人结命正向。故正结，相话君子百百，基本为也。小人结命，顺意将军。辉煌定。官家乡，官话定相也，衣不顺会，平林也，圣人平一相相对，
是大兴一样圣贤，顺利理得通明，有尽理向前，即将于迎合光，是以元天。相话木上有火并，君主以正为明明，除了顶天子理随体，必车以基础，无求相话顶天子理背也，理随体以将贵也。九字定有事，我求有节。不我零即嘅，相话定有事，心所之也；我求有节，将无有也。九三定你嘅，知行事，彼得不是，空有开会将结，相话定你嘅，是个字也，就是定得着合光所，机行相话合光所，是如何也？让我定红你，今显离正，相话定红你，中以为实也，上九定欲显大家，无不利，相话。欲显在上，共流直也。进为雷。进来切切，飘然一日，进江接力，不上必强。传话进香，进来切切，相必合也。飘然一日，可有节也。进江接力。经万里苦逆呀，可开修总了下节，以为废主呀。相话见雷进，关注以强苦修行，托求进来切切，和超然一日结。相话进来切切，强必合呀。超然一夜，何有节也？若是进来的一送杯，这有救灵，不掉体日的。相话进来的成功也，若三进所说，进行无限，相话进所说。为不动也，就是进随你，相话进随你离光也，让我进往来的亦无上有福，相话进往来的危险也，即使在中大无上也，上了进速速。是确确，正相进不无其中，无其人，无求困果有言，相话进速速，中立直也，随相无求，为人在也。见为山，
心，行其庭，不见其人，无求团活，见此也。时至则至，时行则行，当将不识其时，其道光明。见其志，知其所也，上下得应。不相恶也，是以不合其心，行其庭，不见其人，无求也。相或见三见，君子以书不得其位，错了见其志，无求利应正，相或见其志，未失正也。若知见其回，不见其随，其心不快；相或不见其随，离退清也。九三见其罕，得其隐，得分心；相或见其罕，违分心也。若是见其心，无求。相或见其心，知足强也；若我见其苦，然有事回亡。相或见其苦，以中正也；上久敦敬节，相或敦敬之节，以何将也。三江江不归家，离江川外，江之尽也，不归家也，尽之为往有功也。尽以正，开正当也，其为功德之中也，事理顺，当不中也。相或山上有宝，占君子以故贤德成效，错了封占有干，小子的有言无求。相或小子之类，义不求也。若是封占有权，饮食坎坎食；相或饮食坎坎，不所报也。就是封占有了，夫将不好，夫因不要，相离无考。相或夫将不好，离君秀也；夫因不要，失其道也。利用无考，顺相报也。若是封占有目，值得其家，无求。相或值得其家，顺以顺也。叫我封占有灵，夫三岁不应，将目之成格。相或将目之成格，必所愿也。上久封占有了，其有可用为宜格；相或其有可用为宜格，不可乱也。对节归门，归门相向，无有理，团活归门，天地之大义也。天地不高，你万物不相，
归麦人一将死也，一一当所归麦也。正向为不当也，无有义有成功也。相话吉祥有雷归麦，君子以应将地者，图求归麦以体，可怜你。正格相话归麦以体以行也，可怜你格相成也。叫字了然是离休人之间，相话离休人之间离变相也。63归麦以书，还归以体，相话归麦以书未动也。94归麦天机，地归有时。相话天机之志，有态之行也。65第一归麦，知君之命，不如知体之命强。我希望也。相话第一归麦，不如知体之命强也。其为在中以归行也。上了女成空无实，富贵阳，无邪无有利。相话上了不实，成富空也。轮回行。一时不要你一中团话康，大也名一中国康，往一时上大也不要你一中，你就天下也一中一些，我言一些，天地应付有时消息。你学有真好，学有贵神好，上话雷电大事，向君子以职业之行，初九无一配子，随顺无咎，往忧伤。上话随顺无咎，各顺在也，良知行之道，日中见道，往的理解，有夫发作见。相话有夫发作，成意发事也。93方之态，日中见面，即是有功无咎。相话方之态，不可代事也。即是有功将不可用也。就是方之道，日中见道，故其依主家。相话方之道，为不动也。日中见道，休不明也。故其依主德行也。良我来将有庆有德，相话良我之格有庆也。上了方之恶，报之家，归之好，克之无情，三岁不得香。相话方之恶，天地上也。归之好，克之无情，自爽也。推山路。
香，路间隔，团话路小香，有的中学话，离分学讲，这个的学名是以小香，路间隔呀，路的是义在义在，相话。山上有火，如君主以名声用行，你不利用脱掉不瑟瑟，书记所处在，相话不瑟瑟，是强在也，若是不得处怀其处，必当朴正，相话必当朴正，将没有也，叫三不分其处，丧其当朴正的相话，不分其处，亦意相异，一路无下，第二上扬，就是路无处，一己主妇，我心不快。相话路无处，离的为也，一己主妇，心不快也，让我一彼一死亡，将以有命，相话将以有命，上大也，上久。妙分其宝，女人先巧何得，放游有异香。相话一路在上，第二分也，放游有异，将目之本也。顺为行，顺小香，你有昂，你见在前传话，中顺以心命，讲顺学中见，你自行。有该顺学讲，是以小香，你有昂，你见在前，相话随康顺，君主以心灵行事，错了进退，离母人之间，相话进退是离也，离母人之间是离也。就是顺在床下，用事无分着，结无救。相话分着之结，必中也救三，变顺令。相话变顺之令，是强也略事辉煌，变血三品。相话变血三品，有功也。叫我精结辉煌，无不利，无托有将，善经三日，好经三日结。相话叫我之结，为正中也，上久顺在床下，送其主妇，精香。相话顺在床下上强也，送其主妇，正好香也。
一意离情，是以顺和天，利应和人。一意善民，民忘其乐；一意患难，民忘其事。一时代，民权意在相活，礼节对君主一并有公信。初九，贺对节，相活贺对之节，情理一样。九二，虎对节，贺王相活虎对之节。信是也，六三大对相，相活大对之相，为不动也。九四相对离灵，再是有是相活，九四之喜有情也。九五虎有报有利，相活虎有报为正动也。上了因对相活，上了因对离光也。风水法。了地下大川，地间川话环境，往来的不讲，就是为何会的相同。往就有了，往难在中也，地下大川，成果有功也。相话方向对象。凡身昂一向有地立了，除了用金马种嘅相话，除了是嘅顺也，就是凡喷自己火王，相话凡喷自己失愿也，六三凡是将无火。相话凡之将自在过也，六四凡之滚原节，凡有求非以所事。相话凡之滚原节公大也，九五凡汉之大好，凡王孤无救。相话王孤无救。正为也，上九凡之血，气切切无救；相话凡之血，还害也。水别正。这香可食不可香，团话这香风有分离，风一中可食不可香，只得讲也。一意形象，当为一者，两性一通。天地十二数时行，十一四多不相白，不害人。相话一相有水，是君子一切所多而不行。初九不出和平无救，相话不出和平，是同食也。就是不出文平相，相话不出文平相，失事结也。六三不出了，即家若无救，相话不出是家，有是救也。六四安息相，相话安
之兴，成上道也。叫我甘直结往忧伤，相话甘直之结，故为中也上了可直正向和亡，相话可直正向基督长也。空的丈夫，丈夫吩咐家，你这大川已经看话丈夫有大个，你讲的相一顺，夫来话当也，吩咐家。先一顿好也，你这大川上六招夫也，相互一里间乃任何天也，相话直相有方，相互关注一里的万数，初九我嘅有他不言。像我初九五嘅字里边呀，就是联合在演基督何时，我用好笑，我有你力气。像我基督何时中心观呀，六三一别，一个一八一七一九，像我一个一八为不动呀。六副国之王，马匹王无叫，像话马匹王在人上也叫我，有乱如无叫，像话有乱如为正上也上叫，汉阴正有天正向，像话汉阴正有天何可中也。对三小个，小个天地间，可小事不可大事，为了为的因。一理上以下大家，传话小个小家个理行呀，个一理经有时行呀，有的中是以小事的呀，讲是为理不中，是以不可大事呀，要为了是相应。为了为的因，不理想以下大家相约以下顺呀。相话三相有雷，小个君子以行各何将，双各何爱，两各何欠，错了为了一项，相话为了一项，不可如何呀？六字各之作，我之地，不就之官，我之行，我就相话，不就之官，行不可得呀。第三不可行字，强是强字相，相话强是强字，相如何呀？就是不就不可，我是按的一改的样应经，相话不可我是为不当呀，按的一改将不可想呀，让我离婚不误自我最高，光月
夫妻在一。上话离婚不务意上也上了不务各自，为了利己相是为在先。上话不务各自亦狂也。虽会记者，记者先小李间，超越将乱判话，记者先笑下，先也李间方有建立为动也，超越刘一江也。相继结乱，记得讲也。相话对在会上，记者关注医师患的无红事，喝酒。一个人如其比如叫相话，一个人如不叫也，两字丰富机会，目标去接也。相话七日是一定得也丢三，各方法规范3人确实小人的样，相话3人确实才也略数，所有一如将日改，相话将日改有所以也丢我，当人不有不如舍人之欲。是小记号，相话当人不有不如舍人之时也，是小记号，这带来也上了如其小的，相话如其小的何可少也。